алейкум, сайгылы телесерджилерimiz, эфирде Gönül-Gönülden yayını. Ama yayınımızı başlamazdan evvel men şunu hatırlatmak isteyim. Patreon'a yazılınız, böyle etip ATR telekanalımızın korantasına kırınız. Bu sizler için ise ana tilimizde güzel yayınlarını çıkarmaya devam edeceğimiz. Yani patreon.com ATR.ua anda kırıp ATR korantasına kirebilirsiniz. Men ise sizlerini bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu belli çalgıcı, yerici, prodüser Ars Music Production'ın tesisçisi Arsen Ağa Osmanov. Selam aleyküm Arsen Ağa. Aleyküm selam. Nasılsınız? Sağ olun Arsen Ağam, sizni görmege gayet memnunumuz ve birinci sualim böyle olacak. Bilesizim pek meraklı Arsen Ağam, sizin tamirlarınız nasıl koy ve şehirlerinden geliyor? Evet, hepsini ben hayırlayım bugünkü günden. Biz bağlandık. 3. sentyabr. Okullar başlandı. Demek ki biz de işimizin başladık. Talebelerimiz daha çok olacak inşallah. Benim soy sopum evet biraz karışık. Neçin desen çoxusu bizim milletlerimizin içinde, halkımızın içinde çeşit köylerden ana babalar. Benim hanımda çok bir kanlar var. Demek Türkiye'de var, Uskut var, son Kurzuf tarafından var, Kafkas'dan var. Çünkü birkaç türlü kanlar bizde. Ama evvelden ayetler ne kadar çok kan olsa adam da o kadar talabetli olayken. Şunun için siz o kadar tillerde yırlarını yırlaysınız. Ya dil demek gene de halkın bilmek, halkın içinde yaşamak ve öğrenmek, men bellesin o büyük bir iş. Niçin desen sen bu halkın dilini anlasan, adetlerini anlaysın, çok şeylerini anlaysın. Aytkan lafları gelişi. Onun için men bellesin faydasını görmek gerek bu işte. Ama buna sizin icadınızdan biz görüyoruz. Farklı janrlarda çalışasınız. Arsen Ağam, bilesizim pek meraklı. Siz Kırım'a ne vakit kayıttınız? Aslında avdet yolunuz nasıl oldu? Avdet yolumuz bizim bütün halkımızın halkımız 91-90 senelerde kayıtkan edi. Ama biz biraz ertece kayıttık ama Kırım'a yol kapalıydı o vakitleri. 78'de sonunda Kırım'a koymaydılar. Biz elbette halkımızın çoxusu Ukrayna tarafına, Kherson oblastına kettiler. Ve partizanlığa geldik biz. Novoalekseyevka partizanlığı taraflarına. Anda yaşaydık. Son gene kettik. Son gene geldik. Son Kırım'a yol açıldı. Biz gene de kayıttık. Hep bütün halkımızdan yerleşmeye yer kıdırdık. Okumaya yer kıdırdık ağır vakitlerinde. Ama gene Allah'a çok şükürler. Özümüzün taptık. Yaşayımız yavaş Allah'a çok şükürler olsun. Ama birinciden elbette hizmet etmek gerekmez. Özümüzün işine bakmak gerekmez ve ballarımızga aşlamak gerekmez. Ve bu günleri başka kayıtmasın deyip yaşamak gerekmez. Kureşmek gerekmez bugünkü günde. Özümüzün zanaatımız ne olsun, başka zanaatlar olsun. Herkes kureşmek gerek. Bu vakiyaların koruyoruz işte bu günler 14 seneden beri. Biz her taraflama kapalımız. Demek ki çok bir plaşatkalarımız var. Demek ki birden sevgili ve birinci ve birden olgan ATR kanalımız bile böyle oldu ki kettiler. Mecbur oldular ketmeye. Ve sizden bak elbette kıyınca oldu şimdi. Başta çok işler beraber alıp baraydık. Çok yardımlar koyuyorduk ama şimdi bu konularda koruyorsunuz. Televizyon yok. Evet, kimler insanlar var, onlarda vardır bir televizyon ama biz katlamayız, barmayız. Onun için bizim biraz ağırca oldu. Plaşatkalar da kalmadı, konsertler kalmadı. Demek ki yaşlarga da bir yol açmak için birinciden rotatsiya degan şey var.
Radyomuz olmak gerek, televizyonumuz olmak gerek. Elbette şükürler olsun gene sizin yolunuz açık olsun da sizin kapatmasalar bizim davuşumuz elbette çıkacak kısmet olsa. Ama ağır günlerini de düşünüyorsun. Niçin desen ağır günler demek siz olmasanız bizim de davuşumuz eşitmezler. Arsen ağam, Ater için böyle destek sözleriniz için çok sağ olunuz ve olğan vaziyet hakkında biz bugün sizinle daha laf ederek, öyle suallerim bugün çok. Ama Kırım'a geldiğinde Kırım mevzusunu sizinle devam etmek isteyeyim. Çünkü Kırım hepimiz için en kıymetli, en sevilgen topraklarından biri ve yekeni elbette ki Kırım'la bağlı en kıymetli hatırlamalarınız nasıl? Kırım'dan bağlı. Evet hatırlav, men birleşim her yıl birer tane bir hatıra saklayımız biz yüreklerimizde. Her sene bir, ya yaramay bir şey ya yaxşı bir şey olsa ömründe elbette saklana yürekte ve ömür boyu onu taşıysın ama gerçekten desen evet yaxşı vaxtlar var idi. Biz bekim ağırca idi. Ama biz men özüm zanaatım baxsam elbette o seneleri demek ki 90'cı seneleri ağırca idi. Ama gerçekten baxsam muzikamız daha da çok saklıydı. Ve o zamanlar hatırımızda en belirlesem en çok kaldırgan şey demek ki o vaxtları kaldı. Niçin desin o vaxtları muzikanın demek ki dadı var idi. Nezeti var idi. Şimdi şu anda en belirlesem o kadar hatıra kaldırmaz. Ama geçken yıllar elbette hatıra olarak bizge çok bir böyle rüyadayım kaldı. Rüyadayım oldu. Biz sanki dersin biz o yıllar geçti, sanki çok yıllar geçti ama 20 sene o güne biz başka vaziyetteydik ve o günler hatırımızda kalır. Müzikamız da, tiyatrımız da, çalışkanımız da, faydasını da ve bizim oskenimiz, ne yırlağanımız, ne aytkanımız, ne gazetelerde yazganımız o hatıra olarak elbette kaldı çok bizde. Şimdi bu günlere elbette bu taraftan biz zayıfız. Ya aslında fikrinizge göre mana Kırım Tatar muzikasının özgünlüğü nede saklı? Özgünlüğü birinciden saklana Kırım Tatar muzikası olmak gerek elbette birinciden. İşte özgünlüğü odur birinciden. O olmak gerek. Ama ondan başka biz elbette devam etmek gerekmez. İnkişaf etmek gerekmez ve ben belirlesem gene de çalışıp ve yüksek seviyede özümüzün muzikamızın daha da meşhur etmeye, daha da zemanevi etmeye, daha da ben belirlesem bütün bu çeşitli stillerde çalışıp inkişaf etmek gerekmez ve daha da çok tarqatmak gerekmez özümüzün muzikamızın. Başka muzikalarga bakanda, başka milletlerge bakanda birinciden. Elbette özgünlüğü o manası, yırların sözleri, yırların makamları onu değiştirmek bizim hakkımız yok ama dülber yapmak, güzel yapmak ve biraz seslerini doğru anlamda seslerini zemanevi etmek. Bütün stilge zemanevi olarak değil de seslerge bağlı. Demek ki bugünkü seslerini kullanıp biz daha da yaşatmak gerekmiz bu yıllarını. Yazsak bu yıllarını eski Kırım Tatar halk yıllarını diyeyim. Olarını yazsan elbette yanı seslerinin yazsan yanı umur veresin, yanı demek ki yanı duygu veresin ve yaşlarımız onu eşitip sevmek gerekler ve daha da çok her yerde bir sımarlamak gerekler, sevmek gerekler
aşlamak gerekmiz biz. Arsen ağam, ya siz nasıl düşünüyorsunuz bizim milli muzikamızga nasıl milletler tesir etti? Bizim muzikamızga nasıl milletler tesir etti? Ya milletler tesir etmiyor. Maslanım. Bizge milletler tesir etmiyor. Biz özümüz adam adam olarak biz adamız ve biz hata yapmağa ben bellesem çok hatalı, evet, doğru aytam. Çok hatalar biz adamlar yaptık. Yapamız halede. Bizge birisi tesir etmiyor. Biz öğrenemiz, biz bakamız, başlayımız başka milletlerin yerlerini yırlamağa. Ama güzel olsun deyip yerlerimiz bizge mümkün dinlemeye, demek ki en yakın halklarımız elbette Türkiye en yakın. Onlardan örnek almak gerekmez. Onların muzikası çok pek bir yüksek seviyede. Ve onlardan örnek almak gerekmez. Bizim halk muzikamızın daha da meşhur etmeyi, daha da ülber etmeye, daha halkımızda daha meşhur olsun deyip. Ama biz yazık ki öyle yapmayımız. Biz Hıdıramız yengil bir yollar. Demek ki hırslamak, coverler yapmak, o büyük bir mesele, ağır bir mesele ve acı bir mesele. Niçin desen biz onsuz da böyle ağır vaziyetlerimiz. Saklamaktan başka biz daha inkişaf etmek gerekmez. Daha da yollarımızı açmak gerekmez. Milletimizin bilsinler deyip, yerlerimizin bilsinler deyip. Ama biz yazık ki biz diğer milletlerin havalarını alıp, yerlap sözlerini yazıp, böyle özümüzü meşhur etmeye stiller kimer yerciler. O büyük bir yazık elbette, büyük bir yanlışlık. Ve men bellesem o yanlışlık bizge kogumuzga çıkacak da. 20-30 yıl sonra biz daha çekişeceğimiz ve bu problemlerini biz şimdi yapamız. Ve bizim ballarımız ve torunlarımız yazık ki görecek hükümlerini ve yazık böyle olur. Biz milletimizge ağırlık daha da çok gösterimiz. Ne için desen son dava edecekler bu milletlerinin, anlatacaklar. Yok bizim avamız. Demek ki bu yerin böyle yerci yerladı, bu yerini böyle yerci yerladı. O bizim avalarımız. Ama millet bile ki onların telinde ve onların bestekarlar yazdı bu avan. Ve onlar doğrusunu aytacaklar. Ama biz böyle bir arada kalacağımız. Ne için desem ben her zaman aytam, ben Kavkazda olan bir halk, şimdi aytmayacağım adını, ama biz her vakit mıskılayımız, onu aytamız, onlar onu kırsladılar, bunu kırsladılar, toprakka barganca kırsladılar ve onların kule edip her zaman. Ama şimdi özümüz böyle aldığımız, biz özümüz yerlerden kırsızlayımız, aytmayımız kimin yeri. Demek ki cover yazganda cover versin, demek ki bir Azerbaycan yeri, ya bir Ermeni yeri, ya bir Türkiye, onu yazmak biz borçluyuz ama çoksa yazmayı bile. Ondan da başka milletimiz kim bilecek, kim onu kıdıracak, onlar hepsi çalışırlar, özlerinin işlerini bilirler ve dinlegen sayın onlar belliler, o bizim havamız ve yıllarca böyle geçecek. Torunlarına bile anlatacaklar. Son demek ki o havalar bizim halkımızda kalacak ve bizim torunlarımız son anlatacaklar. Yok diyecekler başkaları, yok o bizim havalarımız, yok o bizim havalarımız. Demek ki bu ağır mesele ve ben buna pek karşım. Ben demek ki aytmam mümkün en birinci kim karşı bu işe, ben istemeyim bu iş olganını ve kol tutmayın bu vakit. Bilesiz, mına dinleyimiz elbette ki bizim yaşlarımızın yazgan muzikasını ve aslında çalgıcıların yazgan muzikası ve elbette ki alalar mına şu saytasınız çok Kafkas muzikasını Azerbaycan ve mına aytmagan milletin anladığım kadarıyla elbette ki kullanalar. Ben onları dinleyim ve öyle düşünüyorum ki bu insanlar muzikаны yazganda nege saslanalar? Bizim garmoniyamız o kadar zengin, bizim makamlar
бespekalarımız o kadar zengin. Ne yetişmiyor? Ne için öyle ola? Fantaziyası yok. Kolay almağa, onu ne için öyle olay? Ya da bestekarlarımızın seviyesi öyle değil. Ne için öyle ihtiyaçlarımız var? Başka milletlerine o kadar dikkat ayırmağa. Bakın Elmas Hanım, şimdi ben böyle aytayım kıskana. Onlar yazmaylar bir şey ve onlar tek hazır, işte senatımızda minusovka değiller. Demek ki arka değiller, Türkler arkalar var değiller. Demek ki bu müzika. Sözlerini yazdırarlar, tercüme ederler. Bizde var birkaç tane tercümeci. Onlar tercümanlar ve tercümesini yazarlar. Bizimkiler tek sözlerini uydurarlar ve yırlaylar. O ucuz, o demek ki bizim değil ve en yengil bir yol. Birinciden. İkinci sualınızga bizim demek ki müzikamız pek garmoniyası büyük. Biz garmoniyan değiştirmeye hakkımız var. Biz onun manasını ve makamını, demek kantasını değiştirmeye hakkımız yok. Ama garmoniyan değiştirmeye mümkün, seslerini değiştirmeye mümkün, daha zenginleştirmeye mümkün. Ama yazık ki biz, niye çünkü ama biz sevimiz her şeyde, ne isteseniz her şeyde biz sevimiz başka milletlerin daha da yüksek götürmeye. Demek ki şimdi toylarda bakın birkaç seneden beri lezginka degende lezginkasız bizim toylarımız geçmiyor ve pek meşhur oldu ve pek toy sabıları bile zakaz ettiler. Sizge agrava kaytarma yok, siz lezginka oynayan bizge demek ki bu meşhur ettiler daha da çok koşalar. Demek adam toy yapar, o kadar işte masrafları var, o kadar iş yapar da uzun toyuna uzun havalarını samarlamayıp oynasınlar deyip oyuncular. Lezginka oynayan değiller. Elbette o büyük bir yanlış. Ondan da başka. Bizde bestekarlar çalışırlar, yazarlar ama elbette bizim halkımız aytam da her zaman başka milletlerin havalarını daha da çok sevilir, daha da çok göterilir, daha da çok emniyet verirler. Niçin desen toylarda bakanda, sipariş yapanda olmayacak yıllar. Хочу тебя любиться, zolota, bilmem, zацепила. Olmayacak yıllar. Bizge gelişmegen yıllar. Elbette olur ama yaşlar da değil. Bu endi esli başlı adamlar ve böyle işte emcelerimiz, dayılarımız, ağalarımız böyle insanlar zakaz etti. Demek ki akılları, fikirleri yerinde, her şey normal geçe ama ne de zakaz ettiler bilmeyeyim. İşte bu milletimizde var. Diğer milletlerini sevmek ve götürmek. Ne çünkü bilmeyeyim. Bizim halkımızda gerçekten de o şibarem dilimizde var. Yazık halkımızın bu büyük probleması. Ben onu sevinip aytmayayım elbette. Yazık evet. Peki yazık. Sen çalışarsın gece gündüz yanı yer olsun deyip, yanı havalar olsun deyip, isteysin çaldırsınlar deyip, milletimiz gekirsin, daha da çok havalarımız olsun. Ama milletimiz onu görmeyi, istemiyor görmeyi ve devam ete başka havalarını sınavına. Arsen ağam, ya siz özünüz milli müzikamızını nasıl öğrendiniz, kim sizin hocalarınız oldu ve kimini siz daima dinleysiniz? Elbette hocalarım endi rahmet oldu. Allah rahmet eylesin. Bizim İbrahim Ağa Kermençikli var idi. Eskırımda yaşaydı. Onun ballarını bileyim, ağalarını, kardeşlerini bileyim. O Gülme Ağa rahmetli oldu. O da geçindi. Son Mehmet Usta var idi. O kokuyu ustaların talebesi. İbrahim Ağa tapkınımdan çalgıcıydı. Gülme Ağa. Ve sonunda ben Enver Ağa Şefidinov'ten 2,5 yıl beraberlikte çalıştık. Beraberlikte çok bir merasimlerde iştirak ettik ve ben çok şeyler ondan da öğrendim. Ondan da başka ben Rıza Grabov'dayım, Hasan Ağa'dayım, soyun ustalarındayım. Öyle adamlardan da çok şey öğrendim ve ben bellesem o büyükten büyük bir fayda verdim ona. Ben halk havalarını böyle topladım ve çok yıllar biz albümler de çıkardık. Onlar olmasaydı, bu hocalar olmasaydı, ben de olmasaydım, bende de bilgi olmasaydı. Niçin desem, o seneleri, o vaxtları, gene de pek ağır vaxtlar ve
Ustalarımızda bir şey var. Eski ustalarımızda. Evet, onlarga bir ağır geldi bu yıllarını toplamağa ve onlar pek kıyın onlarla sağlıklaşalar diyeyim nasıl aytayım sizge. Onlar vermeye istemiyorlar. Neçin demek ki sen men yıllarla öğrendim, çok ağırlıklar gördüm de men sana böyle boştan yengilden vereyim de bu havaların sen de çal böl degen bir yanlış bir düşünce var. O vakitleri başka bir meseleydi. Niçin desen bizim halkımızda içinde da endi başlaydı bu zemanevi havalar çalınmağa ve yapmağa. Biz başladık halk havalarını başladılar yapmaya zemanevi böyle usulda. Ama kalitesi yok idi. Nasıl aytayım size? Ne было качество. Demek ki yaxşı yap olamaydılar ama bozaydılar demek ki. Ular her vaxt aytaydılar anlaştılar. İşte yaşlar şimdi alırlar, bozarlar, ben vermeyeyim, göstermeyeceğim deyip. Ama ben o vaxtları ben çok yurdum bu insanların ardında yalvarıp böyle nasıl diyeyim sipap öğrenip demek ki ben değiştirmeyeceğim ve kendi de siz yırlağandayın sizge siz alıp kelgen dayın men de gene devam edeceğim ve göstereceğim halkıma inşallah deyip böyle söz bergen edim ve böyle yaptım. Alada bugün gece men halk havası oldum men nasıl öğrendim öyle de devam edeyim. Öyle de gene de yaşlarımızga öğreteyim ve göstereyim. Arsen ağam, Uçansu ansambli bu sizin icadınızın öyle mühim bir kısımlarından biri. Yani bu ansamblin vasıtasıyla nasıl neticelerge erişmege imkanlar oldu? O güzel bir vaktler, güzel bir sual Elmas Hanım. Gerçekten bu yıllar unutulmaz bir yıllar. Niçin desen ben yaşımda o zaman 19 yaşındaydım. Endi başladım bu müzika. Bu müzika. Men elbette evvelden bu müzika okuna barganda da mektepte de çok balalığımdan müzika geldi. Mağa ve babamdan, kart babamdan, bitandan, onlardan ama evet onlar olmagan olsaydılar men müzika hiç işim yok idi müzikanın ama elbette OSE müzika mektebi olsun, böyle okul olsun. Son işte müzika Çaykovski училище kırdım ben. O vakit Aliağa Alimov ve Selverağa Kerimov bizim belli çalgıcımız, akordeoncu. Kendiler училищеге de kıdıralar işte bir oğlan toplansın diye ballarını toplaydılar. Studentlerini gelip de bir orkestr olsun diye toplaydı ballarını. Son Aliağağa beni çağırdılar. Dediler bu oğlan diye demek ki bizim aramızda böyle bir organizasyon tarafından bilgisi var ve halk yerlerinden siz onunla laf ettiniz de. Böyle tanış olduk Aliağa'dan başladık çalışmaya. Son Selverağa o vakitleri endi başlaganda o müzika reberiydi. Men yardımcısıydım. Ben tek orkestrada akordeon çalıydım. Son Selverağa'nın bayağı bir işleri çıktı ve o yurt dışına çıkmak istedi. Fransa gitti, Türkiye'ye gitti. Dedi sen kal dedim. Ben sana kaldıram, sana güvenim ve sen çalış. O vakitleri bende elbette benim için büyük bir basamakıydı. O basamaka basıp 16 adam ben topladım orkestr. 3 tane 4 tane kemaneci var edi, 2 tane truba. Demek ki полный orkestroy kolektivim var edi ve bir tane Rus Deniz bas gitarada çalaydı. Bütün bizim havalarımızın çalaydı. Ben onu sık sık hatırlayayım. O zamanları başladık biz konser programmalarına Kırım'da. Son başladık. İşte böyle meşhur olduk. Beraberlikte Aliağa'dan başladık çalışmaya. Müzika reberi oldum. Son bizge yol düştü Amerika'ya. 90. sene sonunda. Endi başladık işte demek ki bir
bir yıl olmadı mı, bir yıl oldu mu hatırlamayım şimdi. Biz işte bizni çağırdılar, biz Amerika'ya kettik. Sonra o vakit Moskva'ga barıp bizge razılık verdiler, biz kettik. Son andan kaytıp biz Türkiye bardık, Rumanya bardık, kaç memleketlerge bardık. Son kene 94 senede kene bardık Amerika'ga. Beraberlikte anda olduk. Konsertler verdik, bizni yaxşı karşıladılar, bizim vatandaşlarımız ve sevine bu senelerini elbette Amerikan'ı görmeye böyle kısmet oldu. O hatıralar aklımızdan ketmeyi ve ketmeyecek. Kayıtkan son elbette daha da çok çalışma istedik, daha da inkişaf etmeyi istedik ve ben ayrı bir ansambl uçan su, instrumental ansambl uçan su özümüzge böyle bir topladım. Biz dedik beraberlikte bir başladık 4 adam, son Ayderfet de bizge koşuldu ve biz 5 adam olup böyle uçan su ansambli oldu. Demek ki instrumental vokal ansambl oldu. Ve biz beraberlikte başladık böyle hem toylarını çalmağa, çok çalaydık o zamanlar. Hem demek ki bizden son bir şey kalsın deyip stüdyada yazmağı istedik. Ve en birinci büyük bir stüdyamız Donetsk'teydi. Anda vardık ve zorla yaşap, zorluk korup demek ki anda mevini aşıp bir odalarda yaşap ağırlık ama gene de bu unutulmaz bir şey. Neçün desen bu yazılgan havalar hala da bugün gece olar barlar ve her yerde çalına. Neçün desen biz o zamanlarda ben emek veredim her vakit kaçtı degen şey. Demek ki kalitesi olsun deyip ben her taraflama onu bakan edim. Ve biz o zamanlara bir tane proigravatelь var idi bizde Radyo Asol'da. DAT proigravatelь degen şey, DAT kaseta. Ben o vakitleri yalvardım o adamın anda Donetsk'de oğa yazsınlar deyip. Ve elbette oğa işte o zaman onu yapkanımız için bugün gece bizim demek ki bütün yıllarımızın kaçtığımız değişmegen ve her yerde kaysı bir kafeye barsam bizim milli Kırım Tatar kafelerine her yerde bu havalar çalına ve en birinci aklımda kaldı biz 3. albüm yazganda 3 kere bargan edik biz Donetsk'e. Yazganda son bizim meydan radyomuz açılganda Rifat ağamız Malikov son telefon açtı dediler sen biz radyomuzunu açamız deyip. Men bilem sizde 3 tane diskiniz var, 3 tane kaset getirsen yaxşı olur edi bizde. İşte bazamız endi başlana, playlistimiz endi. Men çapa alıp kettim dedim. Ana bizim de radyomuz olacak, bizim havalarımız da çalınacak. O vakitleri sağ olsunlar. Bütün böyle bir komandamız var idi. Böyle mabet komandamız var idi ve hala da biz katlaşamız, görüşemiz, beraberliktemiz ve her daim görüşkende bir o vakiyalar aklımıza geliyor. Pek merhaba Arsen ağa. Arsen ağa, mına men şimdi sizinle toylar hakkında laf etmege isteyim. Şimdi biz göremiz, bizim milletimiz toylarga o kadar emniyet bere ki, böylelik toy ustası olmak için nasıl kabiliyetler gerek? Şimdi mi yoksa? Şimdi toy çalmak için nasıl istidatlar olmak gerek? Ya da gerek mi? Ya da bugün şimdi notebooklar çalışan nasıl? İşte siz cevabını da verdiniz. Elmas Hanım gerçekten aytsan bu ağlamak gerekmez, gülmek gerekmeyimiz ama gülgüm geldi. Neçin desen şimdi bizge bir notebook gerek ve sesli bir kolonkalar demek ki pult biz böyle biz Kırım Tatar toylarını alıp barmağa konumuz geldi yazık ki. Demek ki sen gelesin ve bütün akşam notebook çala. Anda çeşit ansambller toplanılgan, kesilgen, endi parça en güzel yerleri çalına. Ve bütün yerler demek ki sımarış yapsan bir yerin salgır boyu demek ki. Kim yırlasın? İstesen bu yerci, istesen bu yerci, istesen bu yerci, istesen. Demek ki böyle gün geldi yazık ki. Ama canlı müzikamız
şu kunge yok olmadı. Men umut etem birkaç yıllar daha biz kuryaşırmız. Ama tek bizim kuryaşımızdan bu iş toxtalmaz. Milletimiz anlamak gerek. Ve biz birinciden biz özümüz anlamak gerekmiz ve çalgıcılar. Ne için desem bu tek çalgıcılardan bağlı değil. Tek halkımızdan bağlı değil. Hepimizden bağlı ve hepimiz yazık ki böyle bir yanlış iş yapmamız. Emniyet vermemiz işte canlı müzikamızga, halk havalarımızga. Onun için yok olan işte müzikamız. Ben anlatırım şimdi. Ben onu çok düşünüyorum ve oğa cevabım var. Biz her zaman müzikantlar bir 5, 6, 7 insan olup çalışıyorduk. Doğru mu söylüyorlar? İşte bu eski zamanlardaydı. Sonra elbette biz bas gitara gerek mi? Bizge işte klavişnik çala. Son gitara gerek mi? Kemani, klarnet, truba, akordeon var. Ne gerek var o kadar? Onu da azlaştırayıq. İşte yavaş yavaş biz geldik. Son geldi klavişler, işte böyle samaigraykalar, işte общий mi oyunga yatıydı. Ondan sonra mini disk geldi. Mini diskin ardından notebook geldi. Demek ki o aletler çalganda biz değil ama bizde Uçan Su takımında böyle bir zakon var idi. Yani demek ki kanun var idi. Biz barmaydık. Umumi oyun olganda biz barmaydık işte barıp oturup aşamağa. Böyle bir şey yok idi bizde. Biz her vakit duraydık ve çalışaydık. Ama diğer kolektivlerde elbette onlar takımlar böyle toplanıp barıp oturup eteydiler, aşağı ediler, içe ediler, keyiflenediler. Ama insanlarda kasetlerin bakanda elbette Kore ediler. İşte en güzel vakti umumi oyun. Hepsi oynayırlar, her şey yaxşı ama bir tane demek ki Arsen olsun adı. Bir Arsen dura. İşte mini diskten notebook'tan. Sonra adam düşünedi ne gerek var ben bunları çağıracağım. İşte bu bir adamı çağırayım, toyun bitecek. İşte yavaş böyle adamlar son düşündüler. Biz akça kazanma mümkünmüz. Ne gerek var o kadar akça vermeye? Biz bir adamga veremiz, kalkan akçılar bizge düşecek. Demek ki ben ne etmek isteyeyim? İki taraflama bu. İki taraflama. Bir taraf işte biz yanlış yaptık. Yıllarca müzikantlar. Yıllarca halkımızda düşündü naz edip işte korkuyor naz edip mümkün işte toyun tekaran akçısını yerine getirmeye, yengilleştirmeye özünü toyunu para taraftan ve onlar düşündüler, biz düşündük işte böyle alga geldik, yaramay alga. Şu günleri var bizde kolektivler, canlı çalınan kolektivler, toylar çalarlar, meşhur olalar. Ben birkaç tane kolektivlerden çalışam naz demek. Ne demek? Ular albomları yazarlar, yıllar yazarlar. Ben demek ki onlara yardım edeyim. Ben de kızganmak demek degen şey yok. Geleler, ogreneler, ben anlatam, çalıp vereyim. Barın ogreninde son gelip yazarı, dülber eterip, güzel eterip, sonunda güzel olsun deyip benim maksadım böyle. Ve her şey yaxşı işte bu kolektivler çalışa. Ama onların üstünde insanlar var işte toy sabıları var. Milletimiz işte başka şeyler çaldıralar ve onlar mecburlar çalmaya. Mecburlar çalmaya. Çok kolektivler var, emniyet vermeyler. Millet bu gerek mi? Millet şuna ne kadar az açı vereyim de toyumu geçireyim de. Böyle de çalışkan ballar var. Halkımızda da işte kimerde sorarsın kim olacak? DJ olacak değiller. İşte onun tatlılığı geçti işte Kırım Tatar abalar. Onlar olmaz niçin desen canlı olmadı mı olmaz. Onun için biz akılımızda men belirlesem az çık bir şey daha kaldı bizde kurtarmağa. Birkaç yıl. 2 yıl, 3 yıl en çok. Ondan sonra tutamamız biz ve yazık ki biz kalacağımız notebook'tan. 2 tane 3 tane kolektiv olur işte bütün Kırım'da çalınan kalganları men belirlesem hepsi geçer ya da cansız çalmağa ya da canlı olsa pek ucuz ve
kalitesiz çalacaklar. Demek ki biz kaçtı. Demek bu daha çok halkımızdan bağlı öyle mi? Yani Halkımızda iki taraflama aytdım da. İki taraflama. Bizden de çok bağlı. Biz terbiye beremiz, biz aşılatamiz muzikani. Nasıl muzika bersen böyle de aşılana. Demek ki halkımızga biz beremiz. Ne dinlemege, ne alıp bar, nasıl alıp barla, ne yapmak gerek. Albarcılardan bağlı. Ne için desen çok şey olar demek ki aytalar toy sabısına. Böyle yapınız, biz onu çağırın, bunu çağırın. Onun için her şey men aytam da iki taraflama. Ama en birinciden biz halkımızda anlamasamız halkımızdan, bütün halk anlamasa biz bunu joyacağımız da bizde bir şey kalmayacak. Tek diğer milletlerin havaları kalacaktır. Onu anlamasalar bitti işimiz. Arsen ağam, siz Ars Music Production'ı kurdunuz. Bu production vatandaşlarımızga nasıl imkanlarını açıyor? Mına böyle. Ah, nasıl güzel. Pek güzel. İmkanlar açıyor. Her taraflama açan için desen halkımızın içinde istidatlı da var insanlar pek az ama var gerçekten aytayım. Biz her zaman yazık ki olsun ama kışıramız biz pek istidatlımız pek bilmem naslımız ama biz o şeylerini aytmak evet aytırmız ama hakkımız o kadar yok. Milletler aytmak gerek ve diğer milletler aytmak gerek. Bu millet baksa nasıl? Baksa nasıl işte talabetli, nasıl işkir. Ama biz özümüz aytamız, ana biz istidatlımız, biz bilmiyoruz. Yok, bizim istidatımız başka. Biz çalışmak gerekmiz ve yaxşı bir işler alıp barmak gerekmiz. İnsanlar özleri anlarlar, özleri bilirler, özleri işte seçip alırlar. Olar anlarlar. Biz istidatlımız yoksam yok. Men imkanlarını böyle belim. Her bir istidatlı ya istegen öğrenmege ve öğrenecek ve ya da öğrengen ama daha da yüksek seviyede öğrenmege ya bir şey yapmaga ya yazılmaga ya albüm çıkarmaga ya klip çıkarmaga men bilmeyim. Her taraflama kelem ağa benim kapılarım her daim açık. Mağa telefon açabilirler ve elbette mende var talebelerim ve benim bir takım var, son birkaç tane talebem var. Onlar için ben yazam. Arsen ağam, keliniz bu hakkında biraz tafsilatlıca anlatınız. Bilesiz, bugünkü günde her bir ustanın talebeleri yok. Ama buna sizin talebeleriniz bayağı var. Biz göremiz, onlar buna kliplerini de yazalar. Bu hakkında biraz tafsilatlıca hikaye etiniz ve birçok yarışlarda da iştirak edeler. Siz de onlarla kelesiniz bu yarışlarga, bu hakkında da bizlerle paylaşınız. Bakın, doğru aytarsın Elmas Hanım, işte oğa geçecek edim. Birkaç tane talebim var, men onlar için yazam. İşte demek ki автор havalarını, işte ben автор olarak onlar için yazam, müzika sözlerini, kliplerini yazam. O menden her şey bağlı. Onların açıktan aytayım, onlardan akçı ketmey. Demek ki men böyle imkan verem. Men özüm. Arsen ağam, pek cömertsiniz, pek cömertsiniz. Men bilem, aranjировкаларını yazmak için bu pek öyle pahalı bir şey. Ama men onu bağırıp küçürüp her yerde aytmayım. Ne için desen maqtanasın dep çıkam, men maqtanacak yerim yok. Adamlar bileler birinciden. Onlar bakacaklar da oğa emniyet verecekler. Benim talebelerim bir tanesi gelip de mağa demek ki bu aranjirovka için ya yer yazmak için. Men başta yerini yazam, sözlerini yazam, aranjirovkasını yazam, seslerini yazam, сведение, mix, mastering yapam. Ondan sonra klipleri yazdıram. Onlar bir kap düşmeyler. Demek ki onların jobinden bir şey etmeyin. Ama elbette onlar benim prodüserski centrimde olan için onlar çalışar ve benim adım ve benim demek ki kollarım, benim sesim, benim her şeyim var. Onlar beni maskara etmeyecekler ve her yerde yüksek seviyede özünü gösterecekler. Yıllar olsun, klipler olsun,
En birinci budur. Evet yazık ama kızlar ahirete çıkarlar, evlenirler, oğlanlar ve onlar evet de son Kur'an'da bakarlar ve bu işin taşlayla. Mende çok kızlar şimdi kettiler menden ama men pek kuvanam ne için desin ular Kur'an'da dizdiler ve yaşayla Allah'a çok şükürler olsun. Ama benim prodüserski centrimde kim var? Ular bir demek ki cebinden para vermiyorlar. Benim üstümde her şey. Ben onu alıp baram. Dersler olsun, her bir vыступление, konsertler olsun, bir şey olsun. Ben her daim men yanlarından ve yardımcı olam. Birkaç yıllar evvel açsaydınız men de sizge keler edim. Böyle imkanlar... Sizin yolunuz her daim açık. Yok, böyle bizim vaktimizde böyle imkanlar olmagan edi. Biz böyle insanlarını kıdıraydık. Böyle insanlar var eken. Siz bilesiz, ben Kiev'e gelgende atölye de vardım. Amina Mamedova yakında bir klip çıkardı, birlikte çıkardık. O bargan edi Yaskravı Diti Ukrayna degen konkurska, anda iştirak etti. Sonsuz elbette efirler al bardınız, gösterdiniz o kızın. Ana işte o kız hala da yanımda ve yani yazılgan yer, yani aranjировка, yani demek ki klipler onun için yazdım. Ondan sonra Safina degen takımım var, onlar için yazdım. Ular yavaş yavaş devam edemiz, çalışamız. Ben özüm de unutmayayım. Özüme de birkaç yer yazasın her vakit demek ki trendde olmak gereksin. Yüksek seviyede tutmak gereksin her şeyin için. Arsen ağam, siz mına başında aytıp keçtiniz, bugün Kırımda vaziyet kıyın. Mına bakınız, bugün konsertler yok, mına evvelleri 8 yıl evvel, birçok konsertler, meydanlar oldu, klipler yarışı oldu. Böyle vaziyette, mına böyle meydanlar olmayan vaziyette, çalgıcılar özlerini nasıl inkişaf edebilirler? İlmaz Hanım, men yalan aytmayıp aytayım sizge. Bizde konsertler var. Var konsertler, naz aytayım sizge. Demek ki отчетный konsertler var bizde. Her bir kolektivde, demek koreografический kolektivler. Olsun Ateş, olsun Cemile, olsun Fidan, olsun Nesil, bilmeyeyim, Yıldızlar, daha birkaç tane ansambller var. Onların konsertleri var, biz anda iştirak ettiğimiz. Ondan sonra ben anlayayım siz nasıl konsertler aytkanınız. Demek ki işte tepreş hatırlesler, son daha birkaç Navruzlar, bayramları ola şimdi geçirirler ama böyle eskiden dayan değil. Niçin desen o zamanları başka ruh başkaydı, kokusu başkaydı bu konsertlerin ve duygu başkaydı, anlarsınız? Şimdiki günlerde sen her şeyi düşünüyorsun. Ne yırılacağım, kanda çıkacağım, kim gelecek senden interview alacak da naz edip vereyim ya vermeyeyim, kanda barayım ya barmayayım. İşte o taraflama var, biz pek bölündük bu meselede. Ama konsertler elbette pek az ve onların içinde muzikantlarımız siz aytkanday yırcılarımız pek az iştirak etedi. Onun için çoksa şimdi bir şeye bakmayıp özlerini işte fikirlerini değiştirip başladılar yavaş yavaş katlamaya başka bir plaşatkalarga. Demek ki özlerini göstermek ve onlar işte böyle belliler. Sanki onların bilecekler ve hürmet edecekler, sayacaklar. Ama ki o plaşatkalar çalışmayın. O meydanlar gerçekten de çalışmıyor. Buna biz görüyoruz. O meydanlar asıl da çalışmıyor ve yandan adlar çıkmıyor. Yok, anda adı çıkmayı değil, onun adları yok. Niçin desin? Anda bir şey kalmadı ve kokusu da kalmayacak. Böyle etip onlar daha çok unutulup gidecekler. Ama çoksunun adı belli olacak, ne yapacak? Arsen ağam, ya eksperimentlerge nasıl siz bakasınız? Pek yaxşı baxam. Her türlü eksperimentlerge yaxşı baxam. Ben özüm eksperimentleri yaptım. Elbette şimdi o eksperimentini yapan olsaydım
аңнамаз ediler. Biz koronavirüs olganda geçken sene bir Alçıçıkların töpesin böyle bir aklıma geldi bir gün yapmağa böyle bir şakalı böyle yani adamların ruhlarını kotarmak için adamlar pek evde çok oturaydılar esli başlı adamlarımız dedim bir hiç olmasa kulümsülesinler de tekrar açıp ballarını toplap böyle bir eksperiment yapkan edi. Başka eksperimentlere baksan demek ki rock, jazz, folk, pop, EDM, house, demek ki pek çok neler var benim hepsini bilem ama her şeye ben tek kol tutam. Kol tutam ne için desen bizge her türlü her taraflama inkişaf etmek gerek. Ve oga gitmek gerek, göstermek gerek özlerimizin. Ben gene de aytam biz en yakın halkımız, en yakın milletimiz Türk halkı. Onlardan örnek almak gerekmez. Bakın nasıl, o şeyler nasıl oga gidelim. Ama biz yazık ki başka tarafa bakamız, daha da ucuz havalara bakamız, ucuz bir müzikaya bakamız. Böylelikle ya muzika zevkini yani vkus onu aşlamağa insanlarga mümkün mü? Mümkün evet. İşte demleri biz laf etken edik sizden kimin habatı. İşte müzikamız böyle ve biz ne için böyle diğer havalarını dinleyip diğer havalarını meşhur etemiz ve işte bu işte o meselede bu. Demek ki aşlamak bizim borcumuz yavaş yavaş güzel müzik aşlamağa. Oğa radyo gerek, televizyon gerek ve günden her gün yavaş milletimizge aşlamak gerek. Adam bütün gün arabada yürüyor demek ki onun radyosunda bu böyle güzel bir havalar olmak gerek. Ben aytmayayım şimdi tek halk havalar doğru anlamamız. Tek halk havalarından zemanevi havalarda olmak gerek. Rock da olmak gerek, jazz da, country bilmiyorum. Her türlü klasik olmak gerek, akademik her taraflama olmak gerek. Biz inkişaf etmek gerekmiz ama biz osmimiz ne için desem biz seçemiz özümüzge böyle bir. Adamlarga bir şey kalmay. Ular elbette biz aşlamasak, biz vermesek ular başka yerden alalar. Şimdi internet var, internet çok bir büyük yol açtı. Yarama şey de var içinde hem de yaxşı şey var. Adam internette istesen bir olmayacak şeyler bulabilir, tapar. İstese tek yaxşı şey tapar. Onun için biz adamlarga biz birinciden özümüzün terbiyelemek gerekmiz evde. Demek ki biz özümüzün, biz ballarımızın her bir adam evde imam olmak gerek. Anlayasınız? Demek ki sen özün al barsan, Horantana öğretirsin, Horanta çıkan son, Horanta bitse son başlaysın soy soplarına anlatmaya son komşularına. Demek ki böyle biz özümüzün terbiyelemek gerekmiz. Son aşlana, bülbül, yaxşı şeyler. Her şey böyle aşlana. Tek müzika değil, tek her şey dinden başlayıp her şey böyle aşlana. Arsen ağa, siz mına güzel çalgıcılarından birisiniz. Ya sizin en güçlü tarafınız nasıl? Mına çalgıcı olarak sizin en güçlü tarafınız nasıl? Onu aytıp olamam ben. Ya nasıl aytıp olamazsınız? Her bir çalgıcının bir hususiyeti var ya sizin? Yok, ben bilesiniz ben az aytayım sizge gerçek aytsam ben şimdi aranjirovkalar yazam elbette çalgıcı demege mümkün mağa men aranjirovkalar yazam ve bu aranjirovkaların içinde her şeyini özüm çalam. Kim yerde diğer milletler de çalar bizim havalarımızı. Onu men isteyim ve men anlatam insanlarga bakın işte bizim havalarımızı demek ki İran'dan çalgıcı çala, Ermenistan'dan çala, Türkiye'den çala, Azerbaycan'dan çala, Kiev'den çala. Demek ki bu havalarımız meşhur olsun diye, popüler olsun diye bizim halk havalarımızı popüler etmek için. Ama çok aranjirovkalarda ben özüm çalam. Demek ki 99% ben özüm çalam. Çalgıcı saymağa mümkün ama ben şimdi çok yıllardan beri yerci olarak bildim ve ben yerlarga emniyet verim. Yerlarga bakanda men bolmayayım. Demek ki nasıl millet, nasıl til, gerekse İngilizce yerlerim, gerek olsa
Türkçe yıllarım, gerek olsa Arapça yıllarım, Kırım Tatarca yıllarım. O beni tek zenginleştiriyor, anlarsınız. Men böyle, fikrim böyle. Doğru anladınız, men her bir milletin bir yıllarını öğrensem, tilini öğrensem ve yırlasam ve böyle komalar olsun, böyle incelikler olsa onu öğrensem, men onların faydasını görem tek bizim yıllarımızda. Men çekem bizim yıllarımızda da, özümüzün yıllarımızda onu faydalanam. Onun faydasını görmek gerek. Tek öğrenip de yırlap, onların dilinde fayda çok görmezsin. Ama onu kullanmağa bizim havalarımızda. O da fayda var. Niçin desen sen bir incelikler, böyle bir biz duygular, yaxşı taraflarını, tek yaxşı taraflarını alıp kullanmağa. O men belesem fayda verecek. Ve verir. Arsen ağam, ya gelecekке nasıl umutlarını besleysiniz? Umutlar, tek umut etmek gerekmiz. Bizim dostumuz Nadir Diptanov aytkanda umut etemiz. Men her daim aytam, biz umut etmek gerekmiz elbette ama gerçekten biz umut etkenimizden bir faydası olmaz. Biz bir şey yapmak gerekmiz. Biz çalışmak gerekmiz, öğretmek gerekmiz, devam etmek gerekmiz, değişmek gerekmiz, fikirlerimizin değiştirmek gerekmiz. Ne için desem çok insanlar işte bu fikirden yaşadım, bu fikirden öleceğim. Yok. Biz değişmek, uymak gerekmiz kimer şeylerge ama gerçekten baksan böyle uymağa da bir söz, böyle bir ince bir söz, uymak demek biz anlamak gerekmiz. Gelişim şariatka, gelişim demek, ben böyle bir primer demek ki aytayım sizge kimerde bir zemanevi havalar yazmaz değilsin, yazarsın, her şey yaxşı bir klip yazar edim. Buna gerçekten aytam ama değilsin o klipke yaraşa işte böyle havuzun çevresinde böyle DJ, kızlar cunalar bu havuzda, dülber böyle olacak da böyle bir klip çıkarayım desen endi başlaysın düşünmeye son anlaysın. Ya bizim terbiyemiz başka, bizim milletimiz başka, urf adetlerimiz başka. Biz onu düşünmek gerekmez ve göz önüne almak gerekmez. Yapmamak gerekmez böyle işlerini. Biz başka taraftan düşünmek gerekmez. Güzel bir demek ki lokasyon tapmak gerekmez. Anda özümüzü göstermek gerekmez ve her şeye uymak ama yolundan. Demek ki yoldan urmağa olmayı. Biz şimdi bu milletler yapar da biz de yapayıq. Böyle bir laflar gelişmiyor bizge. Gelecekte benim umudum biz birinciden saklamak gerekmez özümüzün kulturamızın. Ama saklamaktan başka biz daha inkişaf etmek gerekmez ve osmek gerekmez. Demek ki сохранение, но есть сохранение и развитие. Demek ki işte развитиямız unutmayıq развитие olacağımızı. Ve o gitmek gerekmez, daha da inkişaf etmek gerekmez ve her yerde her taraflama birbirimizge kol tutup en birinci vaziyet birbirimizge kol tutmak, bakıllık, kıyanetlik olmamak ve birbirimizge yardım edip o gitmek, çalışıp da gelecekte biz kuvanayıq. Bizim yıllarımız, abalarımız, tiyatromuz, kinomuz, her şeyimiz orada olsun ve en birinciden elbette plaşatkalarımız demek ki televizyon, radyo bu en birinci bizde. Birinci basamakta. Ne için desem bu onsuz olmaz. Arsen ağam çok sağolunuz böyle meraklı sohbet için. Sizin bütün gayeleriniz gerçekleşsin. Bu ağır vaziyetke bakmadan işinizni devam etiniz. Biz koz etemiz ve sizge pek minnettarmız. Ve aterge destek göstergeniz için biz de sizge çok sağolunuz aytamız. Sağolunuz Arsen ağam. Allah razı olsun. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın misafiri, belli çalgıcı, aranjirovщик, Ars Music Production stüdyasının tesisçisi Arsen Osmanov olğan idi ve şunu da ayrıca hatırlatmak isteyim. Patreon korantasına kirmege aşıqınız. Böyle eti bu sizler için güzel leyhalarını çıkaracağımız, rejisörlerimiz adreslerini gösterir.
көре, ве бөлі етіп өз дестігіңізні біздерге көстеріңіз. Мен есе сізлерінен сағылықлаша, келечек яйынларымызға қадар көрішмек үзіре. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok кімсеміз. Ветан için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmetті. Rahim eyle açsın hizmetті. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırımında. Devletli olsun vatanımızға. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayırı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Сем Дефна Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөл торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim men akçın. Defne eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda.
Эшетесанасма. Мен ақтауынытыңызма. Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Селям алейкум. Ми продовжуємо прямий етер програми «Бугунь» сьогодні. І мене звати Айдер Мождабаєв. У мене в гостях Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Все правильно? Все правильно. Доброго дня. Знаєте, да, я дуже люблю, і наші глядачі дуже люблять людей, які глибоко занурені в якусь галузь і не мають просто, знаєте, там таке прізвисько експерт, як то кажуть, да, з усіх питань. Я люблю людей, які глибоко розуміються на чомусь. І, звісно, безпека енергетична, вона ж прямо пов'язана з безпекою держави, з військовою безпекою, там, з будь-якою, з політичним, зовнішньополітичним і іншими питаннями. Ось все ж таки, поясніть, будь ласка, пане Михайло, питання з Північним потоком закрите, тобто він все одно запрацює і буде працювати так, як хоче того Путін, чи ні? Так не буде. Чому і яким чином так не буде? По одній простій причині. По-перше, «Північний потік-2», який розглядають просто як окремо взятий проєкт, він таким не є. Вони роблять вигляд, що це окремий проєкт. Так. Ми ж всі знаємо, що це лицемірство таке відверте. Абсолютно. Да. Але тим не менше, це лицемірство через масовану пропаганду переконало багатьох в Європі і навіть в Сполучених Штатах, що це окремо взятий проєкт, комерційний, бізнесовий, там ніякої політики, ніякої геополітики. Українці з поляками щось там придумують собі, там розповідають, американці їх там підтримують, але насправді все по-іншому. Насправді все виглядає так, що «Північний потік-2» вінчає собою, завершує собою цілу програму створення нових безтранзитних газотранспортних систем, керованих з одного центру. І цей центр не в «Газпромі». Ну, точніше, «Газпром» виконує технічну функцію в Кремлі. І генеральний менеджер добре всім відомий. Володимир Путін. Да, мені здається, до речі, я не знаю, чи ви знаєте щось про це фактично, чи ні, що фактично Путін і є власником «Газпрому». Тобто, я не знаю, він там в акціонерах чи де, але він все одно власник Росії. Всі «Газпром» – це його в цьому власність. контексті так. І Росія – його власність, власне кажучи. Неномінований офіційно цар. Да, знаєте, коли Михайло, коли хтось там розповідає, що ось є там йде якийсь список найбагатіших людей світу, я завжди кажу, у них у всіх місце починається з другого. Друге, третє, там, четверте. Ну просто таких ресурсів, да, як у Путіна, немає навіть у таких там багатих людей, там є Султан Брунея, там тощо, от все одно вони не володіють країною своєю повністю. Так? Тут, ну давайте продовжимо про план. Давайте спочатку. Це дуже важливий момент, на якому ви наголосили. Це те, чого часто не розуміють. Можливо, відчувають, але глибинно не розуміють в тій ж Європі. Оскільки насправді вилаштована не просто певна система трубопроводів. Тобто справа не в металі, не в трубах.
Справа в тому, що це така багатоцільова задумка, багатоцільова ідея, яка дозволяє досягнути не тільки бізнесових цілей. Так, бізнесова ціль, безперечно, є. Торгівля газом, отримання доходів і використання цих доходів на різні стратегічні цілі, які часто і, як правило, лежать поза межами газового бізнесу. Традиційний газовий бізнес, що видобув, протранспортував, продав, отримав дохід, інвестував. Можна сказати, тут ще є сумніви, чи є взагалі цей газовий бізнес, бо це безконкурентне середовище абсолютно. Да? Там Монополія зі східного напрямку формується не за риночними повністю монопольне постачання. І це те, що насторожує багатьох, але, на жаль, не більшість в Європі, які інерційно продовжують вважати, що це один з бізнес-проєктів. Так. Не більше того, давайте внесемо певні правила гри, там, щоб росіяни, там, так би мовити, їхні можливості, там, все і так далі. Вони розуміють того, що система обходу європейських правил гри вже існує і не сьогодні створена. От якраз в контексті цього вашого постановки питання про те, що Путін володар всіх російських активів, де-факто, де-юре ні, звичайно. Він, так би мовити, єдин во многих ліцах, там, юридичних мається на увазі. І коли ми поглянемо, де базуються основні компанії, які ведуть бізнес «Газпрому» по продажу російського газу в Європі, то багато з них зосереджено якраз в Швейцарії. Швейцарії, там знаходяться, до речі, оператори першого «Північного потоку» і другого «Північного потоку», які хотіли Сполучені Штати санкціонувати, але загальмували. Чому Швейцарії? Чому? Тому що це дуже специфічна країна. Як жартують в Росії, я не пам'ятаю, хто це перший сказав там з російських експертів. В Росії є багато місць, де можна вкрасти, а в Швейцарії багато місць, де можна надійно сховати. Знаєте, це повторюється просто історія минулого століття, коли також німці, де вони гроші свої тримали? Вони тримали, пам'ятаємо, пастора Шлага, там всі ті горшки з квітами. І не тільки, до речі, і покійний, і лівійський лідер Муаммар Каддафі, так, надійно там все ховалось. Там, я не пам'ятаю по Хусейну, але думаю, що для всіх Швейцарія дуже приваблива. Тому що всі гроші в гості до швейцарських банків. І не дивлячись на там титанічні зусилля і Європейської комісії, і тих же Сполучених Штатів. Минуло десь 12 років, точно не скажу скільки, але буквально тільки у квітні цього року Швейцарія під багатодесятирічним пресингом з боку Брюсселя, з боку Сполучених Штатів змінила своє законодавство і прибрала так звані анонімні акції чи акції на пред'явника. Але все рівно, навіть зміна цього законодавства, вона не призвела до падіння привабливості швейцарських банків, швейцарського способу функціонування. Слухайте, пане Михайло, не в Тамбові ж зберігати гроші. Ясна річ, тому що там існує можливість, що відберуть, прийдуть там, існують не тільки тамбовські, а там прийдуть солнцевські чи які інші, а там все більш надійно. І безперечно, що коли ми говоримо про явище шредеризації європейського політикуму, то це часто така журналістська гіпербола вважається, чи що там, мовляв. Та яка ж гіпербола? Вже працевлаштовані вже з 3 країн у «Газпромі», чи там в енергії системі російській. Вже це перший був цей, Шрёдер, саме Шрёдер. Потім була міністерка закордонних справ Австрії, так? І прем'єр-міністр Франції, я перепрошую. Насправді список більший. Більший? Це просто кадри такі найвідоміші. До речі, можна ще назвати, не до «Газпрому», але до енергетичних чи російських компаній, таких як державних РЖД чи приватної «Лукойл», наприклад, 2 цілих федеральних канцлери Австрії так само. Керн і Шюссель. Спікер парламенту, колишній спікер, звичайно, парламенту Фінляндії, Пааво Ліппа. Серйозно? Ну-ка давайте продовжуйте. Це цікаво. Єдиний, кому не пощастило, це Берлусконі.
А чому так? Ну, по одній простій причині. Він планувався як... Він дуже жінок полюбляє. Ну так, і відомі там його походеньки, там, як назвали, там бунга-бунга на трубі, там щось таке. Питання в тім, що проект «Південний потік», який мав стати найбільш таким, ще більш потужним, ніж «Північний потік» перший чи нинішній другий, який був замислений через Чорне море, там 4 труби, 63 мільярди кубів на рік поставки газу, ну, він був скасований. А вже якраз реалізувалось питання, що хтось має такий, і він мав маршрутом прийти якраз на північ Італії. А хіба немає зараз південного? Є турецький потік. Турецький потік не це плутати, так. Практично турецький потік майже повторює маршрут південного, тільки вдвічі менш потужний. Ну, це якби окрема історія. А чому Берлусконі не дотягнув? Ну, тому що довелось проект відмінити. В 2014 році, 1 грудня, теж цікавий момент, доповідали всі про те, який це прекрасний бізнесовий проект, як працює класна економіка цього проекту. Міллер розповідав, що це найкоротший шлях з ямальських газових родовищ до Європи. Уявляєте собі карту географічну? От де Ямал, Арктика. Ну, я ще пам'ятаю, да. Через всю Росію до Чорноморського узбережжя, через Чорне море, потім по суходолу європейському до Північної Італії. Тобто от таким от шляхом. І це називається найкоротший, коли він насправді найдовший. А я пам'ятаю, якраз за тиждень до того, як проект був відмінений, був на одній з міжнародних конференцій в Братиславі з питань енергетичної безпеки в Європі. І в числі менеджерів нафтогазових компаній був на круглій панелі, і я піддав критиці на круглому столі, одна з дискусійних панелей, піддав критиці там цей проект, що він економічно, якби, насправді не обґрунтований. Тобто він виключно політичний? Він це виключно просто видно політичний, так і складових. видно просто достатньо поглянути на географічну карту, і не треба бути фахівцем, щоб зробити висновок, що це не найкоротший маршрут. Поруч сидів менеджер однієї з угорських компаній, який якраз перед цим розповідав про те, що проект, в принципі, непоганий. Так, є окремі там нюанси, але проект непоганий. Там і бізнес якраз угорської частини працює класно. А перед цим болгарський топ-менеджер якраз доповів про те, що, власне, Болгарія стала причиною, чому проект був відмінений. Що не все так, це так було досить сміливо, до речі, з боку Болгарії. Але, звичайно, болгари зробили це не самі по собі. Це робота американців була значною мірою. І плюс робота Європейської комісії, які чітко болгарам сказали, що цей проект порушує європейське енергетичне законодавство. А що ж змінилося зараз? Чому Північний потік-2 не порушує? А я розкажу, порушує, але от закінчуючи про Південний потік. Значить, і практично вже було зрозуміло, що Болгарія не погодиться. І я запитую угорського менеджера потім, говорю, а як ви можете рахувати економічну привабливість своєї ділянки угорської, коли поруч болгарська ділянка і сербська, вони, по-перше, не готові, і там проблемно, що вони взагалі будуть готові. Чому вважаєте, що тут ваш бізнес працює? Ну, він щось, так би мовити, публічно відповів таке округле, а потім штовхнув мене ліктем і говорить, там, good question. Гарне питання. Говорить, потім вже неофіційно, коли спілкувалися, говорить, я це своїм там намагаюся, що ми не можемо, якби там, але, говорить, є вказівка. Показувати, що проект, мовляв, там, commercial visit. Робити вигляд, що задля Путіна, задля симпатії Путіна. Не тільки, а потім, так би мовити, поділяться і всі інтереси будуть враховані. Дивіться, от ви Угорщину згадали, а їм то пощастило. З ними, от ось буквально днями, ви ж знаєте, да? Підписано угоду, Росія підписала угоду з Угорщиною. Це через ось той турецький, здається, абсолютно, потік, це той же самий маршрут приблизно. Що це за спроба? Це спроба роз'єднати європейські країни, чи що? В тому числі. От це вірно ви провели паралель. Значить, після краху Південного потоку. Це, нагадайте, рік 14. Це 14-й рік, 1 грудня. 1 грудня. Після того офіційно він був закритий, хоча слід відзначити одну цікаву річ. Не дивлячись на те, що 1 грудня 2014 року проект офіційно був закритий, ще весь наступний рік, 15-й, «Газпром» використовував бюджет
Південного потоку, ну, в своїх інтересах. По території Росії там щось добудовували, закопували, викопували, тобто освоювали бюджет. Тепер, повертаючись до турецького потоку, а точніше другої його нитки, яка йде по території Європейського Союзу. Тобто в території Болгарії, Болгарія, Румунія, Болгарія, Сербія, Угорщина. Ось такий маршрут. Ну, Сербія не член ЄС. От. Значить, що за ситуація виходить? Значить, росіяни, Газпром, замаскували для того, щоб обійти європейське енергетичне законодавство, другу нитку турецького потоку назвали Балканським потоком. От. Значить, практично вони розбили його на національні сегменти. Щоб не запобігти звинуваченню в тому, що монополізації, що болгари запропонували геніальну ідею створення Балканського газового хабу. Звучить ніби правильно. От. І, мовляв, спочатку газ заходить, і не тільки, мовляв, російський з турецького потоку, але там вони допустили невеличку кількість азербайджанського газу. Тому, мовляв, немає монополії, бо є інший газ. Газ йде не напряму, а через цей газовий хаб. І якби розбили на національні сегменти ось цей... Він ніби вже не російський. І ніби вже не російський. Більше того, навіть вони частину з допомогою болгарської, сербської, угорської компанії взяли частину фінансування з Європейської комісії. Тобто це от таке мистецтво гібридного проникнення. Кремль будує свої газогіни. Ще й за європейські гроші в тому числі. Це геніально. Так. Геніально. Ну, а що... Тепер Угорщина. Що зробила Угорщина? Угорська компанія. Тобто вони так підписали нову угоду з Газпромом на 4,5 мільярди кубів щороку, тобто це не на повний обсяг імпорту, але тим не менше забирає транзит від нас і переводить саме на турецький потік. Забирає? Ну, якщо в обсязі ось цих 4,5 мільярдів кубів, значить це із того обсягу, що йде на Угорщину, а це приблизно до 11 мільярдів кубів щороку, це десь 40% забирає з напрямку угорського, тобто, через нас. Угорщина вже може не купувати газ, який є через Україну. Вона його купуватиме, але він ітиме в обхід України. Я про те і кажу. І тобто наш транзит не потрібний більше для Угорщини. Потрібен. Зараз іще потрібен. Тому що це тільки, грубо кажучи, 40% їхніх потреб. Решта йде через нас. Але це питання невеликого часу. Питання в тім, що труба то вже є, але немає газокомпресорних станцій, які б проштовхнули повний обсяг через цю трубу. Пригальмувалось у них завершення будівництва газокомпресорних станцій по одній простій причині. Останній санкційний пакет американський, він заторкував вже не тільки Північний потік-2, але і Турецький потік. А там постачальником обладнання для газокомпресорних станцій була одна американська компанія. І яка якби зайняла дуже обережну позицію, але думаю, що зрештою вони обійдуть там, вичекають якийсь час, обійдуть. Все ж таки буде побудовано так, зрештою, добудовано, що Угорщина і може декілька країн навколо. Через там Сербія і Болгарія, через якийсь термін, скажуть, що вони не залежать від того, постачає, йде газ через Україну чи не йде. Так. Ну, практично це вже й має місце щодо турецьких обсягів. Це з півдня, за такий захід, да? А є захід з півночі. Давайте зараз про це. Це ж план стратегічний позбавити Україну просто транзитного функції транзиту. Чому ми почали з того, що я сказав? Що це якби нова система, яку створив Газпром, яка ця система спрямована не тільки проти України, вона, по суті, як кліщами з півночі і півдня, з півночі через Балтику, на півдні через Чорне море, охоплює всю центральну східну Європу. Весь транзитний простір. Ну, розділяє і володіє. Так, 100%. Саме це й малось на меті. І ще підкупляй. З тим, якщо гроші йдуть, гроші є, якийсь відсоток на купівлю там недорогих, до речі, чиновників європейських.
Та абсолютно, я пригадую, там це кілька років тому назад було, що якогось британського лорда там спіймали, як би мовити, він купився за невелику суму, там кілька десятків тисяч фунтів, і то в основному там корм для А собак. це все наслідки, Михайло, боротьби з корупцією. Завдяки правда, це є зв'язок, на мій погляд. Через цю боротьбу дуже сувору в європейських країнах. Там чиновник майже там, ну не знаю, там він не може стати багатим, дуже багатим. Да? А у Путіна стільки грошей, що він може просто Вважаю, що гріх не поділитись. Так? Та ну правда, це ж Ні, недорого. це дійсно. Я пригадую, ну якби там уже звичайно сформувалась не тільки певна російська така ділова еміграція, яка не просто є діловою еміграцією, тобто вона паралельно виконує. Це ФСБ так само. Так, звичайно. Я колись був вражений в Гарміш-Партенкірхені, прибувши там на... Це Німеччина. Це Німеччина, так. Це Німеччина, і Гарміш-Партенкірхен – це там, відповідно, ще з часів Холодної війни знаходився один з центрів підготовки. Підозріла назва якась, Гільзен. Гарміш-Партенкірхен. Як Це знамените місце. Там саме фюрер проводив літню Олімпіаду 36-го року, до речі. Але ця місцина знаменита не тільки цим, а й те, що там відбувалися і комісії Україна-НАТО свого часу, там і якби там знаходяться відповідні центри підготовки натівські. І ми прибули на одну з конференцій, і коли поселились в готелі, я просто пішов на прогулянку, а там котеджі, приватний сектор. І коли я туди зайшов, перший котедж, дивлюсь, а таблички висять, прізвища. Ну, дуже німецьке прізвище, типово російське, щось таке там, Іванов, Сідоров, Петров, Баширов. Ну, так, це кинулось в очі зразу. Тому, дійсно, це всі ці офіси швейцарські, не тільки швейцарські, там, російських державних компаній, ну, передусім енергетичних, не тільки Газпрому, там і Роснефті. Тобто вони є не просто там бізнес-структурами. Це ще просто і дах, де перебувають люди в цивільному, так би мовити, які ведуть приховану діяльність, але мета яких, зрештою, трансформується в той ефект, який ми називаємо шедеризацією європейської політики. Скупка європейської демократії. Так, тихо, поступово. Це те, що ведеться не протягом там наскоком рік, два, три. Це практично, що можна сказати, з часів Холодної війни. Пане Михайло, чи ви дивилися такий серіал норвезький «Окуповані»? Окуповані, частину його поглянув. Дуже крута. Так, картина. Там просто так описано це все. Я всім нашим глядачам бажаю. Причому українською мовою чудовий дубляж, краще з російською. Українською мовою чудовий дубляж, там десь 12 серій. І я здивований був тим, що норвезький журналіст так глибоко знає, розуміється на російській структурі, на всіх, де там агентура в церкві, агентура серед програмерів, якісь там фірми програмістів працюють, да? Айтішники, але насправді це ФСБшники. Да? І тощо, енергетичні компанії, про все це. От просто... Абсолютно. Я пам'ятаю цей фільм і пам'ятаю, що коли з'явились перші серії на одній з міжнародних конференцій, до мене підійшов там з іншого питання російський журналіст, який спеціалізується по Скандинавії. Ми щось там розговорилися, а потім я якраз згадав цей фільм «Окуповані». І що він сказав? А він так трошки скрився, говорить, ну, знаєте, ви ж просто не знаєте історію цього фільму. Насправді це фільм там не про російську таку окупацію, говорить, про шведську. Я так здивував. Ну, Норвегія і Швеція. Тобто повернула в рідну гавань Норвегію. Це вже очевидно, що була запущена певний такий наратив, що, хоча воно смішно, звичайно, виглядало, беручи до уваги відносини Норвегії і Швеції, там спочатку, який, здається, 1915 рік, здається, відбулось проголошення незалежності Норвегії. Норвегія стала незалежною від Швеції. От, якщо я не помиляюсь, десь так приблизно. І, так би мовити, з того часу Швеція не намагалась якимось чином там
Швеція собі взагалі не упокорити. вміє, вже розучилася воювати. Вона 200 років взагалі нейтральна держава. Ну так, але от такий наратив був закинутий, що, мовляв, це просто там взяли і бідних росіян виставили в якості... Ну так там би дуже смішне кіно. Там єдине, що там ну просто не є правдою, а те, що там і не може бути правдою, те, що там ось ця посолка російська, яку грає литовська акторка Так, відома, да? Вона лесбійка там за сценарієм. Такого не може бути просто. Да. Це не допустили б ФСБ такого таких збочень на таких посадах. Да? Але так, в них з цим все строго, суворо. Але все інше там так і є. Тобто... Так і є. Я нещодавно перечитав знову, от якщо ви про кіно, я трохи про книги. Том Кленсі, такий, ну, вже, на жаль, він покійний, не стало його в 13-му році, але це культовий американський письменник, який, так би мовити, співець слави американської зброї, спецслужб, разом з Федеріком Форсайтом. Тобто він дійсно написав цілу купу різних трилерів, але які виглядають, ну, надзвичайно, читаєш, і це все, якби, уявляєш, як в режимі онлайн. Так от, він чим знаменитий? Його остання книга, написана там в співавторстві з Томом Гренні, вона називається «Право остаточного рішення». Значить, в 13-му році його не стало. Ну, книга в основному була написана в 12-му, 13-му, в 14-му вона вийшла в українському перекладі. А він практично розписав сценарій російської агресії проти України, окупації Криму. Я не знав, дуже цікаво. Повторіть, будь ласка, як книжка? Том Кленсі Ну, це я знаю. «Право остаточного рішення». Клас. Треба купити, тим більше переклад є. І там, прекрасний український переклад, і там якраз, от знову ж таки, мова, там вона така багаторівнева, аспектна, і там мова і про «Газпром», і про російські всі ці гібридні Ну, тобто, слухайте, речі. тобто не можна сказати, що на Заході ніхто нічого не розуміє. Тобто норвезький цей журналіст, який Якщо сценарій писав, він з'являються вже зрозуміє. художні Так, речі, то це художні означає, речі. що розуміння є. Чому до них не дослухається, еліта не дослухається? Це Таке є з країн, як питання. Німеччина, Франція, Італія. А тому, що от з цим топом еліти вже впрацювали. Я думаю, що ця еліта чудово все розуміє. Мені теж так здається. Але, так би мовити, грає певну роль, тим більше їй класно грати, коли ти розумієш, що там десь тебе щось. А як ви припускаєте, яку посаду обере в «Газпромі» чи «Роснефті» Ангела Меркель? Я думаю, Вона ж- що вона вона ж підійде більш творчо. Творчо, да. Чи її підведуть до більш творчого якогось такого варіанту. Що, директоркою музею чи «Газпрому»? Ким її призначить? Ну, я не знаю. Ну, може бути створено щось, якась там рада ділового співробітництва, чи російсько-німецького ділового партнерства, там точно. що-небудь таке. От, Саме місце. Чи якісь, так, чи не ділового, а просто там якось там, якийсь гуманітарний фонд там за мир в усьому світі. Там. Тобто я думаю, що тут буде більш творчий підхід. Бо вакантних місць не так багато. Ти більше в топі. Тут просто незручно прямо от стрибати з крісла канцлерки Німеччини, стрибати відразу в «Газпром» на таку комерційну посаду. Так, наслідувати Шрёдера один до один не дуже. Да. Бо тоді ж, до речі, це мало хто знає, забули вже. Якраз покійний, на жаль, вже теж Гідо Вестервеля, він був міністром оборони. Пам'ятаю таке прізвище. Німеччини, і він якраз був першим, хто звинуватив Шрёдера в тому, що він корупціонер. Продався просто. Продався, так. І він поставив питання, що а коли, власне, почали працювати на «Газпром»? Зараз, коли ви перестали бути канцлером? Чи може раніше? Шрёдер дуже образився, подав в суд. Він виграв цей суд, Шрёдер. Виграв, тому що у Вестервеля, ну, якби, суд попросив докази. Ну, які докази? От. Звичайно, що в швейцарському кантоні Цуг, в офісі Північного потоку-1, ніхто не видасть, так сказати, відомість получення, так сказати, гонорарів чи хабарів. От. І тому, я не пам'ятаю, там десь 1020 чимось євро штрафу заплатив Гідо Вестервелі, вимушений був вибачитись. А Шрёдер це російською мовою буде «диракол», напевно, да? Десь так. Ну, ми звикли називати Різак якийсь там. Я просто думаю, яке оперативне прізвисько в нього просто. Позивний який. Це, можливо, знає «Диракол» це тільки добре. Варнік. Тому що Варнік, в принципі, людина, яка якби трошки в тіні,
колишній офіцер Штазі, друг Путіна там ще з часів ГДРівських. От, можливо, так би мовити, це Старі була... зв'язки, Старі зв'язки. ці старі східно-німецькі гаштети, такі з мірними рюмками такими, так. де сиділи ці агентура, ця, де такий сумний по вечорах Володимир Володимирович зустрічався з людьми. Марніком. І десь повз проходила скромна така дівчинка, донька священника. І звали її... Вона мала ангельське ім'я. Да. Ну, ми можемо фантазувати скільки завгодно, але це насправді не смішно. І знаєте, коли я чую, особливо від Франції, Німеччини, да, Італії, ну Італія мовчить з цього приводу, вони знають себе. Ось, що в Україні якась там особлива корупція, так, в нас велика корупція, в нас є корупція, в нас є корупція на різних рівнях, але такий рівень корупції, як в Німеччині, коли просто продаються канцлери, ну слухайте, ну допоки до таких рекордів ще не дотягнемо. Ну, вони, може, так вважають, що, знаєте, якась у вас така груба корупція. Все. Тобто а треба ми, мовляв, культурніше. Елегантно, от, так і так далі. Дійсно, це добре підмітили. Дивіться, в 2005 році, я колись був експертом групи високого рівня з питань співробітництва Україна-Німеччина. І був День України в німецькому Бундестазі. І після вже всіх офіціозних заходів було прийняття. І до мене підійшов німецький бізнесмен. Я вже не пам'ятаю, що його там зацікавило. Ми поговорили, розговорились далі. І якраз я його став запитувати. Говорю, ну, під час засідання міжурядової комісії, так би мовити, теж там звучали. Ну, не так багато, як зараз про це говорять, там, але все рівно. Про корупцію, там, про несприятливий інвестиційний клімат і так далі. Я його спитав відверто, скажіть, а він працював в Україні вже тривалий час, ще починав свій бізнес десь в пізні радянські часи на Сході. Я запитав, скажіть, дійсно, у нас така жахлива корупція? Неймовірна така. Неймовірна, да. Там все. Говорю, що от, дивіться, там ви збираєтесь там Румунію, Болгарію приймати до Європейського Союзу, це ще вони не були членами ЄС. Там. Це зразки боротьби з корупцією. Це так, говорю, невже у нас так значно гірше, ніж у них? Він так засміявся, сказав, ні, у вас не гірше там, ніж в болгарів чи у румунів. Значить, ви знаєте, чому ми так напористо говоримо про корупцію? Не в останню чергу тому, що ми хочемо відлякнути наших конкурентів від вас. Ми не хочемо, щоб там з'являлось багато французького, чи італійського, чи іспанського бізнесу. Тому це теж момент цікавий дуже. Це має певне перебільшення. А я думаю, що з такою логікою можуть поступати і італійці, і французи. І тому, зрештою, в Європі такий галас, що в Україні зовсім геть все кепсько, корупція тотальна. Хоча вона є, безперечно. Я думаю, що ось це маркування України як найкорумпованішої країни Європи – це брехня. Це частини російської політики, насправді, які закладають це в уста західних політиків. Так, а далі йде мультиплікація. А далі йде мультиплікація. Журналісти тощо. Тобто опудало зробили з України, хоча тут корупції точно не більше, там, за Болгарію, я точно можу сказати. За інші країни не знаю. Ну, і в Туреччині є корупція, там, це член НАТО. І, знаєте, навіть у Польщі, напевно, є. Питання в тому, як... Вона є скрізь. Але от якби як елегантна корупція, певне, це, можна сказати, що вона тоді знаходиться у певних... От дивіться, чому Швейцарія? Коли з території Швейцарії робляться якісь от такі дії корупціогенного характеру, так на території Європейського Союзу нічого не порушується. Тому Швейцарія не член Європейського Союзу. Знаєте, мені один знайомий поліціянт, мент, коротше кажучи, російський, ще розповідав, як вони труп носили на чужу ділянку. Да? Тобто перекладали за рільси, там є, да? І от це тут наша, а ми не хочемо цим займатися. А там ми вже не бачимо нічого. Там вже їхня справа, там на нашій території злочинів немає. Да? Все чинно, благородно, як то кажуть. Так. Але це, коли ви згадали про дівчинку Ангелу, я згадав
А ви його добре знаєте. Борис Райт-Шустер, німецький Ну, журналіст. Боря, він нещодавно був в етері. Його там так переслідують і так його Ну, там так, тому що- цькують за те, що він правду просто Так, каже. так. І я от звернув увагу, це я нещодавно там поглянув, що дійсно би цікаву річ він повідомив, що коли архіви Штазі стали доступними, поглянули все, ну там мало б щось бути на дівчинку Ангелу, бо вона в той час уже була не просто дівчинкою, а там нічого немає. Ну, Тобто- вона була донькою. Я просто нагадаю глядачам, хто не бачив той етер. Вона була донькою священника, який з Західної Німеччини переїхав на радянську територію, на схід, і там співпрацював з владою, на відміну від багатьох східно-німецьких священників, які відмовлялися співпрацювати, їх там репресували, звільняли, ну, частину навіть там і ув'язнювали. А приїхав такий добрий дядечко такий з Західної Німеччини, оселився там на Східній і там виховав свою дитиночку. Ось, і жив нормально, його ніхто там не чіпав. Ну, це наше все припущення. Припущення, звичайно. Да. Давайте повернемося до Північного потоку-2. Ну, ціль зрозуміла – обійти Україну з обох сторін, да? З півночі, з півдня. Але давайте так, дві версії. Поганий сценарій для України, як Росії вдасться використати політично цей газогін. І добрий сценарій, тобто обмеження, там частково санкції тощо. І що буде, на вашу думку, що більш ймовірно, на вашу думку? Ну, дивіться, поганий сценарій, це ми повинні брати до уваги не тільки Північний потік-2, як я сказав, але й турецький. Так, комплекс. От всі ці потоки. Для чого вони будувалися? Саме для того, щоб, по суті, створити нову систему, яка дозволить мати профіцит трубопровідних потужностей, надлишок, і, відповідно, маніпулювати обсягами, напрямками постачання газу, як наслідок – ціною. Ми це вже зараз бачимо, що ще Північний потік-2 недобудований. А ціна вже росте? То ціна зараз на європейському ринку сягнула небачених за всю історію газової торгівлі в Європі рівнів. Вона перевищила $600 за 1000 кубів. Неймовірно. Так, це- Я останній раз я чув 300 з чимось там, а так вже такі зміни. Так. Ось так. знаєте, що таке жити не в газовій державі? Ось в Росії, до речі, всі знають, скільки коштує їхній газ. Це предмет такого, вони пишаються цим. Це предмет національної гордості, вже 600 євро. Так. Газпром рапортує про небачені доходи. Тобто наша Юлія Володимирівна нервово плаче, бо вона там торгувалася, що прем'єр-міністром був Путін формально, до ночі аж торгувалися і виторгували лише там 300, здається, 305. Ну, спочатку в 2009 році взагалі була там класна ціна, коли Європі платили там під 300, то у нас була 130. Так, але в цьому потім... і була наживка. Так. Один рік. От вам, так би мовити. Я пам'ятаю, це газові війни, вони повторювалися як дежавю просто щорічно. Але зараз яка ситуація? Значить, зараз. Тепер далі виглядає таким чином. Якщо Північний потік-2 буде добудований, запущений повністю в експлуатацію, ну, з часом. Там дві гілки, да? Дві нитки, так. Це стандартно робиться. Морський газопровід завжди має бути резервований. Це дубльоване, має бути дубльоване. Але вони обидві працюватимуть, як самого Північного потоку першого. Тобто загалом там 4 труби, через Балтику, які будуть транспортувати. А, до речі, як це виглядає? Вони такі. Діаметр труби десь 1400 міль, ну, грубо кажучи, трохи менше 1,5 метра. Це от. Тобто на невеликому мотику можна проїхатися в Європу, да? Можна. Значить, ці труби, 4 труби, вони практично лежать майже в одному коридорі, там з певною відстанню між ними. Якщо буде працювати на повну проєктну потужність, ця система плюс турецький потік на Чорному морі, то, власне кажучи, це практично тотожно потужностям
нашої газотранспортної системи. Тобто вона якби стає... Тобто Росія може в будь-який час просто відмовитися від транзиту через Україну. Так, що вона це, і заявляє. Це може статися коли? За рік? За два? Ні. Значить, дивіться, в чому особливість полягає. Зараз, звичайно, Росія говорить, і Газпром, що і навіть Путін говорить, що ні-ні-ні, ми якби нічого такого собі не планували і не плануємо відмовлятись від транзиту через Україну. Ми будемо зберігати транзит. Вони так кажуть. Ну, ми ж Вони так віримо, кажуть. ми ж віримо. Це такі надійні партнери. Тут є певний нюанс. Навіть цифри називають. 10-15 мільярдів кубічних метрів. А зараз? Ну, зараз номінально 40. Вони мають, незалежно від того... А тобто в 3 рази це впаде точно? Так. Тому що їм дійсно потрібен як маршрут через Україну з точки зору покриття пікових попитів на взимку. Але десь 15 мільярдів кубів для системи, яка має пропускну здатність 146 мільярдів кубів, ну, зрозуміло, що це якби там нічого. Це збитково. Це вже комерційно невигідно. Ну, це і так 40 мільярдів кубів, це вже там на межі майже. Трошки ми в плюсі від нульової Тобто ми в рентабельності. мінусах економічних навіть можемо опинитися? Звичайно. І вони до цього і ведуть. Тобто це один з механізмів. Систему, да. Вона Так, дорога. звичайно, утримувати її потрібно буде, тому що у нас же якби газ внутрішнього споживання, він по тих же самих трубах іде. Тобто ми їх не можемо демонтувати. От. Але скоротити газокомпресорні потужності доведеться. Ну, фактично, безперечно. це Росія намагається, прямо кажучи, ввести санкції проти України. Це один з методів війни гібридного типу. Мінімізувати наші фінансові надходження, дисфункціонувати нашу газотранспортну систему, створити додаткові проблеми. Вона буде, економічні тобто, і соціальні. щоб вона стала тягарем для нас. Так, абсолютно. Якщо вони захочуть, вони навіть можуть викопати, умовно кажучи, труби в напрямку України, сказати там, що там щось трапилось, труби старі, ми вже не будемо це використовувати, залишити одну трубу, яка от буде прокачувати ці десь 15 мільярдів, які необхідні будуть їм для балансування взимку, і на тому все. Тому тут не потрібно мати ілюзій. Це не трапиться, там, скажімо, цього наступного року, я думаю, що цього не буде, до 24-го року. І далі от саме цікаве. Значить, що буде далі? Якщо поглянути на домовленості Байдена і Меркель 21 липня цю їхню спільну заяву, то не пізніше 1 вересня мають розпочатися переговори про новий контракт між Газпромом і Нафтогазом за сприяння німецької сторони. Вони призначили спецпредставника. Вони посередниками будуть? Вони так. Ну, це якби продовжує там умовно традицію. Я б не називав це словом традиція, звичайно. Пам'ятаєте, були тристоронні групи за посередництва Європейської комісії, тристоронні переговори. Ці зимові пакети 14, 15, 16 рік. А потім, коли в 19-му році підписувався ось цей чинний контракт, то, власне кажучи, теж Німеччина призначила спецпредставника, того ж самого, як і зараз, Георг фон Вальдерзеє. Тоді він там кілька місяців пропрацював. Яка була його місія, так і не сильно зрозуміло. Контракт тоді був підписаний тому, що американці ввели санкції. І, по суті, Газпром змушений був. Ну, зараз давайте повернемося до сценарію. Да. Значить, якщо вдасться зараз підписати новий контракт, це означає, між ким? Між Росією? Між Газпромом і Нафтогазом. Да. Бо саме на цьому якби наполягає німецька сторона. Тобто після цього вже ми зможемо там сказати все, політичне не буде використано, там Северний потік-2, Північний потік, да? І давайте що, мовляв, спокійно купувати газ. Так. І в цьому контексті якби є пара речей, на які потрібно звернути увагу. Перша річ. Вона полягає в тому, що навіть якщо буде новий контракт, уявимо собі, на 10 років, до 2035 року, то це не означає, що Росія буде його дотримуватись. У нас є, знаєте, в Кремлі, пане Михайло, є таке прислів'я, дуже зрозуміло. Не спирайся на воду, не вір москалеві.
Це правильне прислів'я. Вони ж, ну слухайте, ну як можна вірити будь-яким умовам з Росією, коли вона на очах всього світу порушує все це будь-які порушує, так, абсолютно. умови? Ну, але тим не менше, німці, очевидно, будуть наполягати. Очевидно, що в цьому контракті, можливому, буде принцип «Ship-pay», транспортуй чи плати. Він є і в цьому контракті, тобто незалежно від того. Тобто транзитні суми ви зобов'язані платити? Так, зобов'язані, Ага. Це є і в Навіть цьому якщо контракті. не постачаєте. От зараз, наприклад, явно цього року, напевне, буде менше 40 мільярдів кубів протранспортовано, Росія але має заплатить обов'язок. все рівно, як за 40 мільярдів Ну, слухайте, кубів. ну це просто ж політичне рішення достатньо. Путін скаже ні і все. І будь-які домовленості. Ну, тут ні. Тут тоді буде новий стокгольмський арбітраж, а тому тут тобто так не якісь вийде. запобіжники є? Запобіжники будуть, так. Да. Це ж якби чому і в цьому контракті принцип «Ship-pay» був зафіксований, на відміну від 2009 року. Але тим не менше арбітраж був виграний по контракту 2009 року. Чи правильно мені здається, що Європа хоче, щоб це виглядало як зрештою, як ситуацію він-він. Тобто і Україну ми, тобто ми посередничали між Росією і Україною, вони якось домовилися на 10 років. Тобто і одночасно ми відкриваємо моральне право, ми маємо моральне право смоктати цей газ через цей потік. Так виглядає. А насправді? А насправді, значить, безперечно, що тут є хибний підхід Європи. Хибність в чому? Так, вони інерційно вважають, що там оці дві країни, які не є членами Європейського Союзу, вони мають погодити свої протиріччя, вирішити їх. Ми їх садимо за один стіл переговорів, тут, допомагаємо, так мовити, подолати протиріччя, і всі виглядають класно. Але насправді Європейський Союз має діяти тут за іншим алгоритмом. Бо на відміну від Росії, Україна має угоду про асоціацію з ЄС. Ми є членом договору енергетичного співтовариства, ініційованого Європейським Союзом. Ми маємо ще спеціальний меморандум про стратегічне енергетичне партнерство. Я коли чую слово меморандум, мені зле стає. Ні, це не той меморандум. Це якби... Фактичний, це так. Тим більше написаний багато в чому саме по європейському взірцю. Тому якби ми говоримо про те, українська сторона, що ви не можете нас ставити на одну шальку терезів з росіянами. Бо у них немає ні угоди про асоціацію. Ну, зрозуміло. Тобто ви маєте бути на нашому боці в цих І на нашому боці, да. так. Ми вже дивимося і говоримо, що дивіться, ось тут є така стаття в угоді про асоціацію, така стаття. Вона вам чітко говорить, ця стаття, 274. Ну, що ми можемо відвоювати? От я до цього і веду. Да. Значить, що тепер, в принципі, ще два важливих моменти мали місце. Це рішення судів в Європі зараз. Вищого суду Європейського Союзу. Дюссельдорф – це останнє, 25 вересня. Це регіональний суд. Так, це теж позитивне рішення, воно на нашу користь. Але фундаментальне рішення було у липні, 15 липня, Вища судова інстанція Європейського Союзу, вердикт якої не підлягає оскарженню, винесла рішення по газопроводу відвідному від Північного потоку-1. Це рішення було по справі Польща проти Німеччини. Польська сторона якби виступила проти 100% використання газопроводу, що протирічило європейському законодавству. Поляки 5 років потратили на судові суперечки і виграли. Значить, зараз ситуація виглядає таким чином. Якщо, зрештою, Європейська комісія забезпечить належну імплементацію цих судових рішень, і суду в Дюссельдорфі, і суду в Люксембурзі. А що, вона має примусити «Газпром» до чого? Значить, «Газпром» тут не треба примушувати, бо «Газпром» має вже це виконувати. І компанії-оператори, і компанії-партнери «Газпрому». Себто, що газотранспортна система не може експлуатуватись на 100% потужності, тільки на 50%. А інші 50% мають бути зарезервовані для третіх сторін. А вони де є, ці треті сторони? А немає їх. «Газпром» скрізь. Ну, звичайно, говорять, що «Газпром» створить якийсь звісно, дочок нам наражає. Не все так просто.
Тому що якби все було так просто, то вони б це зробили 10 років тому назад з Північним потоком першим. І не мали би оцих 5 років катавасії судових. А чому вони так не роблять? А тому що тоді викриються оці всі схеми там, де сидить один «Газпром» і, по суті, якби з вузьким колом осіб, в тому числі давніх європейських партнерів, а-ля Матіас Варнік, там, Герхард Шрёдер, вирішують, якби... А тобто це забороняє виконувати в повному обсязі цей Так, що має бути ще якісь постачальники. Ну, їх немає. Їх і не може бути. А як попрацювати? А все, Тобто 4 труби, 2 використовувати, 2 ні? По черзі, так, звичайно. А тобто це обмеження обсягу, так? Так. Якщо би, наприклад, в Росії було прийнято законодавство, коли не тільки що «Газпром» видобуває і продає газ, але монопольно з «Газпромом» в Росії офіційно закріплено статус. Тільки за ним. Це державна корпорація. Ну так, але ж там є інші видобувники. Ну, Роснефть теж державна корпорація, а вона не тільки нафту видобуває. Вона теж зараз, по-моєму, понад чи близько 100, чи понад 100 мільярдів кубів газу видобуває. Сєчин давно рветься в трубу. Він воює з Міллером там ще з Це нульових. одна компашка, насправді. Ну, з формальної, для нас так. Але з формальної точки зору, якби, наприклад, інші видобувники газу в Росії мали доступ до експортних трубопроводів, то, по суті, це означало би конкуренцію. Вони можуть зімітувати цю конкуренцію? Ви ж кажете... На європейському ринку вже не так легко буде зімітувати, тому що там, наприклад, коли «Газпром» намагався, і успішно, до речі, на початку 10-х років там зманіпулювати, було порушено відповідне розслідування, воно довго йшло. Воно загрожувало «Газпрому» штрафом колосальним, там від 2 мільярдів доларів до 10. Він вийшов сухим з води, але взяв обіцянку, так би мовити, більше так не робити. Намагається і дотримуватись, хоча зараз ми бачимо, що він уже діє зовсім за іншим алгоритмом, ескалуючи ціну на газ на європейському ринку. Ну, слухайте, у росіян багато важелів впливу і для маніпуляцій. Так от зараз настає момент істини, я думаю, оці місяці, ця зима, коли цей момент? Думаю, ця зима буде показовою. Що переможе? Європейське право чи російський лом? Знаєте, проти лома нет прийому. От «Газпром» зараз працює ломовим способом. Він показує європейцям, загнавши ціну за $600 за 1000 кубів. Що ми можемо з вами робити? Можемо робити все, що завгодно. Ви повинні зняти оці свої обмеження там на ваших цидулках, які ви називаєте. А ми зробимо ціну вдвічі. А ми тоді ціну знизимо, «Північний потік-2» запустимо, і все буде прийде добре. більше газу. Але більше газу і зараз може прийти на європейський ринок. Тому що наші трубопровідні потужності, і оператор з транспортної системи, і «Нафтогаз» пропонує, що, будь ласка, ви можете використовувати. «Газпром» цього не робить. І як намагається теж мінімізувати постачання по маршруту через Польщу. Так само. Тому, насправді, якщо навіть буде підписаний новий 10-річний контракт, він не гарантує нам завантаження системи. Так, максимум, що він може гарантувати, це умова оця «качай чи плати», себто ми будемо отримувати кошти, незалежно від того, скільки там буде протранспортовано. Пане Михайло, в нас залишилося 3 хвилини, навіть менше. І тоді на сам кінець. Да. Що зараз говорить офіційна українська сторона і «Нафтогаз», зокрема? Європейці говорять, що найкраща гарантія для нас – це коли контракти будуть з вашими компаніями, а не з «Газпромом». Беріть газ на східному кордоні України. Майте справу з нами. Питання вирішується автоматично тоді всі. Ви купуєте газ, російський той же самий, але ми вам забезпечуємо транспортування його, а не «Газпромекспорт». Ну тоді, якщо «Газпром» там буде маніпулювати, то Україна подасть до арбітражу, скаже, ну ви ж... Абсолютно. Да. Так. І це важливий момент. І відповідно, якщо спрацює європейське законодавство, якщо, так би мовити, буде достатньо політичної волі, то ми збережемо існуючий статус-кво. Да, не буде 120 мільярдів кубів транзиту через нашу ЕТС, буде 40 там, чи навіть більше може бути, якщо ще вдасться добитись по цьому гібридному балканському потоку. Ми спроможні перемогти в цьому? Ми спроможні. Заборонити ми вже не зможемо. Схоже на те, що так. Але те, що ми не відступилися,
як багато хто говорив, та ладно вже, все. Ні, тут послідовна А позиція. тут послідовна да. позиція. От. І це відчули і в Європі, і в Сполучених Штатах. І нові перипетії, я думаю, будуть очікувати нас в Сполучених Штатах після 20 вересня, коли відновить роботу після канікул Конгрес. Ну, давайте почекаємо. Давайте, небагато Дякую, пане залишилось. Михайло. Дякую У вам. нас був чудовий професійний гість. Може бути так невеселий такий, не смішний етер. У нас взагалі мало смішних етерів, але дуже глибокий. Дякую, пане Михайло. А вам, любі наші глядачі, я хочу сказати, що дивитися канал ЕТР – це круто. І працювати для вас – це для нас честь. Але нам теж потрібна підтримка. І підтримка постійна, нехай невелика від кожної людини, але вона має бути як показник того, що ми вам потрібні і ви нас завжди будете стояти поруч з нами. Для цього є дуже зручна платформа Patreon. І там є сторінка телеканалу АТР. Знайдіть її і підпишіться, будь ласка, на будь-яку суму підтримки нашого каналу. Бо ми – це ви. Ми працюємо для вас. І підтримка АТР – це обов'язок не тільки держави, а й кожного з нас. Кожен з нас має вносити свою частину, свій вклад, свій внесок в цю боротьбу проти російського рейху, який буде зруйновано 100%, але ми маємо наближати цю переможну мить. Хирим Сербія Солоджак. За 5 хвилин я знову буду у цій студії, але вже з іншим гостем. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Қартлық іч sevmейм. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам yolda бір шей келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейм мен. Душман олса жаным ахалық, валлай, достайым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер авалар, көзім ілек көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, birçok osallıklar tap bebegeme diye. Böyle çeke kulaklarım burnun dünyanın zorun tapmay gönlüm hiç bir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenleri. Duygularımны toplayım kökке yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay sıcak yaraklar saça.
іште құшылар, топланалар, қорқмайып, уча. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, хырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден хайры yok kimsemiz. Vetan için dua etemiz. İmdad bekle, hırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni hırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sayıp alayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar değil de yıllar da geçken. Kart fakir babayım açlıktan ölgen. Sen de kart anayım 60'ta eken bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup çalışkanı vakit. Aşağan hakkımız ak olganı vakit. Eskisin söylegen, sen de gelmedin. Мы продолжаем прямой эфир нашей дневной программы «Бугун» сегодня. И сейчас у меня в гостях человек, который впервые в гостях на АТР. В прямом эфире, подчеркиваю, это для тех, кто нас смотрит сейчас и может звонить и задавать вопросы свои и по телефону, и по вайберу, и есть даже скайп. Вот, пользуйтесь этой возможностью, как всегда. Вот, а в гостях у меня человек, который мне очень интересен, это Юрий Кочевенко. Витаю. Ударение правильное я поставил? Да, Кочевенко, да? Да. Да. А дальше вот просто сразу вызывает интерес. Военный обозреватель, директор Международного центра противодействия российской пропаганде. Ну, это просто здесь второй офис этого центра, всех этих центров. Безусловно. Да. Ну, вот, военных стратегических коммуникаций, Главного оперативного управления Генштабу Вооруженных сил. Це в минулому В було. минулому, да? Угу. Учасник АТО 95-ї окрема десантно-штурмова бригада ВСУ. Так, точно. Ну, по-перше, дякую за те, що захищали нашу батьківщину.
Дякую вам за те, що ви це теж робите. Але в свій вы спосіб. перешли с одного фронта на другой. То есть суть вашей деятельности не изменилась. И расскажите тогда уж для знакомства нашим зрителям, что за центр, чем вы конкретно занимаетесь в принципе, и как вот в английском, или в данный момент. В цілому ідея нашого створення, вона виникла з того з досвіду роботи в Збройних силах, і в яких я вже останній період своєї служби в Генеральному штабі займався системою стратегічних комунікацій, зокрема і протидією інформаційним атакам Російської Федерації. І головне, там з тим чи іншим успіхом це відбувалося, але щоб важливо було, ми бачили велику недооцінку, недовикористання можливостей міжнародної співпраці, оскільки Збройні сили, ну як і будь-які спецслужби, ви розумієте, режими секретності, певні бюрократичні обмеження. Громадськість може робити це вільніше. І ті зв'язки, і той досвід, що був напрацьований, була ідея його перевтілити для того, щоб ми спільно з нашими колегами, які займаються аналогічними завданнями в своїх країнах, і для яких загроза російської агресії є спільною, ми одним фронтом Слухайте, виступили. ви ж, напевно, з Литвою співпрацюєте. Звичайно. В них ж є щось подібне, не знаю. Є немало і державних, і громадських структур, наприклад, в Ризі є Центр стратегічних комунікацій НАТО, є в кожній країні, в принципі, натівській, є свій стратком, тому що це натівський термін стратегічні комунікації. В кожній країні, що має курсом на НАТО, де й в цілому не тільки, є свої сили інформаційно-психологічних операцій. Це все взагалі, дивіться, що важливо, розумієте? Можливо, от просто ми так дуже фахово почали розмову, а треба, можливо, глядачам пояснити, що відбувається. Справа в тім, що зараз виник новий простір ведення бойових дій. Я в складі Збройних сил, в складі 95-ї десантно-штурмової бригади, там брав участь в те, що називається кінетичному зіткненні з противником. А є інші простори, де теж відбувається зіткнення. Ми свого часу... Кожен день. Абсолютно, без перемир'я, без жодної паузи. І якщо колись були створені, власне, виникла армія для того, щоб битися на суші, потім, коли людство освоїло море і там виникли інтереси, виник військовий флот, з появою, не так давно, до речі, в історичному проміжку, з появою авіації, з появою неба як військового простору, ведення бойових дій, виникла авіація. А в 21 столітті виник ще один простір бойових дій – інформаційний. І відповідно, а це вже визнано і в доктрині НАТО, це визнають, як я кажу, це визнають і наші союзники, скоро як рід військ треба визнати. І, власне, вже в Російській Федерації з 2016 року офіційно існують інформаційні війська. Вони, до речі, тут треба віддати належно Російському рейху, вони дуже системно працюють. І вони, чесно кажучи, я не знаю про Китай, про Іран, але, напевно, вони не перші. А все ж таки перші росіяни, які поставили пропаганду, створили такий гібридний рід військ. Оці ми ж знаємо, це як вагнерівці, це те, що працює в кінетичному зіткненні, як ви кажете. А є ці фабрики тролів, якими керує, як кажуть джерела, та сама людина, дуже страшна, права рука Путіна, це його, як його звати? Сурков? Ні, не Сурков. Просто забув. Його повар, кухар Путіна, так званий, да? Ось. І це страшна людина, правда. Ця людина, цієї людині Пригожин, підпорядковані ключові фабрики тролів, наприклад. Знаєте, фабрика тролів – це такий один маленький сегмент. Насправді, ви вірно говорите, що там ця система побудована добре, там потужна вертикаль, що важливо і що сильно відрізняє від того, як це і зараз робиться в нас, тому що все ж таки, незважаючи на те, що, скажімо, телеканал АТР теж веде свою активну інформаційну політику, знає свої завдання і їх розуміє, він же ж не отримує накази з Генштабу. Не може зараз головнокомандувач Залужний зателефонувати Генеральному АТРу, сказати, так, завтра ваша знімальна група робить там-то, сюжет такий-такий. Навіть не головнокомандувач, один з тих, хто відповідальний за напрямок. А в Росії саме так і відбувається. Розумієте? Тобто все підпорядковано єдиній вертикалі, в цьому їхня сила, але в цьому і їхня слабкість одночасно. Ми про це можемо потім окремо поговорити, але просто завершуючи все ж таки, для чого і як був створений наш центр.
От все, що ви перерахували, ця системна робота росіян, вона ще і їхня ось ця системність, і структурованість, вона приводить і до шаблонності. Тому що одні ті самі сили та засоби, методи, одні ті самі інформаційні операції, ну їх шаблони використовуються і щодо Грузії, і щодо України, і щодо Литви, і щодо Білорусі, і щодо Азербайджану, щодо Молдови. І от саме з цими країнами ми вирішили, що нам потрібно формувати, я це називаю, єдиний фронт від Балтійського до Каспийского моря. Печальные новости приходят из Грузии, честно сказать. Все больше, я прошу прощения за такое выражение, их политический, ну вот эта правящая партия ложится под Россию. Они до такого позора дошли, что подписали недавно Службу безопасности Грузии о выдаче преступников с КГБ Беларуси подписали. То есть я не знаю, вот, например, можно ли мне теперь в Грузию ехать или нет. Да, меня разыскивают русские. Вот как нам до такого не дойти, чтобы там уже в Грузии, ну, фактически про войну большая часть, наверное, людей не думает, да, и про территорию. Це, от, знаєте, Что-то получилось там у русских. Так, ми якраз от буквально цікаво співпало, що буквально вчора ми проводили в Укрінформі великий міжнародний круглий стіл, наш центр його організовував, який так і називався «Кавказький капкан для Росії». Тобто, але ми ставили питання, чи стане це плацдармом, чи все ж таки стане капканом. Тому що зараз склалась така ситуація після минулорічної війни в Нагорному Карабасі, склалась така ситуація, що російські війська зараз присутні в усіх 3 країнах Південного Кавказу. Так, він додали Азербайджан. Так, в якості окупантів в Грузії, в якості військових баз, по факту окупантів так само у Вірменії, а тепер ще й в якості нібито миротворців, так званих миротворців. Причому вони вже порушили там, здається, всі умови. Є, і вже неодноразово Азербайджанське міністерство оборони надавало їм попередження. Це все байдуже. Росіян тільки впусти. Да. Це точно, і ми про це теж вчора говорили із нашими азербайджанськими колегами, із Баку, і, зокрема, із Тбілісі, і те, що відбувається в Грузії, зараз нас не може не непокоїти. І якщо ми вже цю тему зачепили, я скажу так, що, пам'ятаєте, от буквально недавно, пару років тому були події, пов'язані з тим нахабством, в якому себе повів депутат Держдуми Росії, здається, його прізвище Герасимов був, який приїхав там в складі якоїсь делегації, якусь вони проводили засідання, і він всівся в крісло спікера в грузинського парламенту. Да, там был какой-то сбор каких-то православных парламентов, что само по себе звучит шизофренично, да, и русский приехал, прям оккупант, сторонник оккупации Грузии, залез на трибуну парламента, а после этого Познер, помните, приехал с компанией элитных пропагандистов просто. И те люди, которые уничтожали Грузию. Которые, то есть они приехали, вот вдумайтесь, да, надо просто вдуматься всем нам, да, то вот как раз о чем вы говорите, безопасность информационная, как раз самые главари информационных войск российских, да, вот такие элитный спецназ такой, приехал в Грузию как себе домой уже. Просто, Познер пропагандист з великим стажем, ще з радянським, і навіть сам це визнає. Ну, бачите, грузини от в таких конкретних 2 речах не стерпіли. І пам'ятаємо, які були наслідки цієї події, пов'язані з Герасимовим. Помню, не з Герасимовым, а з Гавриловым. Гаврилов, я перепрошую, да. Які були протести в Тбілісі. До речі, на цих протестах багато грузинів були із українськими прапорами. Тобто і гасло відоме харківських вболівальників там теж лунало. Там є патріотична частина общества, я про власть говорю, там з властю проблеми. Я говорю так, от бачите, і тоді ми почали про це теж говорити, що дивіться, а який шлях пройшла Грузія, при тому, що суспільство ніби так реагує, але провладна еліта от уже там лягла з 2008 року. От, оскільки от роки минають, з моменту війни 2008 року в Грузії вже 13 років минуло, а нашої вже скоро 8. Ну от як нам зробити так, щоб не було як в Грузії? Треба пояснити, як це там так відбулося. А відбулося все з того, що почали говорити про те, що ну уже ж так сталося. Ага. Ну, але ж якось треба жити і треба заробляти гроші. І почалося все з російських туристів. І просувався наратив про те, що російська влада, Кремль і Путін – це щось одне, а російські туристи – це зовсім інше. Те, що нам закидують один в один, те, що нам закидують. Це зовсім інше, це от можна, ну вони ж гроші привезуть. І вони дійшло до того недавно, прямо от буквально, я, Юр, видел график,
наибольшее количество туристов в Грузии, тогда из страны, которая оккупировала 20% території Грузії. Треба навіть дивитися статистику. От на минулому році був в Батумі на один виліт Батумі-Київ, 7-8 Батумі-Москва. Домодєдово, Шереметьєво. А кількість номерів автомобілів з російськими номерами. Ось. І чомусь, і запитання, а чому ж ви їдете в Батумі, який належить там, ну, раніше принаймні говорили про грузинську, там, про американську, фашистську, ну, от всі ті самі наративи щодо України. Они к себе в лапках в Сухумі, которого ви завоювали. Який ви тримаєте. Чому ви не почуваєте в Схінвалі? Тому що там нема де, там все зруйновано і нічого не побудовано. Хочеться в приємний Это такой же вопрос, почему вы не покупаете Батум. квартиру в Донецке? Да? Абсолютно. А почему-то ваша дочь учится не в Донецком университете, как дочь этого слуцкого депутата-фашиста, да, в Америку отправил учиться. Там таких прикладів можна безліч знайти, і знаєте, це вже вони навіть цього не заперечують і нікого не дивують. Знаєте, по принципу people все одно схаває. Чим наглее, тим лучше. Да. І нормально, і про діятеля з віллами на острові Комо ми теж можемо тут згадати. Да. Продолжим про то, как нам не стать Грузией. Пусть грузины не обижаются, но то, что сейчас в Грузии происходит, такого пока в Украине невозможно себе представить. Ни потоку туристов, тут есть консенсус, что он нам не нужен, да? Ни потоку туристов нету такого. Мы не завлекаем, тут мы не вручаем русским туристам там, значит, бутылочку вина в Батуми, как там дают, да? А мы, наоборот, их допрашиваем вообще, кто вы такие, зачем вы приехали, поэтому особо нет. Вот почему случилось так в Грузии и как нам сделать, ну, пока у нас такое не проходит. И какие у нас есть запобежники, да, общественные и государственные, чтобы этих Моргенштернов тут как можно меньше было. Але ж ви бачите, лізуть все одно. Лезут. Обломов, нахабно, Моргенштерн, вперто, все эти, да. І ось це, власне, цими каналами він і просаджує. Баста, да. Русський мір не зміг увірватися, він намагається заповзти. Конечно. Это вот сейчас это реванш просто происходит на вот культурной теме. И если кто-то этого не видит, надо быть совершенно слепым, потому что вот Грузия вам, смотрите, что там происходит. Вы скоро не будете хозяевами своей земли, просто русские будут сидеть здесь в Киеве, ногу на ногу задирать. Я дуже люблю Грузію, грузинів, я вірю в мудрість цього народу, і що вони все ж таки не допустять цього скочування і не пробачать цього приниження. Я щиро на це сподіваюся. І наші колеги з Грузії, які з нами теж активно співпрацюють, вони усвідомлюють ці ризики, тому їм потрібна і наша, зокрема, допомога, тому що нам дуже важливо. Тобто ми вже можемо експортувати досвід вже боротьби з Росією. Звичайно. І не тільки пропагандою, і в цілому. Тому що нам потрібно ось це ґрунтування, ту місію, яку я бачу особисто для себе, для організації, яку ми створили. Єдиний фронт від Балтійського до Каспійського моря. Ми реально на це здатні, тому що кожна з цих країн є проблеми у всіх. Ви що думаєте, в Литві, наприклад, немає проросійської... Там большая проблема. Туда даже поехали, если вы слышали, поехали туда сторонники Навального, вот эти вся его, извините, шобла, вот это, которая поддерживала оккупацию Крыма, и они, сидя в Литве, получив там или получая там вид на жительство как политические беженцы, они ведут сайт вот этих штабов Навального, где есть 2 штаба в Крыму в оккупированном, и они спокойно Крым рисуют Россией, а на вопрос от Рифата Чубарова, который публично сказал, что вы делаете, вы же в Литве находитесь, как вы такое можете вообще позволить, они просто посылают. И нам нормально, нам так хорошо. Ну от розумієте, і в Естонії у нас була проблема з показом, італійська режисерка там вати столько, зняла пропагандистський фільм нібито про Донбас, ну про своїми з російськими наративами про гражданську війну і тому подібне. І демонстрували його по Європі. В багатьох європейських країнах ми не змогли, ну ми це зупинити цей процес. Так, тому що наша союзниця Естонія, в якій це проходить показ цього фільму, наше посольство подає протест, все відповідно робить, каже, вибачте, свобода слова. І вони цим активно користуються. Але ось таки, відповідаючи на питання, Грузія, як нам не скотитися, не стати Грузією, ось тут запобіжник в тому, щоб ми ось за цим
за дрібними вигодами сьогодення. І от ви, журналісти, ми громадськість, всі там політики, хто це Стерненко, усвідомлюють, наприклад. мають Да. стати на сторожі цього, не дозволяти бити по руках в будь-який можливий спосіб, тому що за дрібними вигадами, які нам будуть підсовувати, там, ну, газ трошки дешевший, ще щось, криється ось ця повзуча окупація, тому що щось візьмеш трошки, потім запропонують ще Знаете, більше, что понравилось? потім, ну, вже ж так Мне склалося. понравился треба жити далі. тренер футбольный, как поступил новый. Сказал, ноги тут не будет. Петраков сказал, да ноги тут не будет к тех, кто играет в России. Это для меня принципиальный вопрос. Это все зависит еще от личности. Но находятся люди, которые приглашают каких-то Васей Обломовых сюда, которые с порога пишут, что надо открыть границы. Еще не приземлившись или приземлившись только в Киевском аэропорту, пишут, а что-то нет прямых рейсов с Москвы. Да потому, дурак, нет, что война у нас. Вот. Это же, ну, вот виновен не жираф. Россияне беспринципные абсолютно, им только бабло с украинцев, да, это первое. Второе, им действительно наплевать на эту страну совершенно, они не следят, им это ни Донбасс, ни Крым нигде не жмет, да. Но есть наши люди, которые их приглашают. Есть продюсерские центры, есть там приватные, там, не знаю, бары, есть организации каких-то там сотрудничеств, да, которые недавно рекламная вот эта фирма «Банда», да, которая придумала такую идентику крутую украинскую, да, оказывается, что они на обмен опытом с питерской какой-то пиар-компанией, там весь пиар под контролем государства, там нет ничего бесконтрольного. И до чего мы можем дойти дальше на этом пути, если мы будем это толерировать? Вот, ну, мы знаем, до чего мы можем дойти. Вот как это построить систему, чтобы не просачивались эти люди, чтобы по прецеденту работало? Нельзя этому, значит, и этому нельзя. И никому из них нельзя. Вот как, что мы должны сделать, чтобы перестать реагировать на каждый приезд каждого этого поганого Моргенштерна, да? И тратить на это время? Тут, на жаль, ми як громадськість можемо, звичайно, впливати, але тільки законодавчим рівнем потрібно, можна це визнати. Тому що є вже у нас формулювання в законі, називається країна-агресор. Ми навіть на слово Росія не обов'язково вживати. Є визначено, що Російська Федерація є країною-агресором. І далі в будь-якому підзаконному чи законному акті ми можемо, посилаючись на формулювання країна-агресор, будь-яка культурна діяльність представника країни-агресора має бути заборонена. Будь-який концерт громадянина країни-агресора не має допускатися тут. Але чому це не зроблено? Коли, ну, ви зрозумієте, коли особисті, напевно, я не намагаюся там, скажімо так, не ставати на чийсь бік в політичних протистояннях. Я хочу діяти в інтересах держави і готовий співпрацювати з будь-якою політичною силою, яка ці інтереси захищає. Але якщо мова йде про особистих друзів багаторічних нашого президента, які сьогодні хочуть сюди їздити, які виступали в 95-му кварталі, то, напевно, може йому важко їм відмовити. Буквально вчора у нас Меладзе десь, тут я бачу, по ленті Фейсбуку проскочило. Він постійно, просто він не вилізає. Він типу колишній українець, що, да? З грузинським прізвищем, типу, я розумію. напівнаш. Типу, от, але ось має бути або система, або ми ось це будемо да, кожен труси, раз. Или крестик. Да, вот что-то выберите одно. Либо ми... Просто от згадайте закриття медведчуківських каналів. Да. Що от відбулося? Це був дуже важливий момент, але прецедент не перетворився на систему. Ми не створили якогось фільтру, якоїсь системи, коли ми можемо застосовувати, як держава, санкції проти ворожої пропаганди, і відповідно до таких показників. Якщо там ретранслюються наративи Кремля, ми ж вдарили правильно. Ми по канали закрили, тому що вони пов'язані з конкретною фігурою. Завтра відкриють інший на іншу особу. Да. И все придется в ручном режиме опять делать. Да. А це ж, погодьтесь, ненормально. Тому що Росія, вона досить витончено працює в цьому плані, тому що те, що ми бачимо очевидне, російські телеканали, всі ці ток-шоу, і навіть так звані українські телеканали, це те, що гарно видно неозброєним оком. Насправді це тільки, так то кажуть, видима частинка айсбергу. Тому що ключовий вплив відбувається через неочевидні канали комунікації, які важко розпізнати, які важко ідентифікувати, які маскуються під нібито національні канали, там експертні групи, журналісти, громадські організації, культурні фонди, навіть об'єднання підприємців. Ну, от ми робили наш центр аналітику на цю тему.
з нею можна на сайті ознайомитися, ми називали «Європейські рупори Кремля», де по кожній країні аналізувалися структури і впливу. От хто б міг подумати, що союз підприємців в Баварії є фактично просто инструментом российской пропаганды в Немеччине. Я вам скажу, Юр, какие вы молодцы, потому что этим надо системно заниматься, потому что русские лезут под любым... Вот это любая культурная организация российская, она все равно ФСБшная. Я просто видел это своими глазами. Мне рассказывали, как покупают они в культурных центрах журналистов в Сербии. Они там очень недорогие. $500 или 500 евро стоит один блогер. Плюс они поездки в Россию устраивают. Да? Здесь... вот недавно буквально же СБУ закрыла пиар-компанию, которая здесь разрабатывала идентику русской весны. В Киеве. Это правда, то, когда нам эта банда говорит, а что тут такого, мы с питерской компанией. Но после таких зашкваров вас нужно проверять просто на всех, на детекторах и все ваши компьютеры, потому что вот конкретная пиар-компания, просто с другим названием от вашего, да, пофиг на чем зарабатывать деньги. Идентика в Украине, так, а кто знает, чем вы там занимаетесь в другое время, да? Это надо все проверять, раз вы связь имеете с русскими. Це правда. І знаєте, що тут ще важливо, що нам не можна діяти тільки, скажімо, ось такими методами забороняти і обмежувати. Ми маємо створювати наш проукраїнський контент в наших інтересах, який має в рази перевищувати і по кількості, і по якості. Но есть примеры хорошие. Отдельные примеры хорошие есть. Это Валера Маркус, который тоже ветеран войны, вот, который свой канал. Завтра, кстати, он на интервью позвал, это вспомнил, на 8 вечера. И Стерненко, который как раз занимается, один вот просто в медийном поле делает больше, чем Я насправді многие, по Україні, і не тільки в Україні, немало. Хтось має більшу аудиторію, хтось має менше. Зараз росте. Хтось є, можна згадати канал імені Шевченка, які брати Капранови ведуть. Блестящие просто. Они там рекорды бьют и по посещаемости. Підписники регулярно всі И по крымским татарам они шикарно совершенно делают. Є, і я от можу зараз згадати мого бойового товариша Мирослав Гай. Да я просто всех не перечислишь. Да, є, насправді є, і Антон Голобородько, ваш колега колишній з 24-го каналу, і десантник 80-ї бригади, веде свій канал, є питання, де теж це висвітлює. Але в чому, коли ми починали працювати в рамках цього центру, на що ми звернули увагу, ми говорили на це на брифінгах, на круглих столах, що якщо взяти російську систему, вона чітко структурована. Є Генштаб умовний, не умовний, абсолютно реальний. І є, як у військових, сили та засоби. Умовна артилерія, умовний спецназ, умовна піхота. Тобто різні інформаційні. Є телеканали, є культурні центри, є окремі експерти. Все це скеровується з єдиного центру і відповідно до потреби застосовується, коли потрібно більше артилерії, а коли потрібно тільки там спецназом пройти подіяти. Коли ми на всіх каналах врубаємо, а коли тільки блогери, наприклад, про це говорять. Когда-то, была такая очень хорошая спецоперация, когда ФСБшники, 100% ФСБшники сфотографировали президента Украины в Катаре за столом в ресторане, вот когда та печально знаменитая поездка была, которую пытались там как-то припудрить, но в итоге русские что сделали? С ними надо понимать, как иметь дело. Даже они делают фотографию. Потом у них есть 3 варианта. Запустить это на Первый канал свой, чтобы мы Зеленского там обнаружили. Или же запустить через страна.ua, так называемые украинские СМИ. Да? И они выбирают второе. Они заходят к нам через якобы украинские СМИ, да? И вот когда закрывают Мураева, и когда закрывают эту страну, там столько было раз, когда четкие нарративы прям, они даже особо безыскусные. Вот о чем вы говорите, они туповатые нарративы, в принципе, да, и такие прямолинейные. Они их транслируют дословно. Про крымских татар я могу просто собирать все их нарративы. Это то же самое, що Первый канал. Це їх ідентифікує, і ось це має бути причиною для певних санкцій проти них. Але повертаючись до питання того, що ми маємо перемагати не тільки заборонами, але й своїм контентом, я зверну увагу, що ми можемо робити. У нас зараз це, якщо у Росії це як армія з усіма там відповідними родами військ, у нас це більше схоже на партизанський рух, тому що хто де може на своєму... На волонтерські все майже засади, на волонтерських засадах. Я вам скажу, що наш міжнародний центр протидії російській пропаганді
0 гривень, 0 копійок за 1,5 року своєї діяльності отримав від держави, 0 доларів отримав від іноземних якихось спонсорів і грантів. Все це на волонтерських засадах і ентузіазмі нашої немаленької команди, але саме так. І порівнюючи з тим, коли говорять про створений кілька місяців тому міжнародний, дуже схожа назва, Міжнародний центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, який пропрацював, так і не запрацював, його керівниця пішла в декретну відпустку. Серйозно, так? Да, ну, от, І на це все закінчилось? ні, там тепер що, от, ну, отримала там якісь там... Точно по-нашому. І да, кілька вже мільйонів гривень вони витратили просто на діяльність, тому що треба людям зарплату платити, треба ще щось. Нічого Значит, ми иногда наше государство за что-то берется и думаешь, лучше бы не брались. не побачили. Але все ж таки координація для того, щоб ми могли, принаймні, якщо не може держава нас координувати, і я не Ну, говорю давайте про самі тогда. міжнародному масштабі, а хоча б в національному. Давайте сами. Ми, Я готов принимать участие лично, и это канал АТР, потому что это наша общая работа, и мы должны координироваться и единым таким фронтом быть, чтобы эту стену, китайскую стену построить. І будемо вважати, що ми прямо тут і зараз про це Ну, потому домовились. что, да, а если, вообще-то говоря, вот это при РНБО создавали, да? Дивіться, ой, це наче спеціально, щоб нас заплутати. Я вам розкажу. Створили дві структури одночасно, майже там от, протягом одного часу. Назвали їх майже ідентично. Є міжнародний, це обидві установи державні, є Міжнародний центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, і є Центр протидії дезінформації при Міністерстві культури та інформаційної політики. Вот, короче, надо создать единый центр. И в этом центре должно быть общественный совет или как угодно, и все волонтерские вот эти рухи наши, да, и журналисты, которые занимаются противодействием пропаганды, туда надо долучать таких людей, как Роман Цымбалюк, как Аркадий Бабченко, там, ну, про себя молчу, там еще кого-то, еще кто. Вот у нас, я прошу прощения, вот Гульсум Халилова, которую я замещаю сегодня, она немножко приболела, простудилась чуть, и она буквально 3 месяца или 4 назад начала активно выставлять новости про Украину и Крым на турецком языке. Она владеет турецким, кроме всего прочего еще. И она получила уже под 70 тысяч подписчиков, потому что голод информации настоящий. Потому что Турция, вот мы просто не знаем, она оккупирована Спутником и Russia Today. Там одни из крупнейших вот этих фейковых русских компаний. И они просто загаживают они шум вот этот медийный создают про Украину, про российский. Да, слава богу, турки не очень любят Россию в целом, и они там не сильно это все имеет эффект, но имеет эффект. И тут одна журналистка крымско-татарская начинает записывать ролики и выкладывать новости на турецком языке про Украину и Крым. И на нее подписываются депутаты парламента Турции, подписывается глава концерна Байрактар, подписывается... И они пишут ей, ее узнают на улице, здесь люди, которые приезжают в командировку, говорят, спасибо, вы нам открыли глаза на Украину. Один человек, да? Ну, от уявіть собі, скільки против вот этой Russia Today. А це, оце ви дуже важливо приклад навели, тому що коли часто ж питають, ну як же нам, от в Росія вкладає трильйони в свою пропаганду. Ми, звичайно, не можемо їм відповісти симетрично. Скільки б ми не створили державних установ, якихось підрозділів. Як? Но у нас волонтеры есть, надо их поддерживать. Это не так дорого, как содержать. Це в цьому ключ. Я говорю про 3 речі. 3 прості, напевно, але ключові речі, на які ми можемо спиратися. Перше, це те, про що ми щойно говорили. Це активне залучення всіх сил суспільства. Волонтерів, громадськості, журналістів, які будуть не за гроші, не за страх, а за совість. Чому це важливо? Тому що Росія цього робити не може. У неї немає громадянського суспільства. У неї немає жодного журналіста, жодного активіста, який буде це робити просто тому, що він вірить в те, що він робить. Краник грошима прикривається, Юр, все, привіт. Самое классное – это противоставлять их правда тупой пропаганде, нашу креативную. У нас ведь каждый украинец – это креативный хаб какой-то. Правильно, да. тому що, а коли людина робить це щиро, там КПД значно миллион раз. Да. вищий. Посмотрите звичайно. на Стерненко, да, и посмотрите на какие-то российские новости. І головне, що це не асиметрична відповідь. Росія не може собі дозволити. Якщо вони почнуть створювати реальні громадські ради, залучати громадськість, там, це ж проти них одразу обернеться. Ну, у них Їм є такі... Тільки жорсткий контроль і тільки те, що генерал наказав, і все. Там навіть якщо якийсь журналіст ініціативу і проявить, він зразу по шапці отримує. А как вы оцениваете деятельность таких людей, популярных в Ютубе, в том числе среди украинцев, как Дудь, например? Це форма м'якої сили.
яка не впливає непрямо. Але це інструмент російської пропаганди так само. И второй вопрос. Есть у нас такой журналист, я не люблю упоминать его имя, но тот, который тащит, записывает себе в YouTube и на канал себе выкладывает интервью с российскими, там, последним с Моргенштерном с этим, который просто одним матом там говорит, и тот тоже на мат переходит. И вот эта меньшевартость, когда тащут будь что русское, чтобы нам все это впихнуть, да, я не знаю, как это работает с административной точки зрения, но это имеет все признаки просто агресії в нашу сторону. Я зараз відповім на питання, закінчивши те, що я почав. Тому що я сказав про перший пункт. Це залучення всіх сил суспільства і їхня синергія і державних структур, і недержавних, і громадських, і журналістських. Всіх. Другий момент – це підвищення рівня медіаграмотності. Росія, повірте, як вогню боїться, якщо люди почнуть розбиратися, як працюють інформаційні технології. І для свого населення, і для інших. Тому що коли ти просто усвідомлюєш, трошки розумієш, як працюють фейкові новини, як працюють там якісь емоційні вкиди, це, знаєте, як тут фокусник показує фокус, ти думаєш, магія якась. А тут тобі розказали секрети, думаєш, та ну. І теж в этот цирк білети не купиш. Так, тому що все ж отже, він тут під столом все зробив. Коли ти знаєш секрет фокусу, магія перетворюється на звичайну маніпуляцію. І якщо людина усвідомлює, що зараз нею намагаються маніпулювати, просто сам факт цього усвідомлення, він зупиняє маніпуляцію. Все, наче з-під лучу цього вийшов і дивишся на нього збоку. І нам, як вакцинувати від ковіду, нам потрібно просувати, як, знаєте, от за тою ж аналогією. Якщо ми від вакцину в першу чергу маємо там надавати поліцейським, лікарям, військовим, ну ті, хто стоять на сторожі, так само і тут. Ми маємо в першу чергу наших посадовців, наших військових, тому що саме військові дуже вразливий сегмент для російської пропаганди, на яких вона зосереджує величезну увагу. Я вам про це... Коли вони стоять на ротаціях там на лінії зіткнення? Весь час. Особливо в той період, тому що певний емоційний стан, в якому знаходиться військовий на фронті, відірваний від сім'ї. От знаєте, я вам так чесно скажу, що звичайно страшно, коли стріляють, важко в побутових умовах, але найважче з емоційної точки зору. Ну, особисто, як говорю за себе, але я точно знаю, що це майже кожен військовий, це мої слова, погодиться з ними. Це бути далеко від тих, кого ти любиш. Від дітей, від дружини, від батьків. А як ловлять на цьому русські? І от вони виходять в певний емоційний стан, який досить вразливий. І починаючи з листівок, які от в 2014 році, це ж хтось ходив їх там розклеював, навколо 90... Ціла індустрія. Ні, навколо 95-ї бригади. Тобто це в глибокому тилу України, в будинках, де мешкали сім'ї військовослужбовців, десантників, ну, зрозуміло, військова частина і поруч же ж Ну, така серйозна спецоперація психологічна. Поширювали листівки про те, що там твій син не каратель, верні його домой, з одного боку, з іншого боку, про те, як там про втрати, про трупи, фотографії, тобто нагнітати, щоб сам факт проникновення цієї листовки, да. Так, на територію, яка майже на території військової частини. Я говорю, от такі приклади. І в першу чергу ми їх маємо навчати, як розпізнати, щоб не стати елементом впливу. Тобто другий кит, якщо дозволите, друга опора – це медіаграмотність. Вона, в принципі, це стосується всіх. Чим більше медіаграмотних людей буде в Україні, в будь-яких прошарках суспільства, тим вище буде наш колективний медіазахист. Якщо хочете, так, колективний імунітет. Юр, я недавно провел совершенно случайный эксперимент. И я вот об этом говорю всем теперь. Это первая помощь при медийном отравлении. Так как не отравиться, короче. Когда были события с секретарем Газа в Израиле, я забил Израиль сначала по-русски, просто это разное написание, Израиль. А потом Израиль украинскую мову написал в том же самом Гугле. Так вот, когда даже из Украины они видят IP-адрес украинский, и они видят, что я украинский пользователь, я посылаю запрос российскую мову, там выдается из 10 9 пропагандистских каналов русских. Как только ты забиваешь Израиль українською мовою, да, ти отримуєш зворотні картину. Тобто там 9 наших істочників. Как же просто, это же так просто, даже
возьми и просто запрос все украинскую мову знают. Даже если в побуте там российскую крестят, забей запрос украинскую мову, просто не дай себе заползти крысам к тебе в дом. Мова – це Да. інформаційний щит. Інший приклад наведу про події в Карабасі. Ми дуже ретельно вивчаємо цей досвід і в військовій сфері, і в інформаційній, в супроводі бойових дій, що їм передувало. Там же потери большие были. И там это нужно было пояснять людям тоже. Більше того, держава мала чітку інформаційну політику, в тому числі і політику обмежень доступу до інформації. Але що було важливо? І це нам і наші азербайджанські колеги пояснювали, і ми самі це бачили і розуміли. Справа в тім, що інструменти інформаційного впливу на Збройні сили Азербайджану, на самих азербайджанців, вони були переважно російськомовні. Ну все, а вони переважно не знають вже російську мову. І все, Або і навіть, мимо. якщо знаєте, для них перша Нерідна, мова, да. вона для них нерідна, і вони звикли сприймати Вот вопрос новини в том- своєю рідною азербайджанською. Отлично. Вот, Юр, это вот просто такая тоже деталь, да? Наша задача, чтобы российская мова не стала, она пусть остается в любом объеме, там, да, чтобы она не была официальной, чтобы она не была первой для восприятия вот наших детей, да, когда автоматично тебе втекает на российскую мову, это как вот тебе просто вставили катетер, да, вливают яд через него уже легко, тебе, и ты не чувствуешь укола, а тебе идет это яд, идет и идет и идет, да. Мы должны, когда чувствуем, слышим российскую мову, мы должны четко знать, кто на ней сейчас говорит, да, маркер. и мы чувствовать укол вот этот, да, почему я слушаю этого российскую мову. Ну-ка, давайте, кто он такой, давайте проверим, выясним, да. Просто напишите запрос украинскую мову, и совсем другой результат будет в Гугле. Я не говорю про Яндекс, я не говорю просто про Google. Он так индексует новости. Це, свята правда. Свята правда. І ми маємо... Давайте сборник выпустим каких-то таких четких І у нас... Слухайте, у нас він Ролик готовий. знімемо. У нас є наш експерт, журналістка родом з Донецька Валентина Бикова. Вже давно написала. Він у нас Молодець. лежить готовий до видання «Посібник з інформаційної безпеки». Це нужно в Просто школи, у нас і в немає універи. ресурсу для того, щоб його Слушайте, видати і опублікувати. обратитесь в культурный фонд. Я не знаю, куда еще публично. Ми займаємося цим. я не Но, говорю, слушайте, що ми- есть ли такая книжка, она, надеюсь, небольшая, ее каждый школьник это сможет посібник. прочитать, да? В каждом универе, в каждой воинской части, в каждой школе мы вырастим другое поколение совсем. Я, знаєте, розділяючи ентузіазм, все ж таки звернував, що немало їх уже є. І... Ну да, я знаю, еще несколько, не вы одни, и не мы одни этим занимаемся. Так, есть, немало. Є і посібники, є і канали, є і курси різні. Але все ж таки, бачите, поки що ми залишаємося вразливими. Знаєте, часто я не погоджуюсь з цією тезою, говорять про те, що ми же програли інформаційну війну. Если бы мы проиграли, у нас было бы как в Грузии. Було б ще гірше. І було б, це була б це повна маячня. Коли це мені говорять на якомусь українському телеканалі, я кажу, дивіться, ми з вами зараз українською говоримо, на українському каналі, в українському Києві. Отже, ми не програли. Звичайно, ми зазнали досить відчутних ударів. І продовжуємо. Але ж ми витримуємо в цілому. Але ми тримаємось. И вот смотри, Маємо втрати, але тримаємось. Вот І ще гризаємось. у нас телеканал наш закрыт, это мой любимый телеканал, в том смысле, что я никогда его не смотрел, поэтому он не мешал мне жить до той поры, пока Мураев, этот номинальный или не номинальный хозяин этого канала, значит, что-то там начал изображать про крымский татар, не помню, или про меня лично, и я его назвал прямо агентом России в публикации в Фейсбуке, и назвал там инструментом, я не помню дословно, и был суд, и он 2 раза подавал в суд. До этого он выигрывал все суды у журналистов. А мне 2 раза проиграл, благодаря моему адвокату Володе Кутовому, который просто привел европейские практики в суд и просто показал, что журналистов за такие высказывания, тем более обоснованные, судить нельзя. И он 2 раза проиграл. Я тогда улыбнулся и подумал, я думаю, Женечка, это только начало. И вот Женечка теперь, значит, у нас истерит, уже даже на собственном канале истерики закатывает, чувствуется, что нервы сдают, канал закрыт, капитализация, видимо, его стремится к нулю, этого канала. Ці канали
канали ніколи не були прибуткові. ніколи Не, ну это заробляли. понятно, мы же Це понимаем, как завжди- это все финансируется, Так, да. это Да, это все черная номинальный дыра. бизнес, да. Якобы бизнес, на самом деле не бизнес, как, к сожалению, и олигархические каналы, это не бизнес, да. Но те, ладно, вот это тоже опасное, но это совсем уже просто русский танк в центре Киева. И повесили сейчас на Майдане, на здании профспілок. Вже да. зрізали. Вже вітання Зрізали, да. Мирославу Гаю і його Ой, дякую. товаришам. Да. Вони вже в Фейсбуці є. Ну, Вже, это- він там, я не знаю, він дуже недовго провисів, вже нема. Ну, это понятно, что это эпатаж, понятно, что они все валают про свободу слова, что там Крюкова просто там вы нас не закроете, мы будем биться до конца, мы со всеми вас сведем счеты. На самом деле это истерика. И это понятно, что никакие счеты они не сведут, потому что все равно это идет все по нисходящей. И я уверен, что если вот не будет какое-то время вот этих каналов, и потребность в них пропадет. То есть и даже люди, которые их смотрели, переключатся спокойно на другие и будут даже бытовуху какую-то смотреть, но не вот это. Ну, є, Да. у нас є інша проблема. А що нам з супутником робити? Хто цю маячню придумав про те, щоб зробити платні українські Да, это- канали это преступление. на Период супутник, войны это при просто тому, преступление. що російські безкоштовні? Я считаю, что это упущение. Я тогда еще сказал, государство должно было собрать собственников, и это должно быть решение РНБО такое, раскодируйте ваши каналы, все. Потому что кроме, это еще, кроме Диверсія. всего І прочего, ми про це волали. не работает в Крыму, не работает на оккупированных территориях. Люди не могут воспользоваться этими спутниковыми приемниками и так далее. Просто Это жахливо. преступление против Украины, на самом деле. І ось і про це ми теж маємо говорити. І це рішення, оскільки воно вже часу минуло, чомусь не піднімає. Канали Медведчука закривають, але чомусь на тому ж РНБО не Вот піднімають сейчас питання как раз про... самое время открыть и запустить в государственных интересах, да, Тому що воно поступиться одразу немножко в деньгах, да. підмінить. А для дуже багатьох людей, ви ж знаєте, в селах людина, ну вибачте, там може не завжди конечно, мати що поїсти, але тарілка на хаті висить. Тарілка на хаті висить. И если там нет наших каналов, Ну, она то дивится, там да, есть там Россия сериалы 1, и где все 40 решта. ток-шоу на российском телевидении, 40 ток-шоу в день. Они, кстати, вот как у них все работает, знаете, Юрий, это просто вот буквально последние 2 дня они только из моих постов, из моих каких-то видео нарезали несколько вещей и показывают на всю страну это. Арестович, когда сказал им про Русь, Украину, тут, ну, вы все перегрызлись, конечно. Я в этом, на самом деле, ничего страшного не вижу. Наоборот, я вижу, как это работает, как троллит это их, да? Они же выбешивают, мы же русские. Какие вы русские? Та власне. Покажите документы. Ну, до речі, і, зокрема, і щодо цього, от мова вона і тут захищає. Чому має бути так легко нас моніторити? Хай наймають перекладачів, хай вивчають українську, розбираються в ній. Ні, вони перекладають. Я Вони знаю, мої що пости вони перекладають, начитують. Ну, навіть. я ж кажу до того, що чому маємо полегшувати? Хай більше грошей витрачають на свою пропаганду, Ну, хай я нас про системність. перекладають. Вот, все-таки Да, нам нужен штаб. Все-таки штаб це нам правда, от є системність, але я ж кажу, не можна недооцінювати, але й не варто переоцінювати. Попри системність, яка йде, от вона раз побудована, як то кажуть, постановою якоюсь там затверджена, ні шага вправо, ні шага вліво. От з креативністю. У нас по-другому надо організовувати. По можливістю, знаєте, зайти іноді не прямо, а десь з флангу, там все значно У нас гірше, должна бути- і ми маємо це У використовувати. нас должна быть ассоциация свободных людей. Все эти блогеры сами по себе, а их никто ни к чему не принуждает. Они все разные, но они все проукраинские. Надо просто, чтобы государство хотя бы видело спектр весь проукраинского блогерства, да, и, может быть, выделяло совершенно публично гранты даже на какие-то проекты, да. А хто, крім Вот. української держави, ви зрозумієте, що наші ЗМІ, наші проукраїнські, от ті ж блогери, якісь проекти медійні, з медіаграмотності в тому числі, ми все шукаємо на Заході. Да, странно, А действительно. хто має, крім більше, ніж українська держава, бути Тем более, зацікавлений в тому, это же щоб це прекрасно, робилось? когда есть люди, которые сами все делают, помоги им. И это не огромные суммы, это несопоставимые с расходами на Скобееву, там, на Russia Today, да? Ну вот. Но у нас это эффективнее спрацює. То есть воевать надо не всегда количеством. Ні, це абсолютно. І от третій пункт, до речі, щоб уже закрити Да, тему, да. я назвав 2. Це залучення громадськості до цієї війни. Це зараз про те, що ми знову згадали. Це підвищення рівня медіаграмотності. І третій, чому наш центр називається міжнародним, да, є гарна українська приказка про те, що гуртом і батька легше бити, це формування ефективних міжнародних коаліцій і союзів. в Вот, цьому плані. знаете, для чего нам еще нужно, Юра, это? Мы должны иметь лобби
государственные, которые возглавлять должно государство, чтобы нас, наших блогеров защищали в Фейсбуке и в Ютубе. Потому что они же занимаются вот этими банами В фиктивными и так далее. Фейсбуці зараз банять страшно. Да, це и правда. нам нужен какой-то механизм влияния на эти. Понятно, что они частные, понятно, что YouTube офис в Москве, понятно многое, что понятно, да, но мы должны иметь возможность обращаться, не знаю, может быть, к прямую компанию, не слышать, к властям Соединенных Штатов, где базуются эти компании, и подавать конкретно, мониторить конкретные примеры притеснений, нарушений, грубо говоря, даже первой поправки американской, да, когда они просто тупо банят, вот, и Facebook, и YouTube Так, это це допускают. правда, є така проблема, як її поки що вирішувати. Ніхто важко не мог рішити до сказати, сих пор, і Фейсбук не чує комунікація там Взагалі, тільки в одну да. сторону, забанили і, як то кажуть, привіт. Але окрім цього, дивіться, кожна держава, ми говоримо про державу в першу чергу вільного світу, наших союзників, вони формуються через вибори, політичні еліти формуються через вільні вибори. А вільні вибори означає, що люди мають якусь там думку, що то, що відбувається. Якщо ми будемо в цих державах активно впроваджувати свої проукраїнські наративи про те, що справді відбувається, про окупацію Криму, про ситуацію, в якій опинилися люди на окупованих територіях, кримські татари, українці, всі, хто там живуть, про агресію Росії не тільки в Україні, в інших країнах, для людей це почне вважатися важливим. І тоді кожен європейський політик, перш ніж там в тому ж парі голосувати за повернення Росії, він подумає, як це сприймуть його Мои виборці. избиратели, да, которые просвещены на тему Украины, Так, которым не розумієте? зальешь в уши русский нарратив. І да. ось це нам потрібно. Я давно, Юрий, предлагал, еще при прошлом президенте, его пресс-секретарю Цыголко, Святославу, предлагал сделать пул журналистов-симпатиков Украины, и причем абсолютно публично. И просто с ними постоянно работать, предлагая им материалы, если они нужны. А есть люди заинтересованы, они не знают, где их взять. У них Да. нет контактов в Украине. Я лично обещал ему привезти там 8 журналистов из ключевых стран Европы, да, из хороших изданий, из немецких, итальянских, французских. Это не возымело никакого внимания. Проблема, насправді. Да, Ви знаєте, это же очень... Слушай, люди рвутся в Украину, но им ж нужны поводы, их нужно ориентировать. Они же должны своей редакции объяснить, о чем они будут писать, да? Знаєте, що це я не очікував, це ту функцію, яку я не бачив в роботі там нашого центру. Але коли ми почали працювати з нашими колегами в інших країнах, за ними підтягнулися їх журналісти з цих Это країн. эффект сразу. І вони да. почали стукати і казати, як нам можна до того там політика достукатися, до того. А я кажу, так є ж, кажуть, не можемо. На листи не відповідають, на дзвінки незрозуміло, англійською не Ну, в говорять. общем, ми можемо построїти Я цю систему займався тим часто, що домовляюся для азербайджанського журналіста про інтерв'ю з якимось українським губернатором, тому що чомусь напряму не вдається. Так вот, в идеальном виде, там, для литовського про інтерв'ю з это должно українським быть військовим. вообще-то, такая организация должна быть при офисе президента, она должна работать открыто, там должны быть постоянные какие-то командировки, приглашения и так далее. Я вот даже знаю, что на крымскую платформу приехало много иностранных журналистов, тогда им это все оплатила американская администрация. Ну, просто, чтобы понимать. Это, в принципе, копейки для американского бюджета, да, они для украинского копейки, да, но это работает. Люди приехали, 20 человек при мне разговаривали, брали интервью у жен политзаключенных, там, они же не знают пішов, ничего. сигнал туди пішов. У меня після там, цього. у меня венгерская коллега, просто я первый раз увидел, но очень сразу зауважала. Она говорит, я книгу на венгерском языке написала про Украину, про войну, у нас про это ничего не знают. Я говорю, в смысле ничего, вы же соседи. Она говорит, знаете, когда коллеги в редакции, когда я сказала, что я еду в Киев, они говорят, это в Россию. Вот до такой степени глухая стена. А с Венгрией надо работать. И венгерских журналистов надо сюда привозить. И работать надо и с Литвой, где у нас много друзей, но они тоже нуждаются. З угорцями Да. це велика проблема, і те, що у нас там в Закарпатті, і як вони іноді підіграють Росії, їм хочеться сказати, люди добрі, ви забули російські танки на вулицях Будапешту? Ви забули всю ту кров, яку проливали ваші діди? Знаете, чехи тоже забыли, пока они склад им не подорвали, к чертовой матери. Да. А власне, і вот эти коли повісили борт в Чехії з Мустафою Джемільовим про те, що це людина сіла... Мустафа Джемілєв, пожалуйста. Вибачте, Мустафа Джемілєв. Я борюсь тоже давно. Что он сказал, вы процитируете? Так, власне, коли
що людина взагалі-то за те, що він протестував проти окупації Чехії, сидів в лагерях, він буває, сидів на да. таборі, а йому зараз пропонують визнати, змиритися з окупацією Криму. Президент Пропонує этот, да. президент З той Чехії. самої країни, за яку Чи він не сидів в тюрмі, в тому це числі. ось зрада і лицемірство. Але ми, знаєте, я далекий від того, щоб ми на когось ображалися. Що вони, мовляв, На якось... обіжених воду возять. Так, як то тому кажуть, да. нам треба все це враховувати холодною головою і спокійно далі робити своє крок за кроком. Як то кажуть, робімо все, що в нашій силі, а далі будь-що буде. Я особисто вважаю, що і так і на війні так думав, навіть головне, щоб ти був чесний перед собою. Якщо ти зробив все, що ти міг, значить молодець. Навіть якщо тобі здається, що твоя справа програв, ну, це далеко може бути так. Може, прийдуть через роки наступні, Мы хто знаем надихнуться хотя твоїм бы историю прикладом. УПА и историю Степана Вот Бандеры. на це- Казалось бы, они потерпели поражение, а на самом деле одержали победу. Да. Ось, власне, Історія про це. все І розставляє. я, знаєте, як ми говоримо, і це польське гасло, яке активно використовував, і от те, чим ми надихаємося, ви згадали про Бандеру, а наш Міжнародний центр протидії російській пропаганді надихається іншою організацією, яка називалася Антибільшовицький блок народів, яка теж організація українських націоналістів, яку А створював. вы знаете, І что... у них було гасло Да. «За вашу і нашу свободу». Да. Все в итоге логично. Спасибо, что пришел, Юрий. Очень А я вам интересно. дякую, що Да. попросили. И Дуже радий. я про Бандеру хочу сказать смешную историю. Ну, как смешную? Не смешную, про Facebook. Я взял статью Бандеры 53 года, которая там просто поменяет Советский Союз на Россию, и все хоть сейчас публикую. Я его взял и публиковал. Так вот, статью Бандеру Степан Андреевич забанил Facebook в течение 3 часов. Вот Він живий. Да, він живий. Да, живий. я про що кажу. И его мысли, Бандера был блестящим публицистом. Читайте его статьи Бандеры, там все про их пропаганду в том числе написано. Да? Но, обращаясь к зрителям в конце своего 2-го часа сегодняшнего эфира, я с вами прощаюсь на сегодня. Я хочу сказать, что мы можем много рассуждать. Вот у меня дядя мой, к сожалению, который умер от ковида, сервера А, он говорил, не рассказывай в мирное время еще, не рассказывай мне, как ты любишь Крым, просто не бросай мусор в окно машины. Ну вот, он всегда вот за этим следил. Да? Сейчас, когда война, я скажу так, не надо рассказывать, как ты любишь Крым, возьми и внеси свой вклад в борьбу. Вот мы боремся конкретно с русской пропагандой, которая убивает прежде всего мозг человека, да? Которая отнимает у человека надежду, отнимает веру в справедливость, которая обязательно восторжествует. Вот чтобы ощущать, чтобы каждый день просыпаться с мыслью о том, что мы победим, нужен канал АТР. А каналу АТР нужна ваша поддержка. Да? Конкретно каждого, кто сейчас смотрит, украинцы, там, жители с другой стороны Америки, там, я уж не говорю про оккупированный Крым и так далее. Подписывайтесь на наш Patreon, вносите свой, пусть небольшой вклад, но вы будете знать, что вы в строю тех, кто воюет. Мы, поверьте, мы попадаем в цели, об этом говорит хотя бы то, о чем я говорил, что наш канал часто показывают пропагандисты, и это очень удачно, когда доносят, я им только за это благодарен этим сволочам, что они доносят наши мысли прямо в голову, в том числе и жителям Рейха. Рейх будет разрушен, я имею в виду российский, этот нынешний убогий. Ну вот, Крым Сербет Саладжак, эфир АТР продолжится скоро, не переключайтесь. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.
Маарифчи, неширчи, драматург ve публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden kaydıp gelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurrashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muhariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selameti çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Қайырлы ақшамлар, доброго вечера. Үш саат девамында сізден бүгін yayında мен Осман Пашаев olacağım. Бірінші саатымызда біздіңкі бүгінгі мутихассылар Зеленскийдің Украина Cumhuriyeti Зеленскийдің Америкадағы саяхатын музакире етеміз. Далі буду говорити українською мовою. У нас на прямому зв'язку Володимир Хандукін, надзвичайний повноважний посол, керівник українських амбасад в багатьох країнах, зокрема в Бельгії і в Сполученому Королівстві, в минулому заступник і міністр закордонних справ. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора. По-перше, про візит, четвертий день цього візиту до Сполучених Штатів, як ви оцінюєте його ви? Ну, якщо коротко, то я оцінюю позитивно. Для цього є кілька, як кажуть, причин. І головна причина в тому, що цей візит відбувся. Ви знаєте, президент Зеленський, в принципі, це другий з європейських політиків такого рівня відвідає Вашингтон. І це про щось значить. Це говорить про те, що американська адміністрація, президент Байден, зокрема, знайшли час зустрітися з президентом України, що свідчить про те, що Україна займає досить високу позицію
на шкалі пріоритетів американської адміністрації. Тобто сам факт візиту – це вже є позитив. Тепер друга частина – це результати практичні. Ну, ми, звичайно, чекали якихось проривних домовленостей, договорів, там чи ще щось, контрактів, цього не відбулося. І, в принципі, в візитах такого рівня, ну, складно чекати якоїсь аж надто конкретики. Була заява про стратегічне партнерство, спільна заява двох президентів. Але головне, на мій погляд, це те, що вдалося встановити персональні контакти між двома президентами. І це дає нам перспективу і надію на те, що у майбутньому, базуючись на таких, знаєте, ну, можливо, загальних результатах, ми зможемо конкретизувати їх і втілити вже в якісь конкретні проекти, які можна буде побачити. Ну, знаєте, дуже важливо в дипломатії, зокрема, встановлення так званої хімії між двома лідерами. І це дасть змогу в подальшому вже нарощувати цей політичний діалог. Але важливо, як завжди буває, лідери зустрілися, лідери поговорили, всі задоволені візитом, потім візит закінчується. І це було, і я свідок тому, коли я працював на дипломатичній службі, ми забуваємо про результати, і потім треба дуже активно, як кажуть, нагадувати безпосереднім виконавцям про необхідність імплементувати результати цього візиту. Отже, на загал такий настрій позитивний, але як він буде імплементований, оце буде залежати і в першу чергу від нас. Пане Володимире, от я буду чіплятися до слів, які ви використали. Не ви перші, хто кажуть, сам факт візиту – це позитивний сигнал. Чи можна уявити в тій ситуації, в якій знаходиться зараз Україна, зокрема з її конфліктами, ну і з її війною Росії проти України, і з підтримкою Заходу, що взагалі президент Сполучених Штатів міг би не зустрітися з ким-небудь з українських президентів? Чи могло бути таке взагалі? Ну, знаєте, в житті, і в дипломатії, і в тому числі в політиці буває все. І, ну, наприклад, ми можемо говорити, що незважаючи на таку складну внутрішню, двосторонню ситуацію між Росією і Україною, ще жоден американський президент, ну не жоден, а от останніх, скажімо, 10 років не відвідав Україну. І от таке, здавалося б, хіба можна уявити собі, що ні Барак Обама, ні президент Трамп протягом 12 років не знайшли часу відвідати Україну, але таке сталося. Ну і тому я не думаю, що можна було б чекати, що зовсім не відбудеться зустрічі, але зустрічі у Вашингтоні, в овальному кабінеті, за участю великої кількості українських чиновників та міністрів, це небагато таких прикладів у нашій історії українсько-американських відносин, хоча наші відносини перебувають на такій, ну, на позитивній ноті, і вони, так мовити, розвиваються по висхідній, і ми завжди пишаємося підтримкою, яку надає нам американська адміністрація. Тобто, знаєте, всякий буває варіант. Тому такий візит масштабний, це дорогого коштує. Тоді ще більшим сигналом можна було б вважати, якби, скажімо, от ви згадали, останні два президенти американські не відвідували Київ. Якби Джо Байден протягом своєї каденції відвідав Київ, чи можна сподіватися на такий візит, ну, протягом, скажімо, 3 наступних років президента Зеленського? Ну, знаєте, я вважаю, я сам пропрацював дуже багато в Міністерстві закордонних справ, майже 40 років, і я думаю, що на сьогоднішній момент це повинно стати одним з головних завдань української дипломатії – організувати такий візит президента Байдена до України. Ну, треба, ну, всі ми прекрасно знаємо, що президент Байден не один раз, здається, якщо я не помиляюсь, 6 разів був в Україні, коли він був віце-президентом Сполучених Штатів Америки, але в цій новій своїй якості президента, звісно, у нього повинно, так би мовити, виникнути бажання відвідати Україну. Але тут потрібно нам спрацювати.
І головне, що президент Байден, в нього ж великий список держав, які його запрошують відвідати. У нас повинна бути якась додана вартість цього візиту. Ми повинні запропонувати президенту якусь таку, знаєте, кажуть, фішку, яка б його змусила прибути до України. Я не хочу говорити, що це має бути сьогодні. Тут багато є, як кажуть, напрямків нашої співпраці, які могли б зацікавити американську сторону. Але я думаю, що такий візит реальний. І, до речі, міністр Кулеба з Вашингтону, я чув його включення, говорив, що вже Міністерство закордонних справ розпочало роботу над таким візитом. Тому це повинно бути так мовити, в пріоритеті українського зовнішньополітичного відомства. Ну, звісно, і інших відомств, не тільки МЗС. От ви сказали про додану вартість. Вчора в цій же студії був американський політолог Джейсон Смарт. І коли він казав, не можна говорити постійно, чого хочете тільки ви, а можливо, треба спитати, що хочуть від вас. І мені було цікаво, що ж можуть хотіти від нас, від України. І я очікував якісь речі економічного характеру. Раптом перше, що пролунало, наприклад, а чи готові ви приймати, наприклад, афганських біженців? І це для американської нинішньої дипломатії це дуже важлива штука, куди треба буде, треба в принципі ховати тих людей, які співпрацювали, або ті, які хочуть покинути Афганістан. Чи взагалі питання міграційної політики може бути таким важливим в цих переговорах? І чи готова Україна взагалі бути такою країною, яка теж буде приймати біженців? Ну, знаєте, питання Афганістану сьогодні – це величезна проблема для Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, точиться така глибока дискусія, перше, чи повинні були вони виходити, а якщо вже було прийнято рішення про виведення американських військ з Афганістану, то чи, так би мовити, було витримано необхідний порядок при здійсненні такого кроку. Тобто, ви знаєте, і теракт в Кабульському аеропорту, все інше. Тому будь-яке питання, яке стосується Афганістану сьогодні, воно є надзвичайно актуальним. І питання, що робити і де, скажімо, я не знаю, яке слово підшукати, переховувати там, чи де є можливість рятувати цих людей. Життя для цих людей, які свого часу співпрацювали з американцями в Афганістані, це надзвичайно актуальна тема. Чи готові ми до цього? Ну, знаєте, я не втаємничений щодо якихось нюансів там нашої позиції в цьому питанні, але я вважаю, що ми могли б певною мірою запропонувати свої, скажімо так, можливості для співпраці з американцями на цьому напрямку, на напрямку прийому, так би мовити, біженців там чи переміщених осіб з Афганістану. Тут треба дуже предметно цю тему вивчати, думати про конкретні речі, не так на загал. Але мені здається, десь вже пролунала в виступах деяких наших представників влади, що така можливість розглядається українською стороною. Я вважаю, що її треба дійсно розглядати і по можливості піти на зустріч. Для американської сторони це була б та додана вартість, про яку ми говорили. Нашої співпраці маю на увазі. Ви ще згадали таке слово «хімія». До речі, воно сьогодні пролунало і, здається, в коментарі самого президента Зеленського, коли його спитали про хімію, чи відбулася ця хімія між двома президентами. Мені здається, можливо, я помиляюся, я не фахівець з цього. До речі, у нас, мені підказують, є синхрон про цю хімію від Зеленського. Давайте послухаємо. Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість 1 години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. Я вважаю, що в цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері, але в такому нормальному чоловічій розмові. Від президента чув тільки приємні слова. Він розуміє, скажу відверто, він розуміє, що складно.
Ну от на хіміях будував свої стосунки, здається, попередній американський президент Трамп, наприклад, які б у нього не були складні стосунки з Туреччиною, а у нього була певна хімія, це відчувалося по медіа, навіть про ердоганівських в Туреччині. Між двома президентами була хімія. Хімія у нього була з Болсонару. Тобто, чи є Джо Байден з тих людей, на яких впливає це питання хімії? Здається, він один з антихімічних таких, на вигляд, лідерів в світі зараз. Ну, ви знаєте, я не чув сьогоднішнього синхрону, чи цього синхрону президента, де він говорив про хімію. Я не думаю, що президент читав мій пост в Фейсбуці, де я анонсував, вірніше, розказав про свою зустріч на одному з телеканалів, і там написав, що говорили про те-то, те-то, те-то і про хімію. Ну, знаєте, це дуже важливий елемент в міждержавних відносинах. І я з свого власного досвіду знаю, наскільки важливо, коли от під час зустрічей на вищому рівні відбувається така внутрішня симпатія один до одного. Тоді це дає можливість в подальшому працювати. А якщо це перетворюється, знаєте, в таку суху, значить, розмову, невідомо, знаєте, повинна бути ще тут елемент довіри між двома лідерами. Тому якщо вдалося, я ще покажу, якщо, це ми побачимо трошки пізніше, якщо вдалося нашому президенту побудувати таку довіру і довірливе ставлення, то тоді у нас є перспективи поглиблення наших відносин політичних, і економічних, і військових. Ну, це ми подивимося. Так, поки що рано про це говорити, але це важливий елемент. І він, мабуть, важливіший, ніж конкретні якісь договори там чи контракти, які могли б бути під. Ви знаєтеся на українській дипломатії ще з радянських часів, і весь період незалежності для вас знайомий. Тоді вам легко говорити, кому взагалі з українських лідерів, у нас з попередніх ще загалом було 6 президентів, кому взагалі вдавалося вибудовувати такі особисті стосунки і викликати довіру? От кого ви поставили на перше місце з тих, хто... Ну, дивлячись, кого з ким. Розумієте, хімія не може виникати... Насамперед з Західами. Я б казав зараз про ті країни, на яких ви теж знаєтеся, це Сполучені Штати Америки, ну, можливо, Британія і європейські країни. От з представниками цих країн. Ну, ви знаєте, зараз важко, я не хотів би когось виокремлювати, але я от з своєї особистої точки зору можу сказати, що, наприклад, хімія була у контактах президента Ющенка з лідерами західних держав. Але, розумієте, хімія така справа, що вона сьогодні є, а завтра може поступово зникати. Так от на кінець його каденції ця вже хімія трошки десь випарувалася, мені здається. Ну, наприклад, і той же Петро Порошенко, він вмів побудувати таким чином відносини з лідерами, що у них виникали доволі такі плідні контакти на найвищому рівні. Інша справа, чи вони потім трансформувалися, те, про що я казав, імплементувалися в конкретні. Тому такі от ці два президенти, можна сказати. Ну, звісно, будь-який президент, він міг, якого ми згадаємо, що і президент Кучма мав відносини з певними державами, ну, більше свого регіону, Східної Європи. Тобто це така не константа. Хімія може бути сьогодні і може зникнути завтра. Давайте послухаємо ще оцінку зустрічі двох президентів від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Це була дуже відверта розмова без реверансів. І там, де у нас є питання до Сполучених Штатів, ми ці питання дуже чітко ставили. І там, де є питання у Сполучених Штатів, вони їх так само дуже чітко ставили. І я цим дуже задоволений. Тим, що президенти поговорили відверто, я б навіть сказав, без дипломатії, як два лідери двох сильних країн. Ну і з конкретних таких пропозицій, те, що нам вдалося дізнатися на загал, це про те, щоб Зеленський запропонував
участь Сполучених Штатів у переговорах по Донбасу. Поки в той формат, який існує, нормандський, там Сполучених Штатів нема, а Штати, Вашингтон, нібито збираються подумати над цим. Як ви вважаєте, наскільки можливо це в нинішніх умовах включити Сполучені Штати в цей переговорний процес? І мова йдеться про те, що все менше згадувати мінські домовленості, які неможливо виконати. Ну, це коментатори і оглядачі відмітили, що слово сполучення мінські домовленості не звучали під час візиту президента, під час його зустрічі в Вашингтоні. Але от що стосується залучення Сполучених Штатів до, скажімо так, до врегулювання, то це тема не нова, вона звучить уже дуже-дуже давно. І тут ми не повинні, так би мовити, радіти з того, що ми запропонували їм. Адже участь Сполучених Штатів в переговорах по врегулюванню на Донбасі – це не тільки і не стільки залежить від нашої сторони, і добре, ми запропонували, а чи є згода інших сторін. Тому тут нам не треба будувати якісь завищені очікування. Це добре, що це було озвучено на рівні президентів. Про це говорили. І я особисто, починаючи там з 14-15 року, завжди наголошував на необхідності включення в той чи інший спосіб Сполучених Штатів до нормандського формату чи створення нового формату. Але це не тому, що ми запропонували. Ми повинні забезпечити підтримку з боку Франції, передусім, Німеччини, і, звісно, Росії. Якщо ми безпосередньо, я думаю, не можемо з Росією говорити, тому що наші пропозиції будуть тут же відкинуті, то ми через ту ж Францію і Німеччину повинні якимось чином спонукати, впливати на позицію Росії до того, щоб Сполучені Штати відігравали більш помітну роль в цьому процесі. Але говорячи про роль Сполучених Штатів, не треба забувати, що вони вже перебувають в цьому процесі, вже давно надають, хоча опосередковано, але все-таки підтримку. Пригадайте хоча б Курта Волкера, який, не будучи там формальним членом ні нормандського процесу, ні мінських переговорів, він практично здійснював так звану човникову дипломатію, так мовити, курсуючи між столицями Київ, Москва, там Париж, Берлін, і доносячи позиції однієї держави до іншої. Тобто це була дуже позитивна його роль. На жаль, на сьогоднішній момент у нас немає, вірніше, у них немає такого конкретного представника по цій проблематиці. Я думаю, що, можливо, в якомусь осяжному майбутньому такий представник з'явиться, це було б дуже добре. І плюс і немає навіть посла, хоча було анонсовано, що ось його прізвище пролунає, але, наскільки я розумію, його навіть не подали на затвердження Сенату поки що нікого. Тому такі речі, вони здаються другорядними, але насправді вони важливі. Отже, залучення Сполучених Штатів – це проблема і питання не тільки України. Ось що важливо розуміти. Я просто на іншому прикладі спробую вас з'ясувати, як взагалі це відбувається. В чиїх руках козир, хто тут головний, хто проактивний в таких ситуаціях. Питання по Криму ж порушувалося одразу так само, як і коли війна на Донбасі. Не можна сказати, нинішня влада зараховує собі як здобуток Кримську платформу. Звичайно, це відбулося вже за президента Зеленського. Саміт був, його вважають багато хто успішним. Але питання про те, щоб якимось чином згадувати про Крим, я пам'ятаю, попередній міністр закордонних справ Павло Климкін про це казав в 15-му, ще другій половині 15-го року. Він називав це формат Женєва плюс, але і пояснював, що тоді партнери не готові були говорити. І одне з пояснень було, що якщо не буде за столом переговорів Росії, то нема ніякого сенсу вигадувати якийсь формат по Криму. Тим не менше, минуло після цього 6 років, і ці ж партнери всі взяли участь в установчому саміті Кримської платформи, де Росії нема. Тому цікаво, як відбувається це переконання партнерів, що формат треба змінювати або додавати нові формати. Це копітка робота, ви розумієте, це копітка дипломатична робота, і вона повинна проходити не стільки на шпальтах засобів масової інформації, скільки в якихось дипломатичних і часом і навіть
часто непомітних переговорах для переконання. Але я хочу от що сказати. Ви пам'ятаєте дискусію, чи потрібен нам був пакет Крим, Донбас і все це в одному кошику розглядати, чи це два різних треки? І от я вважаю, що врешті-решт зі створенням Кримської платформи ми прийняли концепцію, яка народилася набагато раніше ще. Тоді, принаймні, деякі політики, і експерти, і фахівці, і наша асоціація зовнішньої політики, зокрема, відстояли позицію, що для врегулювання, чи вірніше, для повернення Криму, для деокупації потрібен свій трек, повинна своя якась форма і формат, і оце сталося. Тому мені здається, що от в цьому є певною мірою тяглість такої нашого розуміння, і мені здається, цей варіант є більш перспективним, ніж коли би ми, скажімо так, обговорювали з нашими партнерами і Крим, і Донбас в одному пакеті. А в мене ще два питання, коротко, якщо можна, про завищені очікування, про які ви казали. От хтось з експертів минулого тижня напередодні візиту казали, що, можливо, не треба очікувати навіть цього партнерства поза НАТО, яке Сполучені Штати могли дати Україні без узгодження з партнерами по НАТО, от як вони робили це з Афганістаном, або з Ізраїлем, або навіть з Бразилією, це за Трампа відбулося це партнерство поза НАТО. Цього теж не відбулося. Можливо, треба мати конкретні кроки по співпраці, які є, наприклад, дуже потужними зараз вважаються з Великобританією. Чи вважаєте ви от британський формат зараз, скажімо, взірцевим між двома країнами? Дивіться, по-перше, я особисто не вважаю цей статус партнера поза НАТО, особливо партнерство поза НАТО, це чимось таким аж надто потрібним Україні. Розумієте, цей статус, якраз от ви згадали, мають ті країни, які ніколи в житті не будуть і не мають наміру стати членом НАТО. Отже, отримання такого статусу, воно опосередковано, по-перше, може означати, що ми підійшли від своєї стратегічної мети на членство НАТО, а з другого боку, воно може означати, що Сполучені Штати Америки погодилися з цим. Тому і не піднімалося це питання, і слава Богу, що ми цього статусу досі не маємо. З іншого боку, ми отримали дуже чіткі сигнали від американської адміністрації про підтримку нашого прагнення стати членом НАТО. І тоді не треба бути особливим партнером поза блоком. Тому це треба дуже добре розуміти. Що стосується наших відносин з Британією, я не хочу, не знаю, чи можна їх назвати взірцевими, чи треба брати, але треба також розуміти і пам'ятати, що Британія завжди була особливим, скажімо так, партнером і державою, яка підтримувала Україну за всіх часів. Тут принагідно, просто я хочу згадати, може мало хто про це знає, що ще в 1940, якщо я не помиляюсь, відразу після Другої світової війни, в 45-46 році, була офіційна пропозиція Великої Британії, тодішньому уряду Радянського Союзу, про встановлення дипломатичних двосторонніх відносин між Українською РСР і Великою Британією. Кому цікаво, у нашій асоціації є навіть документи на цей рахунок. І тоді суто британське питання – це новини, які з'являються і в українському медійному просторі. Це про те, що британський уряд нібито може погодитися на новий референдум по Шотландії. Для України це завжди цікаво, тому що будь-які такі референдуми у нас сприймаються як у нас своя є травма з сепаратизмом, тому наскільки це серйозне питання зараз для Британії, наскільки це послабить її, в разі якщо в Шотландії знову після 2014 року відбудеться референдум? Мені навіть важко собі уявити про такий референдум, тому що, знаєте, свого часу прем'єр-міністр Камерон погодився на проведення референдуму щодо Брекситу, будучи абсолютно переконаним, що той референдум завершиться перемогою проєвропейських політиків, вірніше, проєвропейських настроїв, і буде завдано удару євроскептикам. От те ж саме і щодо Шотландії. Пам'ятаєте, референдум вже був, і тому зараз сепаратистські
тенденції в Сполученому Королівстві, вони міцніють. На жаль. І тому мені здається, що британські політики повинні бути дуже обережними. Я розумію, що виявлення волі народу і все інше – це дуже важливо. І вони діють за цим сценарієм, але все-таки вони повинні зважувати можливі негативні наслідки, а я вважаю, що це можливі катастрофічні наслідки для Сполученого Королівства у разі перемоги сепаратистів на референдумі, можливому референдумі у Шотландії. Дякую. Це був Володимир Гандогій, надзвичайний повноважний посол, президент Української асоціації зовнішньої політики. Ми говорили про візит, вже четвертий візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Далі ми очікуємо теж на прямому зв'язку Олександра Скіпальського, почесного голови спілки ветеранів розвідки, колишнього заступника голови СБУ. Поки ми будемо встановлювати з ним зв'язок, а сьогодні знову з'явилася новина стосовно Кримської платформи, яка відбулася майже 2 тижні тому. Голова дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає саміт Кримської платформи потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою в міжнародному порядку денному. Про це він розповів у Радіо Свобода, пише «Європейська правда». За словами Бореля, саміт став важливою подією для роздумів про те, що ЄС та інші міжнародні партнери можуть зробити для підтримки людей, які страждають через жахливу ситуацію з правами людини на півострові. Україна може розраховувати, що підтримка постраждалого від конфлікту населення залишається для Євросоюзу пріоритетом. Це включає заходи щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, посилення інформаційної безпеки в Україні, особливо в регіонах, які постраждали від дестабілізуючих дій Росії, а також реінтеграція ветеранів. Ну і якщо ми говоримо про візит, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що США висловили готовність брати участь у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Президент Володимир Зеленський запропонував США долучитися до Нормандії. Всі перемовини, вони можуть статися, коли є погодження на це всіх сторін. Можу тільки вам сказати, що Сполучені Штати готові брати участь і допомогти Україні припинити війну і забезпечити дійсну систему стійкої безпеки для нашої країни. Ну і про те, що найбільше зараз кажуть в Україні, це пропонувати західним партнерам менше говорити про мінські домовленості, які фактично неможливо виконувати. Цю тезу також прокоментував Андрій Єрмак. Заміна мінського формату чи відмова від мінського формату – це питання не розглядалося. А сьогодні президент Зеленський виступав в Стенфордському університеті, це один з відомих вишів Сполучених Штатів Америки, говорили про можливість знову посилення авторитарних тенденцій в країні. Я просто нагадаю нашим глядачам, що на десь місяць тому від колишнього представника «Слуги народу» Лео Гіроса з'явилася інформація про те, що президент Зеленський, який обіцяв, що він буде лише 1 термін на посаді президентській, розглядають можливість як не зіпсувати цю обіцянку з одного боку, але залишитися при владі, це йти шляхом можливого повного переформатування Конституції і встановлення парламентського режиму в країні, можливо, навіть зі скасуванням посади президента, і тоді можливість очолити партію, війти до парламенту з більшістю. Зокрема, в парламентських країнах не існує зазвичай обмежень по кількості, які можуть обіймати лідери, це канцлер або прем'єр-міністри, і фактично бути при цьому майже, фактично керівниками держави. І от президент України Володимир Зеленський заявляє, що в країні неможливий авторитарний режим. Українське громадянське суспільство цього не допустить. Під час спілкування з викладачами та експертами середовищем Стенфордського університету в межах візиту до США Зеленський відповів на питання, чи не боїться він, убивши дракона, стати драконом. Щодо вбити дракона, то я президент України 2 роки. У ваших знайомих ситуація складніша, але це внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне і демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, дракону з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть. Ну і про це питання, яке вже фактично не обговорюється, і про нього більше говорили перед візитом. Це питання про вступ до НАТО. Зрозуміло було до візиту, що Сполучені Штати Америки на даному етапі не можуть натиснути на своїх партнерів, насамперед на таких великих партнерів, як Франція або Франція або Німеччина в питаннях НАТО. І ми розуміємо це, що, можливо, позиції Сполучених Штатів Америки зараз не слабкіші, ніж в Бухаресті 2008 році, а тоді саме Франція і Німеччина відмовилися в тому, щоб надавати ПДЧ
план дій щодо членства нашій країні. Сьогодні, коли ситуація з партнерами ще слабкіша, вона послабла між Сполученими Штатами за часів Трампа, Байден вибудовує стосунки з Німеччиною, і тут питання надання Україні таких можливостей не є пріоритетом. У Білому домі заявили, що для вступу в НАТО Україна повинна виконати низку умов. Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на питання про те, чи може Вашингтон встановити чіткі терміни вступу України до НАТО. Думаю, важливо розуміти, що це не те рішення, яке приймають США. Ми продовжуємо підтримувати і ми продовжуємо запевняти, що двері НАТО залишаються відкритими для претендентів, коли вони здатні виконувати взяті на себе зобов'язання щодо членства та готові забезпечувати безпеку в євроатлантичному просторі. Як вважається в західному світі, подія відбулася, якщо про неї говорить така велика четвірка, це 3 американських і не британські медіа, це зазвичай йде про Wall Street Journal, про Вашингтон, New York Times, Washington Post і Financial Times. Зокрема, 2 з медіа точно оцінили цей візит, оцінили по-різному. ЗМІ відреагували на зустріч Байдена та Зеленського. New York Times назвав спіч лідера США в овальному кабінеті як сигнал Москві. Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським також дозволила Байдену послати сигнал Росії про те, що він має твердий намір підтримувати стратегічного партнера, на територію якого вторглася Москва. Вашингтон Пост також вважається до цього складу респектабельних ЗМІ, але його коментарі були більш песимістичні щодо цього візиту. Щодо теми НАТО, Байден раніше заявляв, що це питання поки не на часі, оскільки Україна все ще страждає від корупції та інших проблем. І цю позицію повторила в середу Джейн Псакі. Будівництво Північного потоку-2 майже завершено, що, схоже, виключає можливість зупинки проекту. Багатьом проханням Зеленського Байден навряд чи повністю поступиться. От Financial Times. Байден і представники його адміністрації спробували використати довгоочікуваний візит Зеленського до Білого дому, щоб послабити занепокоєння українців з приводу рішучості США. Мова йдеться про те, що всі вважають, що Байден дуже сильно поступився в Женеві Путіну і робить все, що хоче Кремль. Переговори в середу пройшли на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Києвом через підхід США щодо Росії, тоді як українська влада стурбована, що Білий дім став занадто поступливим щодо Кремля. А Російська Федерація відмовляється від участі в спостережній місії ОБСЄ. Вона пояснила, що працювала в цьому напрямку 7 років, і за цей час жодна місія жодного разу не зафіксувала перекидання російських військ. Проте українська влада та їхні західні покровителі не поставилися до даного кроку Російської Федерації з належною повагою, оскільки за 7 років своєї діяльності група не зафіксувала жодного факту перекидання з Росії на Донбас військ, озброєнь, боєприпасів або військової техніки. Ці країни прагнули використовувати сам факт присутності ОБСЄ на російській території для підтвердження якихось зобов'язань Росії в рамках мінських домовленостей. І ще одне питання, про яке ми нічого конкретного не почули і під час цього візиту. Воно було, можливо, окрім безпекового питання, другим – це економічне питання, яке стосувалося економічне, і теж воно безпекове, звичайно безпекове. Це питання Північного потоку-2, яке вже цього місяця, в вересні, має бути добудовано. Йшлася мова про те, що коли Байден відмовився від запровадження санкцій до німецьких компаній, стало зрозуміло, що це йде подальше покращення або відновлення стосунків з партнерами, зокрема з Німеччиною, і тепер Україні треба мати якийсь план Б відповідно до того, що потік почне працювати, і що буде з газовою українською трубою, яка зараз забезпечує експорт газу до країн Європи з Росії. Йшлася мова про компенсатори. Багато експертів говорили про те, що 1-2 мільярди доларів, які, можливо, запропонують, це лише річний обсяг, річні заробітки України від цього, а труба буде втрачена назавжди, і що сама Україна має порахувати і вийти з якимись пропозиціями щодо цього Північного потоку. Посол Німеччини в Україні Анка Фільдгаузен сподівається, що після запуску Північного потоку-2 Росія не використовуватиме газ як предмет шантажу, оскільки зацікавлена в його продажах. Я дуже сподіваюся, що цього не буде, тому що «Газпром» зацікавлений продати свій газ. У Німеччині з'являється дедалі більше відновлювальної енергії. І наша мета таки стати незалежними від цих старих енергій та їх постачальників.
Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо вихід з цієї ситуації ще до того, як станеться щось жахливе, і зможемо поставити Росію в ситуацію вибору між задоволенням своїх економічних інтересів попри політичні або їх незадоволенням. Але це майбутнє. Сьогодні нам треба працювати кожен день над тим, щоб Україна стала виробником енергії, а не лише транзитною країною. Ну, із оптимістичного, з того, що можна було почути від слів посолки, амбасадорки німецької в Україні Антке Фельдгузен про те, що і ця труба, Північний потік-2 для Німеччини це не є назавжди, а відповідно і не назавжди це є для Росії. Пані Фельдгузен зазначила, що користуватися газом Німеччина планує ще десь років 10-15. Після цього ми готуємося майже повністю вийти на використання відновлюваної енергії. За ці 10-15 років ми повинні знайти для України інші способи стати необхідною для Німеччини і загалом для Європи. Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти Північного потоку-2, який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки. Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї. І мені повідомляють, що у нас вже на прямому, але телефонному зв'язку є почесний голова спілки ветеранів розвідки, колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора. Пане Олександре, багато експертів, які коментують візит Зеленського до Вашингтону, до Сполучених Штатів Америки, і зустріч з Байденом, говорять про те, що зараз нагальне питання, які стоять перед Україною, це реформа Служби безпеки України. Є коментарі і представника, і посла НАТО в Україні з цього приводу про те, що Служби безпеці має залишитися контррозвідка, контртероризм і захист державної таємниці. Розкажіть детальніше ви про це, про розуміння цієї реформи. Наскільки ви вважаєте, що СБУ досі залишається великим монстром? Я відношуся до категорії тих, хто оцінює ситуацію діяльності спецслужб. Тому що це дуже важливий державний інструмент. Безумовно, що його стан вимагає докорінних змін. В першу чергу це дійсно позбавлення функцій, пов'язаних із організованою злочинністю, а також із захистом економіки. Не в тому, що ці задачі стоять перед службою, а для багатьох керівників засобом для покращення власного матеріалу. Тут це все називається корупція. Тому я би в першу чергу не тільки акцентував увагу на необхідність для організації Служби безпеки, скільки все-таки вже всім відоме слово боротьба з корупцією. В Україні може Україна існувати в рамках нинішнього стану суспільства, влади, особливо правоохоронних органів, які замість захисту суспільства, захисту людей саме перетворюються зачасту злочинцями. Найбільше претензій до СБУ якраз було з приводу тому, що воно має право займатися економічною злочинністю. Ну, це до того часу, поки остаточно не буде сформовано Бюро економічної безпеки в Україні, і що фактично це перетворило таку в корупційну годівницю. А за ваших часів, чи можете ви говорити про це, як це було, як виглядала така економічна корупція всередині служби? З самого початку створення незалежної України для багатьох співробітників, в тому числі для керівництва, незалежність впала просто серед ясного дня. І вони не боролися за цю незалежність в 90-х роках. Тому, не будучи на той час полки незалежності, вони почали створювати різні комерційні структури. Я можу
назвати структуру, яка називається АГ Україна, була створена перша, яка почала займатися нехарактерною діяльністю для служби. Це продажа матеріальних цінностей, резерву, ресурсів. І пішло-поїхало. Збагачення з боку і відсутність вимог, контролю з боку керівництва держави, а також керівництва Служби безпеки поступово розділо до того стану, який вимагає від нас навіть іноземний світ, іноземні держави вимагають реалізації цієї служби. І абсолютно правильно підказують нам, тому що ми не зможемо налагодити, провести всі реформи, якщо не буде ситуації чесної, відкритої, законної діяльності з боку взагалі правоохоронної системи. Ну, а навряд чи ці питання до Служби безпеки України виникли зараз і в чинного американського президента. Мабуть, про це говорили ще і за часів Кучми. Чи були тоді спроби ще в 90-х розділити службу і прибрати з неї оці непритаманні повноваження? Чи робилися тоді спроби реформ, чи тоді взагалі про це не йшлося? Ну, Кучма просто інтуїтивно відчував, що щось не те. І на той час керівництво Служби безпеки, та Ради безпеки тодішній, знаючи про прослушку кабінету Кучми, підблагодарні дії, скажімо, чи підблагородні, замовчували і не боролися за чистоту своїх рядів. І це все продовжувалось періодично, так, знаєте, прийшов Ігор Смішко, він, розуміючи і маючи досвід роботи за кордоном, зробив спробу легалізувати, виділив розвідку в окремо, зачепив підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю. А прийшов Ющенко з любими друзями і почали службу поставив Турчинова, відому персону, позумляє в тому числі і реакції, скажімо так. Дякую. Це воно знову пішло в іншу сторону. І так от служба підна та контакт від кращого, більшого до кращого. Дякую. Це був Олександр Скіпальський, в минулому заступник голови СБУ і почесний голова спілки ветеранів розвідки. Я дуже перепрошую наших телеглядачів за якість звуку. На жаль, протягом ефіру не вдалося його покращити. Це максимум того, що ми мали. Ще раз перепрошую за це. А у нас на прямому зв'язку Бурзо Алієв, колишній в минулому заступник міністра палива та енергетики України, експерт міжнародник. І ми будемо говорити про цю тему, яка досі, якщо можна говорити такими термінами колишніх газетів, на перших шпальтах або в розголосі. Це тема Афганістану. Доброго вечора, пане Бурзо. Доброго вечора. Чуєте мене, да? А то якась затримка. От. Пане Бурзо. Ну, є немножко задержки. Питання Афганістану для багатьох іноді здається чимось таким несподіваним, хоча переговори американців з Талібаном почалися в Катарі, здається, ще 2018 року, а рік тому, в 2020 році, вдалося домовитися про, це називалося про зниження насильства, да, на умовах там 14-місячного виходу американців з Афганістану. Чому, якщо цей процес тривав 3 роки, він по-різному йшов, іноді був в тупику, іноді покращувався, і вели розмови з Талібаном. Чому зараз це виглядає як несподіванка? Це перше. По-друге, чому світ, який вів переговори з Талібаном, зараз каже, що не готовий визнавати Талібан при цьому? Ну, я думаю, что американцы для себя просто решили, что лучше они будут заниматься, там, скажем, Латинской Америкой. Там есть Куба, который там, они пытаются менять там власть, Венесуэла и так далее, и так далее. А с талибами, я думаю, что принципиально они не могли договориться по многим вопросам, поэтому они перестали поставлять туда
вооружение там было, но снарядов они уже за последние, не знаю, там полгода точно не поставляли. Все те вооружения, которые там были, даже частично они сами признали, что они привели их в непригодность. Это свидетельствует о том, что они до конца не договорились. Ну, это мы можем только предположить. Но это факты говорят о том, что они до конца не договорились, и так как они уже объявили, что они уходят с Афганистана, они в срочном порядке ушли, и при этом даже не до конца вывели своих людей оттуда. То, что сейчас Европа не может договариваться, я, честно говоря, с одной стороны, естественно, мне тоже неприятно эта власть, которая пришла к власти, да, в Афганистане, талибы. Но если посмотреть, откуда они появились, они вообще-то это студенческое движение было, которое при Маджахетов, и их основные спонсоры были простые водители, дальнобойщики, которые хотели просто проехать по пустыне, и талибы взялись обеспечивать эту безопасность. Но появилось это движение на территории Пакистана. И афганский народ, я думаю, что сами разберутся. Они последние, я не знаю, там 40 лет были под оккупацией. И в какой-то степени это мировое сообщество виновато в том, что вот они, можно сказать, что отстали 40 лет от цивілізації. Fox News американський каже про те, що талібам все одно доведеться воювати і далі. Це все не закінчилося. Доведеться воювати ще і на два фронти. З одного боку, це Панджшерська ущелина, це одна з провінцій Афганістану, де переважна більшість, 98% складають таджики, і себе президентом оголосив після втечі президента Гані Емруллах Саліх. Він теж в Панджшері знаходиться. Головний там, як ми знаємо, Ахмед Достум, це син Шах Масуда, Ахмед Масуд, і Яр Достум, син Рашида Достума. Це всі імена, і Достум, і Масуд, імена відомі ще з радянських часів, які протистояли. Да? Це так званий Північний альянс, узбеки і таджики. Але тут одразу виникає запитання. Населення Афганістану 38 мільйонів, його здебільшого контролює Талібан. Населення Панджшерської щелини менше 200 тисяч. Наскільки така невелика територія може довго опиратися талібському режиму і атакам талібів? І з іншого боку, оцінка американців, що Аль-Каїди, представників їхніх бойовиків в країні десь 2-3 тисячі. Наскільки це теж серйозна небезпека для Талібану з боку Аль-Каїди? Ну, опять же, я думаю, что они договорятся. Кто? Ну, по крайней мере, заявления, которые делают талибы, свидетельствуют о том, что они хотят договариваться. Хотя те же спонсоры Ахмад Шаха Масуда, младшего, говорят о том, что они будут всячески мешать этому договоренности, стабильности в Афганистане. Потому что талибы сейчас должны сделать очень много усилий для того, чтобы и привести в порядок экономику, которая в ужасном состоянии в Афганистане, и провести сегодня они должны были уже формировать правительство, по-моему, они отложили это дело. Так и до конца, я так понимаю, что не договорились. Хотя этот мулла Хибетулла Ахундзаде вроде все со всеми согласовали, что он будет руководить правительством, но все равно какие-то, видимо, еще переговоры идут. Мы, опять же, мы можем только предположить.
Коли використовується фраза «покращити економіку Афганістану», от ви теж торкнулися питання економіки, а про яке покращення і що можна покращувати в країні? От номінал на душу населення ВВП це $700 в номінальному вигляді. Це навіть порівняно з такою бідною країною, як Україна, де 3700 по номіналу. Це африканський рівень економічний. Окрім того, здається, було інтерв'ю колишнього голови Центробанку Афганістану, який теж втік в країні. Були різні оцінки, але це цікаво, що це говорив керівник Центробанку, що велика частина дефіцитного бюджету, який завжди існував, покривалося не тільки американською допомогою, але і в тому числі від продажу фактично опіуму серця, героїну, від фактично наркоторгівлі. Тому коли йдеться про економіку Афганістану, про що може йдеться мова? Ми можемо розуміти, як покращували економіку Казахстан або Азербайджан, але коли йдеться про Афганістан, про що може йти мова? Смотрите, опять же, если посмотреть в историю, это, вы говорили, население около 40 миллионов, 38 с копейками. И если еще посмотреть за 40 лет война с Советским Союзом, потом с Америки, по самым скромным оценкам, они потеряли больше 10 миллионов населения. То есть это могло быть процветающая страна. Судьба их отбросила на 40 лет назад. Не на 40 лет, а почти столетиями назад. Они сейчас практически живут, большинство населения неграмотные. Экономика как таковой, как вы говорили, нету. Но хотя бы взять под контроль границу, вести переговоры. Вы, наверное, знаете, Международный валютный фонд отказался сотрудничать с ними. Я считаю, что это вообще безответственно. Как-никак, это на сегодняшний день единственная власть, которая может нести ответственность и перед населением, гуманитарная ситуация ужасающая. Люди все видели эти кадры. Очень много людей, которые пытаются выехать из Афганистана, спасая свою практическую жизнь. Потому что за все эти годы и количество людей, которые сотрудничали с Советским Союзом, потом с американцами, и количество людей, которые не принимали их режим, особенно американцев, по разным оценкам разнятся. Все равно это живые люди. На сьогоднішній день дуже коротко, якраз ви торкнулися цього питання живих людей. Я якраз про це хочу, у нас всього лише хвилина до кінця ефіру, тому я вас спитаю, от по оцінках, а скільки може захотіти покинути Афганістан, бо 20 років люди все ж таки жили при іншому режимі, і виросло покоління, яке не звикло до Талібану, яке про Талібан могло тільки чути. Навіть дорослі люди років 30, вони були дітьми, коли американці зайшли в країну. Про яку кількість людей можна говорити? 1-2 мільйони? Скільки можуть покинути? Чому це питання важливо? В Туреччині зараз 300 тисяч афганських біженців, і це без того, що це біженці, які з'явилися не зараз, а ще до приходу Талібану. Про яку кількість можна говорити? Про, наприклад, між Азербайджаном і теж і Афганістаном насправді лише є одна країна – Іран, так як і з Туреччиною. І фактично це для всього нашого регіону східного це може бути небезпекою. Чи бачили ви такі оцінки, про яку кількість біженців по світу може йтися мова? Я думаю, что это может быть не сотнями тысяч, даже миллионами. Почему? Потому что и этнический состав Афганистана не однородный, там живут и белуджи, и таджики, узбеки, пуштыны,
азербайджанские тюрки, которые переселил в свое время на Надиршах, и так далее, и так далее. И у всех у них есть свои традиции, свои видения. То есть мировое сообщество, опять же повторяю, безответственно бросило просто Афганистан на произвол судьбы. Мне кажется, надо с ними попытаться договориться. И афганский народ, они сами должны решать свои проблемы. Никакая оккупационная власть, будь то она, как показала история, Советский Союз, самая мощная армия Америки. Америка туда вложила, по разным оценкам, больше $2 триллионов. И только в афганскую армию, представьте себе, $83 миллиарда вложила. И все равно не могло. Дальше уже видели, что это бессмысленно. Афганский народ сам должен решить свою судьбу. І в этом мировое сообщество должны їм допомагати. Дякую. Це був дуже дякую вам за участь в програмі і ваших коментарях. Це був Бурзу Алієв, колишній заступник міністра палива та енергетики України в 2008-2010 роках, а також експерт-міжнародник, який коментував нам ситуацію в Афганістані, який завершив про те, що міжнародне співтовариство просто повело себе безвідповідально до населення Афганістану, відмовившись як допомогти завчасно людям, які хочуть покинути країну, так і мати перемовини з Талібаном для того, щоб зменшити то насильство в Афганістані, яке зараз існує, і перед небезпекою якого є тисячі людей різних національностей в цій країні. Дякую, залишайтеся з нами. Зустрінемося після новин з Аману. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kölgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar. Granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar çiçeklerge tökeceğim. Oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip hasretine kavuşsun.
Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Кырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетini 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. У Криму попрощалися із солов'єм кримсько-татарського національного руху Шефікою Консул. Вона пішла з життя на 84-му році. Поховали ветерана національного руху сьогодні у Сімферополі. Вийшовши заміж за активного учасника національного руху Мустафу Консул, Шефіка Ханим включилася у національний рух. Вона поширювала інформацію про кримських татар, про збори і майбутні народні демонстрації. Через це співробітники радянського КДБ безліч разів проводили обшуки у будинку Консул. Шефіка Ханим, незважаючи на переслідування, продовжувала радувати і надихати учасників національного руху своїм чудовим співом. Через це її назвали солов'єм національного руху кримських татар. Шефіка Ханим – автор десятків пісень та музики. Світ побачив і збірку з її авторськими творами. Безліч її пісень присвячені народу і національному руху. Ах, ветаным, духамда еремесим в полный голос. Dilегим sensin, bağrında teslim etilsin, son ki nefesim. Bir daha başla, bu inisiyatifin antı deyip kovan edim ben. Toprağını gözüme sürtüp anteyledim. Kırım'a kayıtmayın doktor. Deyip söyledim. Sözlerime dedim. Шефіка Консул завжди підтримувала телеканал АТР, який після окупації вимушено покинув півострів. І навіть фінансово підтримувала роботу телеканалу, незважаючи на те, що сама була пенсіонером. Долучаючись до прямих ефірів, завжди говорила, що мріє побачити вільний від окупантів Крим. І закликала молодь підключатися до національного руху. Biz yan Kırım'a ayak bastık deyip kuanğanda bizim dilimizge düşmanlık etkenler 200 yıldan beri düşmanlık etken gene arkamızdan gelip yetti. Bizim millet çok şeyler korup geçirdi. Revolütsiyadan geçti. Nikolay Cenk'inde de iştirak etti kardedelerimiz. Bu büyük cenkte de iştirak ettiler. Gene de bizim sepe öldüre bitiremedi. Akıbeti de bitiremeyecek. Hepsi bir bizim millet azatlıkın sevgen millet. Kimseye boyun eğmegen millet. Boyun eğmedik, eğmeyeceğimiz.
Спільно кошт на підтримку матерів політв'язнів. Небайдужі люди допомогли сплатити штрафи, які окупанти присудили для Еміні Абдулганієвої, Зеліхі Абхаїрової та Зорі Емірусінової. Їх визнали винними у проведенні несанкціонованих мітингів. Хоча насправді наприкінці жовтня минулого року жінки вийшли з одиночними пікетами на підтримку своїх синів Рустема Емірусінова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва, яких через нібито причетність до Хізбут Тахрір визнали винними у тероризмі та спробі захоплення влади та засудили від 12 до 17 років позбавлення волі. Необхідні 25 тисяч рублів штрафу для матерів збирали усім народом. Люди вспомнили о том марафоне, который проходил раньше. По 10 рублей собрали, как бы это незначительно небольшая сумма, но, альхамдулилля, это показатель единства нашего народа. И как бы собрали нужную сумму для того, чтобы как бы оплатить эти штрафы и для того, чтобы помочь как бы матерям, чтобы эти деньги не легли на их плечи. Зоря Емірусіїнова, мати бранця Рустема Емірусіїнова, наголошує, що жодних законів не порушувала, адже, як і інші матері, лише вийшла до дороги з плакатом «Мій син не терорист». Матері політв'язнів обурені репресіями окупаційної влади та запевняють, що жодні штрафи не змусять їх припинити боротьбу за звільнення своїх синів. Вот сегодня мы оплатили, но возмущение того, что несправедливость и незаконное действие наших властей привело к тому, что наших сыновей осудили по политически мотивированным делам, запугать весь народ и не дать людям высказать свое мнение. Підтримати родини бранців зібралося чимало людей. Вони наголошують, що ані штрафи, ані судилища не зламають кримсько-татарський народ. Вот эти штрафы, депортации, вот эти тюрьмы, они думают, что они этим самым запугают нас. Но мы выдержим это, и мы не успокоимся и будем бороться за своих детей до тех пор, пока последний из них, а их почти 200 человек, не будут на свободе. So, ladies and gentlemen, the President of Ukraine. За подвійне громадянство, але не з усіма країнами. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Стенфордському університеті перед викладачами та студентами, заявив, що такий закон потрібен, проте через російську агресію він не може бути універсальним. Росія масово паспортизувала кримчан, а нині активно видає своє громадянство мешканцям окупованих територій Донеччини та Луганщини. Тому підхід має бути різним до кожної країни, упевнений Зеленський. Так, я виступаю за подвійне громадянство. Розглядається це питання серед парламентарів України, але тут дуже важливо, дійсно, чи це на часі саме сьогодні, тому що складно, ви самі розумієте, як це було щодо окупації, тимчасової окупації нашого українського півострову. Ви знаєте правду, що є паспортизація була довгою, продовж 20 років, більше 20 років, паспортизація російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованого Донбасу. Ми повинні дуже серйозно сьогодні боронити наші кордони. Тобто актуальне питання, але через ці складнощі, про які я вам сказав, нам треба вибудувати таке законодавство щодо подвійного громадянства. Воно не може бути універсальне. Політика Росії спрямована, щоб щось забрати, а не дати, вважає Володимир Зеленський. Він заявив, що українці та росіяни мають спільні періоди в історії та перемоги, але державна політика двох країн суттєво відрізняється. Ми ніколи в Україні не говорили, що у русских людей нет истории. У нас есть совместная даже история, у нас есть совместные победы. И есть очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая, направлена на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать.
Стати вільною та демократичною країною, як Україна. Саме цього Володимир Зеленський побажав Білорусі, відповідаючи на запитання, що він може порадити білорусам. Водночас він заявив, що не бажає білорусам пройти такий же важкий шлях у боротьбі за свободу, який пройшла Україна. Я не бажаю вам проходити той шлях, який пройшла Україна, люди України, сім'ї, які втратили своє життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної держави, в якій я був багато разів. Я бажаю вам результату того самого, якого отримала Україна. Вона вільна, демократична, вона дуже свободна. Я вам цього бажаю. Вижити в цьому, і це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, життя, мистецтво міцніше за будь-який уряд, а урядів вічних не буває. Хай живе Білорусь! Сполучені Штати Америки нададуть понад $45 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги для народу України. Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Держдепартаменту. У США розраховують, що ці кошти забезпечать необхідним більшість приблизно 3,5 мільйонів українців, які потребують допомоги, окремо тих, хто внаслідок російської агресії був змушений залишити рідні домівки, був розлучений з рідними та близькими. Ці гроші допоможуть забезпечити продуктами, житлом, матеріалами для опалення будинків, питною водою, медичною допомогою, включаючи психологічну. Вони також будуть спрямовані на підтримку контактів між членами сім'ї, розлученими через конфлікт. Минулої доби вогнем окупантів поранено українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, боєць нині у шпиталі у задовільному стані. На підступах до Красногорівки російські окупанти били зі 100-мм ствольної артилерії поблизу Новомихайлівки з важких 120-х мінометів. На інших ділянках фронту, зокрема біля Новотошківського та Золотого 3, ворог застосував гранатомети різних систем та інше озброєння. З метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння. Станом на 7 годину ранку 3 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Тим часом українська розвідка повідомляє про початок ротації передових підрозділів окупаційного війська. Окупантами проведені заходи бойового злагодження рот у сформованих батальйонних тактичних групах, тактико-спеціальні навчання із коригування вогню артилерії із використанням безпілотників. Крім того, ворог продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат українським захисникам, пошкодження відеоспостереження та провокування вогню у відповідь. Ось так виглядали вулиці Нью-Йоркського Брукліна, коли до найбільшого міста США прийшла Іда. Спочатку вона налетіла на Луїзіану, як найсильніший в історії штату ураган. Згодом ослабла, але й далі завдала шкоди іншим регіонам. Загалом загиблих вже щонайменше 46, у Нью-Йорку – 13. Тут багато хто опинився у пастці в машинах, а також у квартирах, які розташовані у напівпідвальних приміщеннях. Такі помешкання – популярний у місті варіант доступного житла. Затопило і метро. У нас 25 сімей, які треба переселити. Також 496 автомобілів було покинуто. Їх потрібно перемістити в безпечне місце. Проведено 69 рятувальних операцій у воді. Це район Квінс на острові Лонг-Айленд, другий найбільший район Нью-Йорка після Брукліну. Місцеві жителі розповідають, що подекуди рівень води був вищий за зріст людини. Вода доходила до шиї. Мій сусід із другого поверху тримав мене за руку, а я тримав за руку дружину. І так ми вибралися з підвалу. Коли ми вийшли переставити машини, води було вже по груди. Після цього почався просто дурдом. Коли я повернувся додому, то доводилося щосили чіплятися за верхню частину паркану, щоб вибратися живим.
Загалом Іда зачепила усе східне узбережжя від Меріленду до Коннектикуту. Вона принесла рекордні дощі й шалені торнадо. Водночас багатьох негода застала зненацька. Люди не очікували таких руйнувань від урагану, який на той час ослаб до тропічної депресії. Пакистанець Шафік Мухаммад стоїть біля закритого прикордонного переходу на території Афганістану. Він тримає паспорти, цілу купу документів і намагається зрозуміти, чому його з родиною не пускають до Пакистану. З афганського боку кордоном тепер керують таліби. Раніше КПП «Торки» було найжвавішим між двома країнами. Однак відтоді, як таліби захопили контроль, число піших переходів різко скоротилося. Не знаю, чому нас не пускають. Ми стоїмо тут і запитуємо, в чому причина і що потрібно зробити, щоб нас впустили. Раніше все було нормально, зараз правила змінилися, вони змінюються щодня. Нині повітряне сполучення Афганістану з іншими країнами призупинено. КПП «Торки» залишається одним з найбільших шляхів виїзду з країни. Проте влада Пакистану встановила жорсткий контроль на КПП. Так у серпні через нього проходило всього близько 85 людей на день. При цьому у березні та квітні добове число перевищувало 8 тисяч. Що стосується вантажівок, то для них навпаки зняли деякі обмеження. Поки Талібан не створив уряду, коли це трапиться, подивимося, чи стане краще, але він вже скасував додаткову плату для водіїв вантажівок. Водночас таліби відігнали від переходу натовп людей, який зібрався в надії покинути країну. Військові Пакистану кажуть, що їм потрібно співпрацювати з Талібаном, щоб обстановка нормалізувалася. Зараз з того боку кордону військові Талібану, і ми кооперуємося на місцевому рівні. У Торкаме можна побачити, що пересування людей і торгівля йдуть як зазвичай. Довгий час межа у цій гористій місцевості була лише умовністю. Багато місцевих жителів переходили її безперешкодно туди й назад. Однак в останні кілька років Пакистан та Афганістан обмінювалися взаємними звинуваченнями у тому, що інша сторона укриває групи бойовиків і дозволяє їм проводити атаки на сусідній території. Зараз Пакистан майже закінчив будувати металеву огорожу на кордоні протяжністю 2600 кілометрів. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Әлі да сіңмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар.
Көтеріңіз en yükseklerге, en төпелерге, көкyüzüyle paylaşsın renkini. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. İster edim halkımны dağılmayıp birleşkenin. Aziz vatan toprağında bir kalmayıp yerleşkenin. Bir yakadan baş çıkarıp vatan için kureşkenin. Ecdadların toprağında serbestlikке erişkenin. Bir-birinin utanmayıp öz tilinde laf etkenin. Kartlarımız seçken yoldan gençlerimiz ketkenin. Hareketini devam etip maksadına yetkenin. Bir tutkan kuruşumuz neticeli bitkenin. Beğenmeyim salap işdep günahlarga batkanını. Halk gayesini ret etip hep kenarga atkanını. Benim evim kenarında dep ayak sozup yatkanını. Halk kureşin usulunu düşmanına satkanını. Pek isteyim yurtumuzda milletimnin artkanın. İstemeyim herkes ozun arabasını tartkanın. Beğenirim milletine iyi işler yapkanın. Oz halkının paylaşkanın. Ellallıkla tapkanını. İster edim halkımızını biz kırımız degenin, doğru yolunu terk etmeyip neticege kelgenin. Kokte uçkan seme deşne yerge ebed ergenin. Avam halkını doğru yolga kaytmasını bilgenin. Arzulayım milletimnin ayakka tez turganın. Kırım adlı vatanını milli devlet kurganın. Karşısına düşman çıksa onu derhal urganın. İstemeyim bazı biri yolunu çetke burganın. İstemem men icadımda boşluk ara olganın. Esli başlı icatkarının sararganın, solganın. Pek isteyim gelecekte çok icatkar doğanın. Hiç istemem bazı şahsılar gelecekini boğanın. Hayırlı akşamlar. ATR'ın yayınında bugün akşam canlı yayınları. Bu efirimizden de 2. saat çalışan. Bu efirimizin Allah'a Kırım Tatar cevap edeceğimiz. Çünkü misafirimiz Varşava'dan Kırım Tatar halkı diasporasının Lehistan'daki temsilcisi Nedim Hüseyinov. Hayırlı akşamlar Nedim Bey. Hayırlı akşamlar, merhabamız.
Merhabanız. En azından evvelden pandemiyadan evvel sık barıp gelmeler olaydı. En azından bu Dünya Kongresi Şurası'nda insanlar görüşüyordu. 1,5 yıldır insanlar birbirini görmeler. Ama gelecek yılga Dünya Kongresi'nin toplaşığı ötkerilecek gibi. Ne diyorsunuz aslında, çünkü hiç bilgim yok. Haysi seviyededir şimdi bu mesele? Biliyorsunuz biz de plan yapamız, geçireceğimiz deyimiz ama son ya da lockdown kırseteli ya da başka bir problem var meydana çıka. Onun için doğrusu aytkanışımda aytıp olmam sizge. Bu 3. Dünya Kongresi gelecek senesi olup geçecek mi yok mu? Algama göre endi bu yıl lockdown büyük bile yapma. En azından Ukrayna bütün dünyaya açık bir memlekettir. Ukrayna'ya Kiev'e gelmege herkesge serbest. Ne için bu şimdi problem olup çıktı bu ki Ukrayna'da toplanması? Yok, problema çıkmadı. Ben aytkanım gibi biz bu senede planlaştırıyorduk. Bunu bu işte Nefret'teki kongresini geçirmeye ama kendi olmadı. Çeşitli problemler çıktı. Olsun lockdown, olsun vizalardan problem var. Misal için şimdi Ukrayna'da geçirmeye mümkün olsa, eğer başka memlekette geçirecek olsa, o zaman Avrupa'ya şimdi Ukrayna vatandaşlarına vermirlerdi. Aslında sonki vakta gençler arasında milli aklınızda vardır. Galiba barın başında böyle bir teşebbüsler peyda oldu. Mecliste canlandırmak gerek. Belki sayılar geçirmek gerek. Meclis azaları dediler bu Ruslarha elverişli şey. Çünkü Kırım işgal altında hiçbir türlü saylav geçirilmez, elektron şeklinde olsun yok. Böyle de bu laflar bitip gitti. Çünkü ama büyük toplaşık ya ötkerilgeniydi mecliste. Bu vakta siz ne düşünüyorsunuz milli organlar hakkında şimdilik? Bakınız, bizim milli hareketimizin içinde olan çeşitli diskusyalar ve işte sporlar yaxşı bir şeydir. Çünkü demokratik strukturamız hakkında tek ayta. Ama ben razım ki bakın şimdi eğer çok halkımızın 30-60-70% ziyade adamlarımız Kırım'da olgan son ve Kırım'dan çıkıp olamay internet vasıtasıyla olup teşkil olunan sayılardan nasıl etip iştirak etkenini ben uzun yaşımda bakınız işte ben bunu görmeyeyim aslında. Nasıl etip biz bunu geçireceğimiz deyip ben bunu anlamayayım. Onun için belki değiştirmek değil de ama meclis ve kurultayın sayıları geçirip olamazsa o zaman belki kongresin dünyadaki işte sıması daha ziyade tanınacak. Çünkü kongres evet milli tarafından sayılmasa en azından milli teşkilatlar tarafından sayılana bütün milletin içinde olan teşkilatların hakkı var iştirak etmeye böyle kongreste. Kongresten aslında ne beklemek gerek? Kongresin esas maksadı nedir? Kongresin esas maksadı siyasi işten ibaret değildir menimce. Bu bilirsiniz mi? Eğer biz kongres özüne daha çok vazifeler alsa bu tek milli organlarımızın emniyetini eksiltmeye yardım edecek. Ama onların yerine çalışıp vazifelerge erişmeye ve bu bizim ogumuzda turgan işlerine varmağa yardım etmez aslında. Bu evet şimdi işte kollarımızın cebimizge tıkıp oturup bir şey yapmamağa ben asıl çağırmayayım ve bir şey yapmayı dep aytmağa istemeyeyim. Ama bugünkü işte alımız situasiyamız pek mürekkep, pek ağırdır dep aytacak olan ve nasıl bir buna onun çaresini tapmak için
bir organlarının başka organların yerine getirip çalıştırmaga dep men bunu asıl görmeyeyim. Kongresinin bu maksadı ve vazifesi değildir. Kongresimizin en esas vazifesi bu diasporamız, bütün dünyada yaşayan diasporamız öz cemiyetlerine, siyaset adamlarına bizim halkımızın ağır vaziyetini anlatmak ve bu ağır vaziyette yardım kıdırmaktan ibarettir dep anlayayım. Siyaset dışında başka teşebbüsleri olup mı Kongresine? Mesela alayık tahsil meselesi. Kongresin ya da diasporanın temsil olan memleketlerde en azından bir ricada bulunmak, evet şeriler olsa alsın her bir memleket 5-6-5-10 Kırım talebesini üniversitelerde okutsun. Mesela öyle bir teşebbüsler gibi. Ne gibi teşebbüsler Kongresten beklemek gerek? Siz şimdi birkaç da anlattınız ne yapmamak gerek ama ne yapmak gerek? Bilesiniz, tahsille bağlı iş bu siyasi işi değildir menimce. Onun için tahsil, medeniyet üzerinde varılan iş ve gösterilgen yardım bu tamam Kongres azalarının vazifesidir. Misal biz bunda Polonya'da indi kaç yıldan belli bu işine barmağa tırışamız. Polonya hükümet vekillerinden laf eteyimiz ve onlara daima tekrarlayımız. Bizim halkımızga bugün, gençlerimizge bugün nasıldır böyle bir tahsili cidden bakkanda alternativa gerek. Ya da Rusya'da okumağa, Ukrayna'nın şehirlerine, Kiev'ge olsun, Lvov'a olsun, anda barıp okuyorlar ama bu şehirlerde de çeşitli kıyınlıklara, ağırlıklara uğraylar. Para meselesi, ne yerde ve nasıl edip yaşamağa, çalışmağa, çeşitli kıyınlıklara uğraylar. Ama çeşit başka memleketlerge barıp okumağa isteseler ya da Moskva, Peterburg olsun, Rusya üniversiteleri ya da Avrupa'nın üniversiteleri baracaklar. Onun için Avrupa'ya gelip okusunlar deyip ve gelecek nesillerini böyle yüksek seviyede tahsil alganlarını istesek biz bu Avrupa'da onlara alternatif bir imkanlar, fırsatlar yaratmaya gerekiz. Bunu biz Polonya'da misal için anlatamız ve tırışamız, bakamız. Bizge evet biz bunu anlayamız ve sizge yardım edeceğimiz deyip söz verirler. Bu iş alıp barıla yavaş yavaş. Buna birkaç yıldan belli 20-25'e yakın bizim gençlerimiz şimdi çeşitli Polonya şehirlerinde okuyorlar, tahsil alıyorlar üniversitelerinde. Biz bu sayını da artmaya isteyiz ve biz bu balalar için, gençler için nasıl bir stipendiyalar almaya tırışamız. Şimdiki mesela Lehistan'daki okuyan talebeler bunlar öz şeresini okuyanlar, öz sermayesini, öz Horanta destekini okuyanlar. Aslında Polonya'da öyle programmalar var mı destek etmek? Mesela dışta yaşayan Leh ya da Polon milleti için öyle yaparlar mı onlar? Mesela bedava oku ya da sermaye destek, stipendiya destekleri var mı aslında öyle programlar? Niçin Lehistan hakkında ziyade laf ettiğimiz çünkü Kırım platformasında bile işte Baltiya memleketleri, Lehistan olsun, Çekya olsun aslında daimi tarihi olarak Kırım Tatarların anğan bir memleketlerdir ve onlardan belki daha ziyade bekleyimiz başkalarına göre. Bakınız, bunda eğer sen Polonya vatandaşı olmazsan, Polonya üniversiteye kirip okumak için bilet paylat ödemek gerek. Bu bağlanan bir paradır. Onun için bunda okuyan gençlerimiz onlar oku için, üniversiteye kirmek için para ödemeler. Onlardan da işte serbest ettiler bu mecburdan. Onun için o bedava da değil. Bedava oku değil. Onlar için. O nasıldır bir stipendiya ama bu stipendiyanın parasını onlar koruyorlar. Onlar tek söylemeye mecbur değiller. Bizim maksadımız ise bedava okurup okumazdan gayrı daha stipendiya almaktan ibarettir. Çünkü bunda Polonya'da, Avrupa'da yaşamak için aylık 100, hiç olmadan en azı 150 euro para gerektir. Onun işte
Yaşagan yerini için төлемеге керек. Сон ашың суың үшін төлемек керек. Böyle bir masraflar var. Bu masraflarını bugün bu gençler evet ya da Kırım'dan, Ukrayna'dan korantalar onlar için төлемеге yardım ederler. Ya da özlerinde işe çıkıp çalışıp kazanırlar bu paralar. Biz ise deyik ki birinci, ikinci, üçüncü yılda okuyan gençlerimiz onlar okulda bir konsentrasiya yapmağa gerekler. Onlarını işe barıp para kıdırmak, bir sıfatқа alga koymamak gerekmez. Çünkü o zaman nasıl etip okuyacaklar, nasıl etip yaxşı bağalar kazanacaklar ve bu okulları hakikaten yüksek seviyede dursun deyip hareket edecek. Sizce yani sizin tahmininize göre siz bayağı yıl Lehistan'da yaşarsınız. Böyle büyük memleket yani Lehistan'da yanılmazsam 35 milyondan ziyade nüfusu var. Öyle büyük bir Avrupa memleketi gibi Lehistan ne kadar mesela siz onların işte yalvarıp olsanız yani Türkler hani gibi ikna edip olsanız kaç talebi mesela yılda Polonya okutup olur Kırım'dan? Menimce Polonya bu bay hükümet. Onun için ne kadar stipendiya yaratsalar o kadar bizim halkımız, gençlerimiz için o kadar stipendiyamız işte devam ede ve bizge berebilirler ama hiç olmaganda yıllık 20-30 stipendiya berilgen olsa bizge bu yeterlik olur edi. Çünkü aramızda gelecek Gasprinskiler, Cafer Sidametler, Çelebicinxanlar, Şefika Hanımlar, diğer aktivistler, intelektüel işte vekillerimiz peyda olmak için bizge çok adam çok gerek. Bizim halkımız istidatlı halk. Bizge bu kadarlık destek gösterilse 10 ya da 20 yıldan böyle bu tarihi moment, tarihi fırsat yaratılgan son Kırım'a kayıtmak için, Kırım'da sahipler olmak için biz bu vakıya, bu tarihi fırsatta hazır olmak gerekiyoruz. Sizce Lehistan'dan başka kaysı Avrupa'nın kaysı memleketlerinden daha böyle tahsil meselesini beklemek gerek ve beklemekten başka talep etmek gerek sizce? Bilmiyorum, talep etmek biz bir kimseden bizim işte böyle bir akımız yoktur çünkü o sözümüzden talep etmek gerekmez en birinciden ve Ukrayna hükümetinden ama yardım beklemeye Türkiye'den Almanya gibi, Frankistan gibi çeşitli başka Avrupa Birliği'nin Litvanya'dan böyle bir yardım sorap, bekleyip onların çalışmaya mümkün çünkü bu hepsi bu zengin hükümetler ve onlar için 5-10 stipendiya gençlerimiz için 5-10 stipendiya gelecek elitalarımızı, entelektüel elitalarımızı yaratmak ve hazırlamak için destek vermeye problem değildir benimce. Kırım platformasına indi ikinci haftası devam etti. Zirvenin geçirilmesinden son geçken pazar ertesi 23 Ağustos günü ötkürüldü Kiev'de. Beklentileriniz neydi? Beklentileriniz gerçekleşti mi? Yeterli kadar mı? Ziyadesi oldu mu? Yoksa yetersizlikler de var mı? Bilesiniz bu objektif situasyonu hepimiz anlayımız. Fransa ve Almanya hükümetlerinin siyasetçileri şimdi Rusya'ya kendine böyle bir açılmaya tırışıyorlar. Çünkü para meselesi, çünkü Rusya'nın işte satış veriş alıp bara var ve çeşitli biznes cidden bakkanda interesleri var. Onun için siyasi ve diplomatik chatten Ukrayna için bu mirasın benimce işte vaziyetke bakkanda böyle bir muvaffakiyetli olup geçkenini duyam ve 46 hükümetten siyasetçiler hakimiyet adamları geldi.
Украинаға кенеде бүтін дүнияға өз дестекini көстерділер. Olsun tek söz boyunca, tek sözlerde onlar bu destekine evet para ya da konkret bir siyasi taraftan misal için sanksiyalar daha pekinileştirmek ve katlıca yapmak taraftan göstermeyecekler. Çünkü şimdi Avrupa'da da öyle siyasi situasya ağır. Ne olsa da Avgust'ta geçirilgen bir merasim, bütün Avrupa tatillerde olan vaktinde geçirilgen merasim, son Rusya'da çalıştı bu başka hükümetlerinin vekilleri kelmesin deyip Kiev'e. Bunu hepsini teraziye koyganda yanımca muvaffakiyetli bir neticeye kelgenimizni deyip belliyim. Bu Kırım Platforma Summit'inin. Ama Kırım Platforma'nın geleceği, onu daha göreceğimiz, onu daha bakacağımız. İşte biraz geleceği hakkında da biraz laf etsek mümkün olsa. Çünkü evet zirve bu endi böyle bir korunuş, numayiş, herkesin korgen bir şeydir. Zirvelerde sürprizler az ola. Herkesin de hazır olan şeylerini beyan ete. Şimdi Ukrayna Cumhuriyeti'nin Kırım'daki temsilciliği Kırım Platforması'nın daimi organı gibi çalışacak. Ama işte Karinevich, Tamila Taşeva çalışan ofiste. Şimdi zirveler arasında bu daimi organ ne yapmak gerek sizce? Hangi tarafa işini alıp barmak gerek daimi organ, platformanın daimi organı? En esas vazife bu organ için benimce sanksiyalarını da şimdiki seviyede kaldırmak ve daha katlıca yapmaktır ve Rusya'ya işte böyle bir tınç vermemekten ibarettir. Bu en esas iş. Bunu eğer platforma 2, 3, 4, 5 yılın devamında yapıp becerip olsa o zaman ben bu platformanın yaratkanı nasıldır bir yaxşı iş yapılganı dep aytacağım. Yoksa biz en esas maksatqa erişip olamamız. En esas maksat bu Rusya'nın deokkupatsiya taraftan Ukrayna Kırım'ın deokkupatsiyası degedir. Çünkü menimce Kırım platforması deokkupatsiyani nasıldır hayatqa çevireceğine ne işte büyük yardım vermeyiz. Biz Rusya için Kırım'ın okupasyası, işgali pek kıyın, pek masraflı bir şey olganını göstermek gerekmez. Bu Kırım platformanın en esas vazifesi, maksadıdır benimce. İşte siyasi temsilcilerden başka seviyeler de var. Kırım platformasının parlamenter seviyesi var. Mütehassıslar seviyesi var. Mütehassıslar seviyesinde de böyle bir pek teoriye çıkmadı bu ama bilemiz ki siz de belki böyle kapalı grupalarda varsınız. Biraz meraklı şeyler olup çıktı. Kırım Muhtar Cumhuriyeti ibaresi hiçbir yerde kullanılmay. Kırım Muhtar Cumhuriyeti ne stratejiyada var? Ukrayna stratejiyası da neydi? Kırım platforması boyunca hiçbir yerde seslendirilmedi. Sizce bunu şimdilik kabul etmek gerek mi? Bu yanlış siyaset mi? Yoksa bu böyle apansızdan olup çıkan bir şey mi? Bir hata diye olup çıksın. Ya bu menimce hata değildir ve apansızdan çıkan şey değildir. Eğer bu grupalarda ya olsun yapı grupalarda, olsun açık grupalarda, olsun ofiste Kırım Tatar halkından çıkan vekiller koşulmasa ve çalışmasa ne kadar çok o kadar yaxşı. O zaman bu grupanın neticesi bizim halkımızın milli hareketi tarafından yaxşı maksatlarga getirmeyecek ve gelmeyecek. Onun için bizim en esas maksadımız bu Kırım, hiçbir grupada Kırım Tatarı olsun deyip nasıldır bir lobbying yapmaktandır. Eğer anda olmasa açık bunu aytmak gerekmez. Bu diskusyanı Ukrayna'da açık
şekilde alıp barmağa gerekmiz. Men Kırım Tatarımız, onun için böyle aytam şüphesiz, ama başka taraftan Kırım hakkında böyle yürekten sızlagan ve Kırım için bütün vaktini, bütün güçlerini koyacak, ağır çalışacak, böyle hazırlık göstergen adamlardan tek Kırım Tatarlarıdır. Çünkü biz andanımız bu bizimki. Biz duyamız. Kırım bu bizim toprağımız. Bizden gayrı bunu hiç kimse olsun canları ağırtmasın. Ukrayna, Rusya ya da Ukraynalılar, etnik Ukraynalılar olsun. Kırım'da yaşayan soylar, Van'dan çıkıp gitken soyları olsun. Bugün Kiev'de çalışan soyları. Onlar bunu böyle seviyede duymazlar. Hiçbir vakit. Çünkü bizim tamirlarımız andan. Onların tamirları andan değil. Bu serbest bir hakikat. Onun için eğer anda Kırım Tatarlar olmasa, ben eminim ki Kırım platformasının neticesi sıfırga yakın olacak. Mustafa Han çıkışı bayağı duygusal bir çıkış oldu. Onu işte herkes vurguladı bu duygusal çıkışını. Siz bakkan olsanız 10 dakika sürdü. Herkesge 3 dakika verildi. Cumhur reislerge, baş nazirlerge. Onun lafını kimse bölmedi. Bayağı bu duygusal lafta bayağı çok kırmızı çizgiler hakkında. İşte dünyanın bu ibaresi var da kırmızı çizgiler. Rusya kırmızı çizgilerini geçse, Rusya kırmızı çizgilerini geçse, Mustafa Han anlattı. Rusya kaç kere bu kırmızı çizgilerin değil de hem de kırmızının kırmızısını da geçti. Moldova'dan başlayıp Gürcistan'a kadar ve o kırmızı çizgilerin hem de sonu da yok. Herkes bayağı nasıl diyeyim uyandı bu çıkış vakitte. Herkes bayağı işte şapıldadı demek mümkün ama sizcesine Avrupa böyle duygusal şeylerini işte mi yoksa böyle ameli şeyler, business bunlar daha ziyade rol oynuyor mu Avrupa'nın siyasetinde? Elbette işte bunu Polonya'da da Varşava'da bu sözlerini çok Polonya jurnalistleri, siyasetçileri sonunda işte tesir aslında kalan bir vaktları işte böyle bir onların tesirleri duyuldu mu da. Ve biz çok vakit bu çıkış hakkında sonunda diskusiya yapkan edik ve laf ettik. Ama bilirsiniz bu pek doğru ve pek hakiki kuvvetli sözler. Mustafa ağamız ne sözge çıksa o kuvvetli sözler ayta ve hakikat sözler ayta. Bunu herkes anlay, onun için onun avtoritesi bu dünyada pek yüksektir. Başka taraftan bakanda bu sözler ve bu sözlerin işte simbolik kuvveti büyük olsa onların ardında siyaset durmak gerek ve siyasi bir güç olmak gerek. Bu siyasi güç olacak ne vakit? Halkımız yüksek seviyedeki bir hükümet organlarında çalışsa, başka memleketlerde siyasi işle uğraşsa. Misal için biz burada Varşava'da oturamız, evet bu koronavirus bitken son tırşacağımız kenede hem de parlamentqa barıp son Polonya'nın işte hükümet hadimlerinden konuşup onlardan nasıldır bir konuşmalar alıp barıp lobbing yapmaya tırşacağımız. Men ne aytacak olam? Bizge Mustafa ağamızdan gayrı daha çok hem de genç hem de tecrübeli siyasetçiler gerek. Aktivistler gerek. Kulak astınız mı iştirakçıların arasında yanılmazsam yarısına kadar işte 46 memleket değil mi ama çıkışta 30-35 memleket iştirak etti. Yarısı olmasa 11-12 iştirakçı aralarında beklenilmeyen Fransa, Avstriya, İtalya gibi memleketlerin temsilcileri de Kırım Tatarların andı en azından hatırladı o kısa çıkışlarında. Bu Kırım Tatarların hatırlamak
adetini deyip adetten olmadı. İşte hatırlamak meselesini nasıl bir amelge geçirmek gerek. Çünkü hatırlamaktan bilirsiniz okur ağlamaktan başka milletin de bir faydasına varmayın. Nasıl kullanmak mümkün bu Kırım Tatarların hatırlavanı bunların içinde. Bu hatırlamak bu pek kıymetli bir yaxşı şeydir ama bu boş adet olmamak için biz ben kendi evvel aytkan sözlerime qaytmağa keregim. Yani bir yanı siyasetçiler neslini yaratmak ve östürmek gerek. Siyasetçiler aytkanda men hakimiyette çalışkan, parlamentke kirip çalışkan temsilciler hakkında temsilcilerini aklında tutmayın. Yok. Aktivistler, siyasi cidden aktif adamlar ve bir meclisten gelen, meclis ya da bütün Dünya Kongresi'nin temsilcisi olarak sizge geleyim, laf edecek olan bana bu stipendiyalar sualini çekecek. Son başka bir misaller üzerinde çalışacak adamlarımız bütün diasporamız olan yerlerde pek aktif olmak gerekir. Ve bunu işte aktifleştirmek için misali menimce Avrupa'da, Varşava'da olmasa Brüksel'de olsun meclisin ofisi açılmak gerek. Misal. Çünkü ve daima aktif temsilcisi anda konuşmalarga barmak gerek. Siyasetçilerin konuşup lobbying yapmak gerek. Çeşitli gayelerle onlara gelip bu gayelerini masaya koyup laf ettik onların üzerinde deyip hareket etmek gerektir. Busuz biz siyasi taraftan aktif olmazsak biz o işlerimizin alıp barıp olamamız. Çeşitli sıcak sözler eşiterek evet. Ama bu sözlerin arasında eğer iş, hareket durmasa boş adet olacak. Bu biz için şimdi azdır. Yeterli değil. Nedim Bey, evet sorardım sizden uç dakikamız kaldı yayının sonuna kadar. Soracak edim bir Kırım'dan kopmamak için çünkü siz de hatırladınız başında milletin esası ekseriyeti Kırım'da yaşay. Kırım'dan kopmamak için ne yapmak gerek ama menimce de biz sen de müzakere etkende iki şeyi anlayık hepimiz kopmamak için en büyük nesil yani ya da mesela sürgünlüklü hatırlayan nesil ya da Kırım'ın kaytkan nesili o erşini anlay. Kopmamak için iki nesil hakkında düşünmek gerek. En genç ballar işte doğuğundan başka Ukrayna'nın görmegen serbest dünyanın görmegen ballar ve genç nesil işte üniversite talebeleri. Birincisi nasıl etip de Rusya'dan başka diğer okul yurtlarında okutmak yani dünyada okutmak, dünya seviyesinde tahsil almak. İkincisi genç nesil için bir dil meselesi. Biz anlayık mesela yakında araştırdım. Rusya'da da birçok muhtar cumhuriyetli var. İş sürgün olmayan halkları var ama o iş sürgün olmayan halklar bile o tillerini jüyaylar. Çünkü Rusya'nın bugünkü siyaseti resmi tillerin resmi olarak kullanmamak. Resmi til yazıla ama mektepke okumamak. Mecburi kaldırıla, mecburi yerine fakultatif yeri kelinemiyor. Mesela Mari Cumhuriyeti'ni okudum. Mari Cumhuriyeti işte Kırım Tatarlarının da sürgün edilgen Sibirya Cumhuriyetlerinden biri. Mari halkı hiçbir vakit sürgün olmadı ama şimdi anlaylar. Mektepke katnahan ballar arasında 7 yaşına kelgende hiçbirisi Mari tilinde laf etmiyor çünkü kartlar tek laf edildi. Onların aktivistleri, faal iştirakçıları böyle sahip çıkanlar en azından 1000 çizgi filmi ya da Rusçası multfilmlerin Mari tiline tercüme etmek gerekti. Ballar toxtamaya YouTube'da mesela bunların izleyip tilini hem öğrensin hem pekitsin deyip saydılar 170, 200, 1000 saydılar. Biz anlayıq ki bugünkü gençler, bugünkü yaş balların o günde internet olğan vaxtda sen eski bir programmaların işlerinin jel etemezsin. Ve Avrupa'dan beklegen şeyler biz Polonya'da da öyle bir güçlü memleketlerden. Yani telif hakları degende avtorski pravada telif hakları gerek. Dünyadan çok şey gerekmiyor. Ballarımızın okutunuz ve tilimizin canlandırmak için telif hakları
беріңіз. Бұл шенен кем оғырашмақ керек сізчесіне? Бұл шенен ең бірінші сырада Украина үкіметі оғырашмақ керек, ama başka taraftan bakınız biz Özbekistan'da 50 yıla yakın sürgünde yaşadık ve o kimliğimizi joymadık. Çünkü bizim Kur'an-Tavlarımız, bizim büyüklerimiz bu kimliğimizi joymamağa bizge yardım etti. Ben 5 yaştaydım biz Kırım'a qaytqanda. Menden ne için Kırım'a qaytasız ve Kırım bu nedir dep sorasalar men bir dakika içinde bu cevabını veremedim. Çünkü ben yüreğimde anlar ettim. Ben yüreğimde bu gayeni taşıdım. 5 yılda küçükene bala olarak da. Bugün bu iş daha yengil. Çünkü bugün internet var. Siz aytkanınız gibi multfilmler yaratmak gerek. Kitaplar, Kırım Tatarca kitaplar yazmak gerek. Bu kitaplarını bugün ya da multfilmlerini internet vasıtasıyla bizim Kur'an ballarımız bakabilirler. En esası böyle bir tamır bu Kur'an'ımızda terbiye vermektir ve Kur'an'ımızda bu öz kimliğimizni, Kırım Tatarlığımızı saklamağa gençlerimizge, gelecek nesillerimizge yardım etmek bu büyüklerimizin en esas böyle bir vazifesidir bugün. Çok sağ olun. Biz bir yanıqa qoşulğanımız için misafirimiz bugün Lekistan Cumhuriyeti'nde Kırım Tatar halkı diasporasının temsilcisi Nedim Hüseyinov. Şimdi zaman ve sonra zamandan haberlerden sonki saatimiz bugün efirde. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. İlkbaharını müjdeleyen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eğlendirdin. Yarın sen de kırılacak, öleceksin. Öleceksen bu cihanga niçin geldin? Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами.
У Криму попрощалися із Солов'єм Кримсько-татарського національного руху Шефікою Консул. Вона пішла з життя на 84-му році. Поховали ветерана національного руху сьогодні у Сімферополі. Вийшовши заміж за активного учасника національного руху Мустафу Консул, Шефіка Ханим включилася у національний рух. Вона поширювала інформацію про кримських татар, про збори і майбутні народні демонстрації. Через це співробітники радянського КДБ безліч разів проводили обшуки у будинку Консул. Шефіка Ханим, незважаючи на переслідування, продовжувала радувати і надихати учасників національного руху своїм чудовим співом. Через це її назвали Солов'єм національного руху кримських татар. Шефіка Ханим – автор десятків пісень та музики. Світ побачив і збірку з її авторськими творами. Безліч її пісень присвячені народу і національному руху. Ах, летаным, doğanda yerimiz в полный голос. Dilegim sensin, bağrında teslim edilsin. Son nefesim. Это daha başla. Bu inisiyatifin antı da kullandım ben. Toprağımı gözüme sürtüp anteyledim. Kırma kayıtmayın doktor. Hep söyledim. Sözlerime dedim. Шефіка Консул завжди підтримувала телеканал АТР, який після окупації вимушено покинув півострів. І навіть фінансово підтримувала роботу телеканалу, незважаючи на те, що сама була пенсіонером. Долучаючись до прямих ефірів, завжди говорила, що мріє побачити вільний від окупантів Крим. І закликала молодь підключатися до національного руху. Biz yan Kırım'a ayak bastık dep kuanganda bizim dilimizge düşmanlık etkenler 200 yıldan beri düşmanlık etken kene arkamızdan gelip yetti. Bizim millet çok şeyler görüp geçirdi. Revolütsiyadan geçti. Nikolay Cenk'inde de iştirak etti kardedelerimiz. Bu büyük cenkte de iştirak ettiler. Kene de bizim sepe öldüre bitiremedi. Akıbeti de bitiremeyecek. Hepsi bir bizim millet azatlıkın sevgen millet. Kimseye boyun eğmegen millet. Boyun eğmedik, eğmeyeceğimiz. Спільно кошт на підтримку матерів політв'язнів. Небайдужі люди допомогли сплатити штрафи, які окупанти присудили для Еміні Абдулганієвої, Зеліхі Абхаїрової та Зорі Емірусіїнової. Їх визнали винними у проведенні несанкціонованих мітингів. Хоча насправді наприкінці жовтня минулого року жінки вийшли з одиночними пікетами на підтримку своїх синів Рустема Емірусіїнова, Арсена Абхаїрова та Ескендера Абдулганієва, яких через нібито причетність до Хізбут Тахрір визнали винними у тероризмі та спробі захоплення влади та засудили від 12 до 17 років позбавлення волі. Необхідні 25 тисяч рублів штрафу для матерів збирали усім народом. Люди вспомнили о том марафоне, который проходил раньше. По 10 рублей собрали, как бы это незначительно небольшая сумма, но, альхамдулилля, это показатель единства нашего народа. И как бы собрали нужную сумму для того, чтобы как бы оплатить эти штрафы и для того, чтобы помочь как бы матерям, чтобы эти деньги не легли на их плечи. Зоря Емірусіїнова, мати бранця Рустема Емірусіїнова, наголошує, що жодних законів не порушувала, адже, як і інші матері, лише вийшла до дороги з плакатом «Мій син не терорист». Матері політв'язнів обурені репресіями окупаційної влади та запевняють, що жодні штрафи не змусять їх припинити боротьбу за звільнення своїх синів. Вот сегодня мы оплатили, но возмущение того, что несправедливость и незаконное действие наших властей привело к тому, что наших сыновей осудили по политически мотивированным делам, запугать весь народ и не дать людям высказать свое мнение. Підтримати родини бранців зібралося чимало людей. Вони наголошують, що ані штрафи, ані судилища не зламають кримсько-татарський народ. Вот эти штрафы, депортации, вот эти тюрьмы, они думают, что они этим самым запугают нас.
Но мы выдержим это, и мы не успокоимся и будем бороться за своих детей до тех пор, пока последний из них, а их почти 200 человек, не будут на свободе. So, ladies and gentlemen, the President of Ukraine. За подвійне громадянство, але не з усіма країнами. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Стенфордському університеті перед викладачами та студентами, заявив, що такий закон потрібен, проте через російську агресію він не може бути універсальним. Росія масово паспортизувала кримчан, а нині активно видає своє громадянство мешканцям окупованих територій Донеччини та Луганщини. Тому підхід має бути різним до кожної країни, упевнений Зеленський. Так, я виступаю за подвійне громадянство. Розглядається це питання серед парламентарів України, але тут дуже важливо, дійсно, чи це на часі саме сьогодні, тому що складно, ви самі розумієте, як це було щодо окупації, тимчасової окупації нашого українського півострову. Ви знаєте правду, що є паспортизація була довгою, продовж 20 років, більше 20 років, паспортизація російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованого Донбасу. Ми повинні дуже серйозно сьогодні боронити наші кордони. Тобто актуальне питання, але через ці складнощі, про які я вам сказав, нам треба вибудувати таке законодавство щодо подвійного громадянства. Воно не може бути універсальне. Повернути Крим та Донбас і стати сильною та успішною країною, яка матиме лідерські позиції у Європі. У Стенфорді Володимир Зеленський розповів про головну українську мету. У всьому світі відома саме американська мрія, але ми втратили чимало часу, у нас немає часу мріяти, у нас немає мрії, у нас є українська мета. І це, звісно, не тільки цифровізація. Ми повертаємо своїх людей, для нас це дуже важливо, повернути їх, повернути Крим, повернути Донбас. Ми будемо сильною, впевненою, успішною країною, лідером Європи. Чому я впевнений у цьому? Ні, не тому, що все можливо, а тому, що можливо все. Стати вільною та демократичною країною, як Україна. Саме цього Володимир Зеленський побажав Білорусі, відповідаючи на запитання, що він може порадити білорусам. Водночас він заявив, що не бажає білорусам пройти такий же важкий шлях у боротьбі за свободу, який пройшла Україна. Я не бажаю вам проходити той шлях, який пройшла Україна, люди України, сім'ї, які втратили своє життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної держави, в якій я був багато разів. Я бажаю вам результату того самого, якого отримала Україна. Вона вільна, демократична, вона дуже свободна. Я вам цього бажаю. Вижити в цьому, і це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, життя, мистецтво міцніше за будь-який уряд, а урядів вічних не буває. Хай живе Білорусь! Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає саміт Кримської платформи потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою у міжнародному порядку денному. За словами Бореля, саміт став важливою подією для роздумів про те, що ще ЄС та інші міжнародні партнери можуть зробити для підтримки людей, які страждають через жахливу ситуацію з правами людини на півострові. За його словами, як у своїх двосторонніх контактах, так і на міжнародних форумах ЄС і надалі буде нагадувати про порушення прав людини, зокрема кримських татар, про політичні переслідування, примусовий призов на військову службу і мілітаризацію півострова Росією. Україна може розраховувати, що підтримка постраждалого від конфлікту населення залишається для Євросоюзу пріоритетом. Це включає заходи щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, посилення інформаційної безпеки в Україні, особливо в регіонах, які постраждали від дестабілізуючих дій Росії, а також реінтеграція ветеранів.
Сполучені Штати Америки нададуть понад $45 мільйонів додаткової гуманітарної допомоги для народу України. Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Держдепартаменту. У США розраховують, що ці кошти забезпечать необхідним більшість приблизно 3,5 мільйонів українців, які потребують допомоги, окремо тих, хто внаслідок російської агресії був змушений залишити рідні домівки, був розлучений з рідними та близькими. Ці гроші допоможуть забезпечити продуктами, житлом, матеріалами для опалення будинків, питною водою, медичною допомогою, включаючи психологічну. Вони також будуть спрямовані на підтримку контактів між членами сім'ї, розлученими через конфлікт. Чергова троща на сумнозвісній Тавриді. Є постраждалі. Цього разу поблизу Кримського мосту на трасі Новоросійськ-Керч занесло вантажівку Сканія. Некерований ваговоз зіткнувся з малолітражкою Ford Focus, яка рухалася назустріч. Ударом розтрощило передню частину легковика. Ушкодження дістали водій та 3 пасажирів автівки. Серед травмованих є діти 6 та 1 року. Минулої доби вогнем окупантів поранено українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, боєць нині у шпиталі у задовільному стані. На підступах до Красногорівки російські окупанти били зі 100-мм ствольної артилерії поблизу Новомихайлівки з важких 120-х мінометів. На інших ділянках фронту, зокрема біля Новотошківського та Золотого 3, ворог застосував гранатомети різних систем та інше озброєння. З метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння. Станом на 7 годину ранку 3 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Тим часом українська розвідка повідомляє про початок ротації передових підрозділів окупаційного війська. Окупантами проведені заходи бойового злагодження рот у сформованих батальйонних тактичних групах, тактико-спеціальні навчання із коригування вогню артилерії із використанням безпілотників. Крім того, ворог продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат українським захисникам, пошкодження відеоспостереження та провокування вогню у відповідь. Ось так виглядали вулиці Нью-Йоркського Брукліна, коли до найбільшого міста США прийшла Іда. Спочатку вона налетіла на Луїзіану, як найсильніший в історії штату ураган. Згодом ослабла, але й далі завдала шкоди іншим регіонам. Загалом загиблих вже щонайменше 46, у Нью-Йорку – 13. Тут багато хто опинився у пастці в машинах, а також у квартирах, які розташовані у напівпідвальних приміщеннях. Такі помешкання – популярний у місті варіант доступного житла. Затопило і метро. У нас 25 сімей, які треба переселити. Також 496 автомобілів було покинуто. Їх потрібно перемістити в безпечне місце. Проведено 69 рятувальних операцій у воді. Це район Квінс на острові Лонг-Айленд, другий найбільший район Нью-Йорка після Брукліну. Місцеві жителі розповідають, що подекуди рівень води був вищий за зріст людини. Вода доходила до шиї. Мій сусід із 2-го поверху тримав мене за руку, а я тримав за руку дружину. І так ми вибралися з підвалу. Коли ми вийшли переставити машини, води було вже по груди. Після цього почався просто дурдом. Коли я повернувся додому, то доводилося щосили чіплятися за верхню частину паркану, щоб вибратися живим. Загалом Іда зачепила усе східне узбережжя від Меріленду до Коннектикуту. Вона принесла рекордні дощі й шалені торнадо. Водночас багатьох негода застала зненацька. Люди не очікували таких руйнувань від урагану, який на той час ослаб до тропічної депресії. Пакистанець Шафік Мухаммад стоїть біля закритого прикордонного переходу на території Афганістану. Він тримає паспорт і цілу купу документів і намагається зрозуміти, чому його з родиною не пускають до Пакистану. З афганського боку кордоном тепер керують таліби. Раніше КПП «Торки» було найжвавішим між двома країнами. Однак відтоді, як таліби захопили контроль, число піших переходів різко скоротилося.
Не знаю, чому нас не пускають. Ми стоїмо тут і запитуємо, в чому причина і що потрібно зробити, щоб нас впустили. Раніше все було нормально, а зараз правила змінилися, вони змінюються щодня. Нині повітряне сполучення Афганістану з іншими країнами призупинено. КПП «Торки» залишається одним з найбільших шляхів виїзду з країни. Проте влада Пакистану встановила жорсткий контроль на КПП. Так у серпні через нього проходило всього близько 85 людей на день. При цьому у березні та квітні добове число перевищувало 8 тисяч. Що стосується вантажівок, то для них навпаки зняли деякі обмеження. Поки Талібан не створив уряду, коли це трапиться, подивимося, чи стане краще, але він вже скасував додаткову плату для водіїв вантажівок. Водночас таліби відігнали від переходу натовп людей, який зібрався в надії покинути країну. Військові Пакистану кажуть, що їм потрібно співпрацювати з Талібаном, щоб обстановка нормалізувалася. Зараз з того боку кордону військові Талібану, і ми кооперуємося на місцевому рівні. У Торкаме можна побачити, що пересування людей і торгівля йдуть як зазвичай. Довгий час межа у цій гористій місцевості була лише умовністю. Багато місцевих жителів переходили її безперешкодно туди й назад. Однак в останні кілька років Пакистан та Афганістан обмінювалися взаємними звинуваченнями у тому, що інша сторона укриває групи бойовиків і дозволяє їм проводити атаки на сусідній території. Зараз Пакистан майже закінчив будувати металеву огорожу на кордоні протяжністю 2600 кілометрів. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Hayırlı akşamlar. Bugün yayının 3. saati. Bugün iyi günlerimiz ve şimdi efirimizde Литваніялы дипломат Даріус Юргілявічус. Це третя година ефіру бugün на телеканалі АТР. Ми завершуємо на цьому. І наш гість останньої години на АТРі Даріус Юргілявічус, литовський дипломат, заступник міністра закордонних справ Литви у минулому, а також радник прем'єр-міністра Грузії у 2012 році. Здається, пане Даріус, я правильно вимовив всі ваші регалії. Як краще українською чи російською мовою? Я бы хотел, конечно, на украинской мове, но я еще достаточно не столько знаю, чтобы мог себе позволить такую роскошь. Мені як краще, чи будете розуміти мене українською, чи мені теж перейти на російську? Если не трудно, чтобы был бы абсолютно точным в ответах, если вам не трудно на российском. Хорошо, будем вести дальнейший эфир на русском языке. Мы комментируем несколько вещей. Это все еще длящийся визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки, итоги Крымской платформы и вообще, как мы шутили, с литовцами у нас разговор, почему у Литвы получилось, а у Украины пока не получилось. Если говорить о визите, о серьезном визите, который называют положительным хотя бы потому, что он состоялся, что не каждому президенту, главе государства в этой стране, в мире удается в овальном кабинете быть на приеме американского президента. Как вы оцениваете этот визит? Вы знаете, я думаю, что это такой очень скромный и очень
вежливый момент, который вы упомянули. Я думаю, что можно назвать этот визит очень успешным. И думаю, что даже для тех людей, которые сомневались в его результативности, наверное, все-таки надо было бы сказать, что они разочаровались. В том смысле, что и президент Зеленский был принят на высшем уровне. Он посетил и Государственный департамент, встретился с госпожой Нуланд. Он попал и встретился с секретарем обороны Соединенных Штатов Америки. Сейчас он, насколько я слежу, находится в Калифорнии, там, в Стэнфордском университете. То есть, если так смотреть глобально, то есть и от очень больших и серьезных вещей до такого красивого представления Украины для тех людей, которые могут интересоваться Украиной как потенциальным рынком для инвестиций и для, особенно исходя из того, что сейчас он находится в Silicon Valley. То есть для того, чтобы Украину увидели и те люди, которые могут рассматривать ее как потенциальные партнеры в будущем в бизнес-контексте. Вчера здесь у нас был в гостях, по-моему, знакомый для вас американский политолог и политтехнолог Джейсон Смарт. И вот когда мы говорили с ним в этой студии, прозвучал такой момент от него, что нужно не только озвучивать того, что вы ждете от Запада и от своих партнеров, таких мощных, как Соединенные Штаты Америки, а очень важно предлагать и что-то, что хотят, может, услышать о вас. И на мой уточняющий вопрос, в котором я ожидал чего-то более экономического, прозвучало о том, что, ну, например, это беженцы из Афганистана, готовы ли их принимать. Насколько вот эта тема беженцев Афганистана может быть той точкой, которая может привлечь к Украине западных партнеров? И, знаете, я бы, исходя из этой актуальности этой темы и того, что Афганистан все-таки сейчас доминирует в новостях во всем мире, особенно это касается новостей, приходящих из Соединенных Штатов, европейцы этот вопрос смотрят чуть-чуть с другой стороны, потому что европейцы являются как бы основным получателем, если можно так выразиться, этих беженцев. Например, Литва, даже до того, как началась, значит, вот эта, скажем так, и операция вывода войск из Афганистана, начала гибридную войну, получила гибридную войну с Белоруссией, потому что белорусы и режим Лукашенко начал мстить нам за то, что мы не признаем его выборы, которые были в прошлом году, таким образом, что посылает нам беженцев, которые, часть из них афганистанцев, но часть из них иракцы из других стран. Так что в этом отношении, если смотреть роль Украины, бесспорно, как говорится, ведь и сами принципы НАТО и Евросоюза, они построены на принципе солидарности. То исходя из того, что эту проблему надо будет решать Европе в таком широком смысле, жест такой, который может предоставить Украина, принять этих афганских беженцев, был бы расценен как жест хорошей воли и доказательство того, что Украина попадает по своим понятиям в категорию стран, которые принимают на себя не только и не хотят получить какие-то привилегии, но на свои плечи берет и часть проблем, с которыми надо делиться всем европейцам и евроатлантической всей, значит, нашей такой организации. Вообще, отношение к Литве особые, к литовским политикам в Украине, это всегда чувствуется практически, по-моему, за всю историю этих взаимоотношений никогда никаких вопросов и претензий к литовским политикам не было тогда, когда они даже могли бы, наверное, где-то указывать Украине на ее недостаточные, например, реформы или коррупцию. Литва всегда в Украине старается видеть максимально хорошее для того, чтобы продвигать и адвокатировать. Раньше говорили о Польше, сейчас можно, наверное, говорить больше о Литве, как о таком адвокате украинском в Европе. И вот я вспоминаю апрельское интервью Жимонатаса Павилиониса, это глава комитета за иностранных дел литовского Сейма. Он дал это интервью, видеоинтервью «Украинской правде», «Европейской правде», достаточно влиятельному украинскому интернет-изданию. И он
больше всего говорил о том, что вот у вас есть 3,5 года, потому что сейчас администрация Байдена, и сейчас это окно возможностей, в которых Украина может получить все, что она ясно артикулирует. Если это коротко говорить о его интервью, сейчас, после того, как мы увидели вот эти женевские уступки, по отсутствию санкций по Северному потоку, потом достаточно там тяжелая ситуация с Афганистаном, которая наступила, желание Байдена восстанавливать отношения с главными партнерами в Европе, с такими как Германия. Можно ли сказать, что просто Украина оказалась в неблагоприятное время для своих евроатлантических амбициях? Смотрите, я думаю, что вообще сейчас мы переживаем большой кризис в понятии, что все-таки ждет нашу всю европейскую структуру безопасности. Потому что после вывода американских войск и войск НАТО из Афганистана мы все-таки реально это не имеем ответа, что же все-таки произойдет с Афганистаном. Насколько это Талибан, который себя декларирует, как бы поменявшийся за 20 лет, по-настоящему себя поведет, и какие угрозы все-таки опять он начнет создавать для нашего, значит, такого западного, мирного и безопасного устройства. Говорить о том, что только Украине не повезло в этом периоде, было бы не совсем правильно, потому что эти угрозы не являются глобального характера. Нам, наверное, надо было бы сказать, что, может быть, Украине придется приложить больше усилий для того, чтобы ее услышали в этом, скажем, таком неспокойном периоде времени, о своих и желаниях, и стремлениях. Но сказать, что только Украине, скажем, каким-то образом единственное не повезло со своими аспирациями в этом периоде, я бы точно бы не согласился, потому что весь курс, который сейчас проводит администрация президента Зеленского на евроатлантическую интеграцию и желание, в конце концов, Украине уйти от такого абсолютного политической зависимости России, он, по-моему, не имеет, то есть это ничего нового, это то, что Украина делает уже с 2014 года после аннексии Крыма и войны на Донбассе. Вот я об этом и говорю как раз. Если мы будем вспоминать Бухарестский саммит НАТО, это почти 13 лет назад, тогда, когда Украина ожидала ПДЧ, тогда было, наверное, наиболее ожидаемое время плана действий относительно членства в Украине и не получила. Вот как раз-таки Павильонис об этом же говорит, что вы должны говорить о том, что это моральная ответственность, прежде всего, тогда Германии и Франции, которые отказались давать Украине этот статус. Тогда не было еще не только Афганистана, той проблемой, которой он сейчас является, да? Не было даже той большой проблемы еще Сирия. Сирия фактически вспыхнула в 2010 году, чуть позже эта война, которая тоже вытесняла очень часто Украину с адженды, да, главной мировой. И тем не менее, вот это нежелание Германии и Франции, оно же существует уже очень много лет. То есть как бы никакая конъюнктура, которая меняется, Афганистан, Сирия, другие темы не меняют позиции этих двух стран. Как вы думаете, каким образом тогда Украине действовать, чтобы эти ключевые страны, партнеры по НАТО, услышали в Европе? Они доминирующими являются и в Европейском Союзе, в конце концов? Абсолютно. Но смотрите, что я бы хотел вам сказать. Если хорошо помню интервью господина Павильониса, что он тогда одну очень практическую мысль подсказал для украинской дипломатии и для украинского политического, значит, класса, что для того, чтобы достичь уши политиков в Европе, ну уж не говорю о Соединенных Штатах, надо работать в каждой из столиц стран НАТО и стран Евросоюза. То есть иногда мы упраздняем эту всю свою формулу, значит, общения с государствами, которые значат в Евросоюзе, думая о том, что это все можно сделать в Брюсселе. Да, Брюссель, конечно, важный такой географическо-политический, значит, город или столица Европейского Союза и штаб-квартира НАТО. Но каждое все-таки государство формулирует свою политику дома. И потому для того, чтобы каким-то образом поменять весь алгоритм подхода и Украине, стран, которые меньше, может быть, на данный момент понимают и сочувствуют и помогают Украине, надо работать в каждой из этих столиц государств. То есть начиная с Лиссабона, заканчивая
значит, тем же самым Люксембургом. И потому я все-таки уверен, что исходя из того, что Германия, конечно, и Франция являются бесспорно самыми главными, все-таки исходя из принципа консенсуса, даже при том, что, и вы помните прекрасную историю с референдумом в Нидерландах, когда они проголосовали против теоретически возможности Украины когда-нибудь стать членом Евросоюза. Я думаю, вот этот хороший такой как бы пример показывает о том, что где-то что-то было сделано не так, чтобы даже те страны, которые не являются как бы самыми главными, уже имели что-то против того. И это выглядит немножко, может быть, даже как укор Украине, потому что это ситуация как раз, когда, не знаю, согласитесь ли вы со мной, размер имеет значение. Получается, маленькая Литва, 3-миллионная, или вообще Эстония с населением чуть более миллиона, они смогли проводить эту работу в каждой стране, а 45-миллионная Украина, у которой, просто, даже вот так в числах человеческого ресурса может быть больше, да, она не в состоянии проводить эту работу. Я не хотел бы, так сказать, тут переключаться на такой негатив. Я просто элементарно исхожу из того, как практически просветить тех людей, которые мало знают о Украине и которые воспринимают ту российскую пропаганду и работу российской дипломатии и политиков в том смысле, что Украина ненадежный и точно партнер, который не должен стать ни членом Евросоюза когда-нибудь, и, не уж не говоря, членом НАТО. Я имею в виду то, что вам надо, украинцам надо хорошо себя продать, а есть что продавать, и нечего тут, как говорится, скромничать. Получается, сейчас некоторый оптимизм, который у нас был еще в прошлом году, он сейчас сменяется пессимизмом, хотя, наверное, это можно говорить о реализме. Почему я об этом говорю? В прошлом году в интервью мне Климпуш-Цинцадзе, это украинский политик, была вице-премьер-министром по евроинтеграции, сейчас глава парламентского комитета, говорила достаточно оптимистично о том, что в период главенствования Литвы в ЕС, это 2027 год, можно будет попытаться в этот период, как раз сильно нажав, подготовиться и начинать процесс вступления в Евросоюз. Это для меня даже тогда это звучало оптимистично. Сейчас мы видим как минимум по 2 направлениям евроатлантическим такую цифру в 20 лет. Одну озвучила уже экс-президент Эстонии, это ее нашумевшее интервью о том, такое болезненно воспринятое в Украине, и в нем прозвучала вот эта вот цифра о том, что не раньше 20 лет, а второе — это интервью Джона Хербста, бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Это было накануне как раз визита Зеленского. Он сказал то же самое 20 лет о НАТО, о том, что скорее в течение 10 лет не удастся. И вот когда речь идет о 20 годах, у меня вопрос, я его второй день задаю всем экспертам, с кем мы говорим в этой студии. 20 лет — это какие-то реалистические прогнозы, на чем-то основывающиеся? Или 20 лет — это просто такая цифра, которая, знаете, никого ни к чему не обязывает, потому что мы понимаем, что через 20 лет всех нас, от этой студии до людей, занимающих разные должности, сменит совершенно другое поколение людей. И 20 лет — это просто вот такая цифра, которую можно озвучить и не отвечать за нее. Знаете, это прозвучало чуть-чуть фаталистически, что вы так, значит, говорите о тех 20 годах или 20 лет. Я могу вам сказать, что я участвовал в процессе с самого начала, когда мы вступали в Евросоюз и подавали свою, значит, заявку вступить в НАТО. И тогда все говорили о том, что это будет очень долгая дорога. Многие даже за кулисах говорили о том, что Евросоюз — это куда-никуда, это еще все-таки экономическая все-таки такая история. Но вот с НАТО вам точно никогда не повезет. И тогда, когда наш президент покойный господин Бразаускас поехал и подписывал договор о границе с уже тоже усопшим президентом Ельциным, на приеме, где я участвовал, была сказана одна простая история, что все, что произойдет с Литвой, все мы более-менее воспримем, кроме того, что Литва когда-нибудь станет членом НАТО. И что мы видим? Это произошло. И произошло намного быстрее, чем кто-нибудь ожидал, из-за того, что по-настоящему нам очень повезло с геополитической ситуацией.
Но это была еще и большая и очень усиленная работа нашей дипломатии, потому что мы точно знали, что абсолютное большинство литовских граждан поддерживают такую политику государства. У нас был абсолютный политический консенсус по вступлению в Евросоюз и вступлению в Североатлантический альянс. Я думаю, что говорить о том, что 20 лет это где-нибудь там написано в камне, и что эти 20 лет это значит, что не раньше или не позже, абсолютно это не является серьезным разговором. Это, как вы чуть-чуть правильно и заметили, что это такая, может быть, цифра, которая дает возможность маневрировать для политиков, 20 лет, там 17, 18, 15, может быть. Но по идее, я думаю, что все-таки будет зависеть в большинстве от того, насколько Украина покажет себя, что она готова принять не только все благи, которые приносит организация, а к тому же и отдать очень много ресурсов, которые, как говорится, комплементировать общую систему безопасности. И когда партнеры почувствуют о том, что это серьезно, и Украина готова это делать, я думаю, эта вся математика с этими цифрами, все это жонглировки поменяются. Ну вот, если я не ошибаюсь, сейчас просто не роюсь в эфире в интернете, Польша, Чехия, Венгрия вступали в НАТО в 1999-м, а в Евросоюз вместе со всеми странами Балтии в 2004-м. А НАТО для вас было тоже в 2004 году, как и Евросоюз. Что оказалось таким необычным в тот период 2004 года, что открылось окно возможностей раньше, чем вы ожидали? Что такого происходило в 2004 году? В России уже был Путин, и это был уже достаточно понятный путинский режим, жесткий. Правда, не было еще Мюнхенской речи 2007 года, да, после которой все началось, и вся грузинская война, а потом вторжение в Украине, но это уже был Путин. Да, знаете, я не хочу, опять же, я не думаю, что мы должны сейчас говорить в контексте нашей успешной истории про Путина. Я бы хотел говорить о вашем успехе, несмотря на то, что будет Путин или не будет Путин, потому что вам оглядываться на соседа, который воюет с вами, у который аннексировал часть вашей территории, надо совсем с другой логикой. То есть вам надо сделать все вопреки того, чтобы то, что он говорит, что вы не состоявшееся государство и вы не можете вступить в НАТО, и уже не говоря Евросоюз, то есть это как в зависимости от ситуации, вы должны сделать все, чтобы это произошло. Если, конечно, политическая воля к этому есть. Если попытаться сравнивать Украину и Литву, мы понимаем, что стартовые возможности 1991 года, они действительно для двух стран, возможно, совершенно были разные. Мы не говорим уже о тех странах, которые не были частью Советского Союза, как Польша, которые сохранили частную собственность, во многом даже в социалистический период. Но если сравнивать нынешнюю Украину 2021 года, можно ли попытаться попросить вас нарисовать эту шкалу, в какой части временной шкалы Украина находится сейчас? Она сейчас похожа на Литву середины 90-х, она похожа на Литву уже начала этого века, ее реформы. Все-таки за 30 лет Украина тоже что-то сделала? Я совсем не хочу, чтобы кто-нибудь превратно понял критику, которая часто звучит по отношению к Украине, что я ни в коем случае не солидарен с теми людьми, которые говорят, что все, что происходит в Украине, очень плохо, потому что не происходит первым делом борьба с коррупцией, и начинается весь этот список, и реформа юстиции, и все остальное. То есть надо понять, наверное, нам, как людям, которые ответственно говорят о том, что все-таки, скажем, реформировать страну, в которой живет 3 миллиона людей, и реформировать страну, в которой живет 40 миллионов людей, это все-таки не то же самое. К тому же надо не забыть одну простую вещь, что все-таки если Литва была более-менее мононациональным государством, скажем, 80% литовцев, скажем, еще 20% делили русскоязычные с нашими братьями-поляками, то у вас чуть-чуть другая ситуация в смысле того, что все-таки Восток, середина и Западная Украина имеют свои специфические такие характерные вещи. Но, опять же, возвращаясь к тому, как вы меня хотели спросить, как сравнивать Литву, скажем, которая была в 2004 году, когда мы вступили в НАТО, и Украину 2021 года, я бы сказал, что нам просто
и повезло, потому что мы очень хорошо знали, что мы хотим, начиная с 1990 года, марта месяца, 11 дня. Я думаю, что большинство проблем, с которыми вы сейчас сталкиваетесь в 2021 году, это то, что за 30 лет независимости у вас часто менялась политическая воля. И Украина все время искала свой уникальный путь, то хотела больше быть с бывшими странами, республиками Советского Союза, потом менялось это, потом опять возвращалось. То есть если бы 30 лет было абсолютно ясно, и политическая воля государства была бы выражена в делах, я думаю, что вам бы было совсем недалеко от того, чтобы вы уже были совсем на пороге и Евросоюза, и НАТО. В всяком случае, да, мы об этом тоже в Украине часто говорилось, еще во времена Кучмы. Я помню, эта вот политика называлась многовекторности, да, это политика и движение на Запад, а потом попытка, может быть, и Евразийский союз тоже, и попытаться все вместе, и со всеми. Потом был откат, конечно, времен Януковича, но можно же сказать о том, что последние 7 лет, уже 8-й год, в Украине этих украинскую хитань или вот колебаний политики не было. Кто бы ни был во главе государства, уже второй президент после революции достоинства 2014 года, политика Украины, мне кажется, эти 8 лет в отношении ни НАТО, ни Евросоюза не поменялась. На ваш взгляд, как? Ну, я согласен с вами. Я думаю, что самым большим, наверное, таким моментом, когда страна и народ понял о том, что у него будущее и суверенитет лежит в том, когда Украина станет членом Североатлантического альянса, это после 2014 года. Но вы упомянули в предыдущем ответе о том, где были, скажем, сильные стороны Литвы. Действительно, до советского периода по энциклопедии можно увидеть. Литва была достаточно мононациональным государством. А Литва — это единственное государство Балтии, которое, по-моему, не имеет прямых границ с Россией. Если не считать анклав Калининградской области, да, вы не имеете с материковой Россией общих границ и общих таких проблем, но, тем не менее, совершенно другая ситуация была у ваших соседей, у латышей и эстонцев. И, наверное, у латышей в большей степени, где до 40% населения было не просто русскоязычным, оно было русским, оно было приезжим населением. И, тем не менее, этим балтийским странам, получается, тоже просто повезло в этот момент. Я думаю, что опять, давайте не забудем, что все 3 балтийские государства, Литва, Латвия, Эстония, в том же самом году провозгласили независимость с явной целью тоже в какой-то перспективе вступить в Североатлантический альянс и стать членами Евросоюза. То есть даже я думаю, что и сейчас, если вы спросите русскоязычных граждан и Латвии, и Эстонии, они вряд ли могут себя назвать нелояльными государством, потому что те цели, которые государства при провозглашении независимости поставили, они все принесли только благо для всех 3 стран Балтии, Эстонии, Литвы и Латвии. И дальше мы поговорим о результатах Крымской платформы. Уже 2 недели прошло с момента саммита Киевского учредительного совета Крымской платформы. Перед этим я просто небольшая новость. Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає саміт Кримської платформи потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою в міжнародному порядку денному. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, пише «Європейська правда». За словами Бореля, саміт став важливою подією для роздумів про те, що Європейський Союз та інші міжнародні партнери можуть зробити для підтримки людей, які страждають через жахливу ситуацію з правами людини на півострові. Україна може розраховувати, що підтримка постраждалого від конфлікту населення залишається для Євросоюзу пріоритетом. Це включає заходи щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, посилення інформаційної безпеки в Україні, особливо в регіонах, які постраждали від дестабілізуючих дій Росії, а також реінтеграція ветеранів. Вот сами считают успешным событием для Украины, успешным тем, что 46 стран фактически подписали эту совместную декларацию.
А что дальше? Вот постоянно действующий орган тоже есть. Это представительство президента Украины в Крыму. Раньше оно находилось в Крыму, сейчас оно, понятное дело, находится на материке. Вот это представительство президента Украины в Крыму теперь есть и постоянным органом Крымской платформы. Какой должна быть работа в промежутках между саммитами и встречами глав государств? Это вы хотите меня спросить? Конечно, конечно. Потому что когда вы говорите, что работу надо проводить во всех столицах по возможности, а Крым, наверное, еще и более сложная тема. Возможно, наверное, мне кажется, что даже вступление в Евросоюз и НАТО не такая сложная тема, как деоккупация Крыма и вообще крымская тема, да, как бы, потому что Крым еще более сложный. Крым оккупирован и незаконно аннексирован Российской Федерацией, поэтому тему Крыма педалировать и так было сложно, и не было даже до этого года площадки, на которой Крым бы обсуждался. Поэтому как должна быть работа, вам, может быть, с европейской точки зрения, с литовской виднее, как эту работу проводить вокруг Крыма. Смотрите, я думаю, что... Я еще, знаете, скажу, если я про Евросоюз сказал 20 лет, то про Крым вообще от американского предыдущего посла говорили, надо смотреть как на страны Балтии 50 лет. Поэтому с Крымом цифра еще более устрашающая. Я вообще, знаете, я принадлежу к категории оптимистов. Я всегда думаю, что все-таки, исходя из реалий, надо смотреть на вещи с позитива. То есть в любом случае... Самое главное и базисный такой тезис в этой ситуации является то, что никто из цивилизованных стран никогда не признает Крым частью Российской Федерации. Это точка, на которой стоит вся система международного права и концепция государственного суверенитета. Если уже говорить о практических вещах, о которых вы меня спросили, как можно использовать вот эту крымскую платформу для того, чтобы, опять же, эта тема не пропала, я думаю, что часть всей политики, внешней политики Украины включает и постоянное напоминание и поддержку темы незаконной оккупации и аннексии Российской Федерации Крымского полуострова. И это вещь, которая никуда никогда не пропадет. Единственное, что меня всегда беспокоит, что иногда наши западные коллеги себе позволяют свободную интерпретацию некоторых вещей, когда приходят моменты экономического, значит, сотрудничества. Я помню историю, когда, значит, электрогенерирующая турбина производства немецкого концерна Siemens каким-то образом появилась на территории Крымского полуострова, хотя это противоречит всем, значит, европейским санкциям по отношению к Крымскому полуострову. Так что я просто элементарно хотел бы и посоветовать, и попросить украинских коллег и друзей, чтобы эти все вещи, которые происходят в внешнеполитических действиях, они имели очень конкретные посылы. То есть говорить о том, что мы готовы, мы хотим, все остальное, это одна история. Но мы возвращаемся к очень простым практическим вещам. Устали вы все от этих вещей, но я думаю, что их всегда надо повторять. Это первым делом это реформа правосудия в Украине, потому что без независимого и суда, у которого верховенство закона является абсолютом, ничего не будет. Вторая история, это, конечно, бесспорно, это вопрос коррупции. Я не знаю, наблюдали ли вы за выступлениями лидеров на Крымской платформе, но там было, скажем, для меня две крайних точки из выступающих. Одна — это президент Словении. Для меня это было удивительное выступление. Потом специалисты по этой стране объяснили мне, почему это так произошло. Президент Словении в своем 3-минутном выступлении говорил о том, что Словения дружит и с Россией, и с Украиной. И практически, если бы не понимать контекста, где это происходит, можно было поднять, что это миру мир, и вообще давайте все вместе дружить и быстро решать, и никакой войны как бы особо нет, и оккупации, наверное, тоже, может быть, почти нет. Было понятно, что 2-миллионная Словения имеет достаточно большие российские инвестиции в страну и очень зависима, потому что это та часть российских инвестиций, которая влияет на фактически экономику, на ВВП этой страны. И было выступление 10-минутное, это выше 3-минутного регламента, его никто не прервал, лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, который выступал очень эмоционально, и в его выступлении говорилось о том, что Европа постоянно говорит о том,
что не позволит России перешагнуть красную черту. Он вспомнил интервью Макрона американскому каналу, по-моему, CBS, если я не ошибаюсь, об этих красных линиях, которые России не дадут пересечь. Но он говорит, что красные линии Россия начала пересекать еще в 1992 в Молдове, в 2008 в Грузии. Этих красных линий было уже столько, что это, от этим красным красно должно быть в глазах у всех. Поэтому это было два очень ярких выступления, знаете, можно было даже не поверить, что, наверное, это происходит на одном и том же форуме. Два таких выступления. Оно было, возможно, эмоциональным, возможно, даже лидеры запомнили ее. Но вот на одних чашах экономика и инвестиции, и русские деньги, которых много, от которых полностью отказаться невозможно, на других эмоциональное выступление лидера народа, большая часть которого живет в оккупации. Многие лидеры, надо отдать им честь, неожиданные, и Австрии, и Италии, и Франции даже вспомнили о крымско-татарском народе, вспомнили, и все. Это такая... Вот как быть в этой ситуации? Где ценности в Европе побеждают, а где все-таки экономика? Где эта граница и где красная линия между ценностями и экономикой? Разрешите мне сделать маленький экскурс в прошлое? Конечно. Если вы помните... Значит, в 1940 году, когда Советский Союз аннексировал Литву, с этого момента у нас началась партизанская война против советской оккупации. Ну, конечно, она стала настоящей войной против советской оккупации после того, как в 1945 году, значит, советская власть была установлена в Литве. И все эти годы, эта вся борьба продолжалась 50 лет. То есть 50 лет люди абсолютно верили в то, что все-таки один день Литва станет независимым государством. И несмотря на то, что все-таки были периоды очень разочарования, никогда главное государство мира тогдашнее, которое противостояло этому советскому монстру, было Соединенные Штаты Америки. За все эти времена у нас в Вашингтоне было представительство с дипломатическим статусом. Соединенные Штаты даже при подписании окончательного акта Ельцинской конференции в 1976 году, там есть еще написано отдельным параграфом о том, что Соединенные Штаты не признают оккупации и аннексии Советским Союзом 3 балтийских стран. Исходя из этого, что я хотел сказать, что в любом случае, то есть моральная победа крымского народа — это вопрос только времени. Вопрос, который, конечно, всегда стоит в экономической плотности, но поверьте мне, эти деньги, которые россияне вкладывают, скажем, вот этот конкретный случай, вы сказали про Словению, они принципиально, они сами себя делают уязвимы, потому что можно делать бизнес только с партнером, у которого есть и принципы, и понятия о том, что это. Так що наш зв'язок, на жаль, обірвався. Це був Даріус Юргевілевичус, заступник міністра закордонних справ Литви 2001-2004 роках, а також радник прем'єр-міністра Грузії у 2012 році. Як завжди, литовські коментатори дуже чіткі, дуже такі зрозумілі в своїх висловлюваннях. Ще одна новина, це новина коротка з Криму. Сьогодні померла і були похорони одною з активних учасниць кримськотатарського національного руху Шефіки Консул, я ще скажу це кримськотатарською мовою, Ясматем Хабер Храмдан, бүгін Храмда 84 yaşında Kırım Tatar Milli Hareketi'nin faal iştirakçısı Şefika Konsul vefat etti ve bugün cenazesi ötkerildi. Bütün yakınlarına ve soylarına Allah rahmet eylesin ve soylarına ve yakınlarına başsağlığı tileyim. Olsun ve kanalın adından sağlıklı kalınız. Bugün yekünlendi. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР.
Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Eşitesiniz mi? Menakta unuttunuz mu? Men bundan. Bu mening toprağım. Mening Kırımım. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами.
Кырымда милли әрекетінің бүлбүлі олған Шефиқа консулы леведалаштылар. О 84 яшына келіп вефат етті. Шефиқа ханымның женазесі Ахмеджет шерінде қылынды. Milli әрекетші Мұстафа консулының апайы олып Шефиқа ханым да milli әрекетке қошылды. О қырым татарлар аққында кечірілежек топлашу ве наразылықлар аққында малюматтар қатайды. Бұндан себеп КГБ евлерінде дефалар жетін төвлер кечірді. Ама бұна бақмадан о сесінен яқынларына қуандырайды. Гузел сесі үшін оны milli әрекетінің бүлбүлі деп адландырайдылер. Бұне берабер Шефиқа ханым онларжы ер ве музыканың муэлифі ола. Оның ерларының жиынтығы дүния юзына көрді. Шефиқа консулның ерларынан эксериеті Қырым татар халқы ве milli әрекетке бағышланған. Ах, летаным, дұғамда еремесім полный голос. Дилегем сенсің, бағырында теслім етілсін, сонки нефесім. Bu inisiyatifin antı деп қойған едім ben. Toprağını көзіме сүртіп, антейледім, Қырымға қайтып тоқтап, деп сөйледім, сөздерім бар еді. Шефиқа консул дайми шекілде АТР телеканалына қол тұтып, өзі нефақажы олғанына бақмадан мадди жеттен біле ярдым етмеге тырышайды. Яйынларға қошылғаны вақыт ишғалчылерден сербес Қырымна көрмеге арзу еткенін айтып, яшыларыны milli әрекетке қошылмаға чағырайды. Біз яң Қырымға аяқ бастық деп қуанғанда, біздің дінімізге дұшманлық еткенлер 200 жылдан бері дұшманлық еткен кене арқамыздан келіп етті. Біздің миллет çok şeyler көріп кешірді. Революциядан кешті. Николай Женькінде де iştirak etті қарт деделеріміз. Бұл büyük Cenk'te de iştirak ettiler. Kene de біздің сепе-сепе öldüre bitiremedi. Akırbeti de bitiremeyecek. Hepsi bir біздің millet azatlıqын sevgen millet. Kimsege boyun egmegen millet. Boyun egmedik, egmeyeceğimiz. Шефиқа консул яшыларға епқан мұражатларының бірінде біз ерлап бітірмеген ерларыны ерлап бітіріңіз. Бізге юрмеге изін берілмеген соқақларыны сіз кечіңіз. Ең есасы девлетчілігіміз тікіленмесіне ирішіңіз деп айтқан еді. О яшайышынан соңки күнлеріне қадар Қырым татар миллеті ве ана тілі сақланмасы үшін күреші еді. Бұнен берабер дүнияның чешет мемлекетлерінде яшаған Қырым татарларыны ватанда топлашмаға чағырайды. Bütün dünyada yaşayan Kırım Tatarların hepsi toplaşsınlar Kırım'a. En yerdim bugün Kırım'daki Kırım Tatarlar vefat ettilerini unuttursalar, Kırım Tatarların yeryüzünü kayıp etmek niyetleri var. Bizler mında özümüzün kim olganımızın ispat etmesek ayaklarımızı yerge terencerek etip basıp bütün dünyada oturan 5-6 milyon Kırım Tatarları kiminin diasporası olup kalacak? Kim olganımızın, tamırımızın, ecdadımızın başımızdan geçen tarihi meselelerini unutmayıp halkımızga birbirimize biz sarılayak da birlikli olayak. Саяси мабуслерінің аналарына қол тұтмақ үшін пара топланған, әлі қайт олмаған инсанлар. Ишғалжылер тарафындан махкум етілген Эмине Абдулганиева, Зелиха Абхаирова ве Зуре Мюрсинова үшін пара жазасын өдеді. Олар рұқсетсіз нұмайшыларынан кечірілмесінде қабатлы олар ақтанылды. Ама doğrusunu айтқанда кечкен сене октябрь айында қадынлар өз оғылылары Рустем Мюрсинов, Арсен Абхаиров ве Ескендер Абдулганиевке қол тұтмақ үшін бір кішілік наразылықтарына кечірді. Қырым татарларына санкеуларынан Хизбут Тахрир қасы бар деп терроризмде қабатлы танып 12-ден 17 жылға қадар махкум еттілер. Оларының аналары одемек керек олған 25 000 рублені бұтын халық топлаған. Люди вспомнили о том марафоне, который проходил раньше. По 10 рублей собрали, как бы это незначительно небольшая сумма, но, альхамдулилля, это показатель единства нашего народа. И как бы собрали нужную сумму для того, чтобы как бы оплатить эти штрафы и для того, чтобы помочь как бы матерям, чтобы эти деньги не легли на их плечи.
Зори Мирсинова Мабус Рустем Мирсиновнан анасы ич канунны бозмаганны кайдети. Одигер аналар кыбы yolға оғлым терроржы дегел язысынен плакатнен чықты. Сияси мабуслерінің аналары ишгалжы акимиетнан басқысы себебінден чорланып ич пара жезасы оларға оғылларының азат етілмесі үшін күрешмеге мания олмайжақ деді. Вот сегодня мы оплатили, но возмущение того, что несправедливость и незаконное действие наших властей привело к тому, что наших сыновей осудили по политически мотивированным делам, запугать весь народ и не дать людям высказать свое мнение. Мабуслерінің айлелеріне қол тұтмақ үшін бір чоқ инсан келді. Олар не пара жезасы, не махкеме отырушылары Қырым-татар халқыны қорқытмаз деп айта. Вот эти штрафы, депортации, вот эти тюрьмы, они думают, что они этим самым запугают нас. Но мы выдержим это, и мы не успокоимся и будем бороться за своих детей до тех пор, пока последний из них, а их почти 200 человек, не будут на свободе. 61 яшында олған сияси мабут Сервет Газиев Ростов-на-Дону шеріндейке Верем хастаханесынан неврология бөлігіне атқызылған. Оны Қырым бірдемлігі хабереті. Ешгалжилер Сервет Газиев еда 24 Қырым татарына Хизбут Тахрирге қасы бар деп терроризм ве Русияда акиметні күчнен запт етмейін тылуында қабатлай. Рус махкемесі Газиев неврологларынан незарета алтында олғаны үшін мабуске невбеттеке отырышта бұлынмаға рұқсет бермеді. Сервет Газиевтің юзыны фельдшурды. Шымды оның алы белі де келді. So, ladies and gentlemen, the President of Ukraine. Екі девлетнің граждан олмақ мүмкін, ама бір девлетнің дегел. Украина президенті Владимир Зеленский Стэнфорд университетінде Оджави талебелер огынде чықышта бұлынғанда бөле қанунны қабыл етмек керек деп айтты. Ама Рус тежавузы себебінден сөз бұтын мемлекетлер аққанда юрсетіліп оламай деді. Русия Қырым сакинлеріні күтлеви шекілде паспортлаштырды. Шымды есе Донбассынан ишгал етілген территорияларында яшаған инсанларға рус ватандашлығы фаал шекілде берілмекте. Бұның үшін Зеленский девлетке фарқлы янашма олмалы деп білдірді. Так, я виступаю за подвійне громадянство. Розглядається це питання серед парламентарів України, але тут дуже важливо, дійсно, чи це на часі саме сьогодні, тому що складно, ви самі розумієте, як це було щодо окупації, тимчасової окупації нашого українського півострову. Ви знаєте правду, що є паспортизація була довгою, продовж 20 років, більше 20 років, паспортизація російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованого Донбасу. Ми повинні дуже серйозно сьогодні боронити наші кордони. Тобто актуальне питання, але через ці складнощі, про які я вам сказав, нам треба вибудувати таке законодавство щодо подвійного громадянства. Воно не може бути універсальне. Владимир Зеленский Русия сиясетінен бір шейіні бермеге дегілді, алмаған ниеті бар деп сая. Оның білдіргеніне көре украинлер ве русларынан ортақ тарихи деврлері ве ғалебелері бар, ама бұл екі девлетінен сиясеті фарқлана. Мы никогда в Украине не говорили, что у русских людей нет истории. У нас есть совместная даже история, у нас есть совместные победы. И есть очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая, направлена на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать. Владимир Зеленский Беларусия гражданларына насыл тепсие бере біле суалыны Беларусияге Украина кыбы сербест ве демократик девлет олмақны тіледі. Бұнен берабер о Беларусия Украина кечмеге мечбур олған елдан кечмесіні істемегенні қайдетті. Я не бажаю вам проходити той шлях, який пройшла Україна, люди України, сім'ї, які втратили своє життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної держави, в якій я був багато разів. Я бажаю вам результату
того самого, яку отримала Україна. Вона вільна, демократична, вона дуже свободна. І я вам цього бажаю. Вижити в цьому, і це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, життя, мистецтво міцніше за будь-який уряд. А урядів вічних не буває. Хай живе Білорусь. Стэнфордте Володимир Зеленский Қырым ве Донбассны қайтармаға, Авропада лидер позицияларына қазанған күчлі ве муафақиетлі девлет олмаға Украинаның esas мақсады деп қайдетті. У всьому світі відома саме американська мрія, але ми втратили чимало часу. У нас немає часу мріяти, у нас немає мрії, у нас є українська мета. І це, звісно, не тільки цифровізація. Ми повертаємо своїх людей, для нас це дуже важливо, повернути їх, повернути Крим, повернути Донбас. Ми будемо сильною, впевненою, успішною країною, лідером Європи. Чому я впевнений у цьому? Ні, не тому, що все можливо, а тому, що можливо все. Мejlis рейсі Қырым сакинлеріні, Вейсасин Қырым татарларыны Русия Девлет Думасына кечірілежек сайлауларда иштирак етмемеге чағырды. Сайлаулар 3 күн девамында сентябрның 17-сінден 19-на қадар кечірілежектір. Рифат Чубаровның фікіріне көре, укумдарлық еткен Единая Россия фырқасының рейтингі о қадар алчақ ке олар бұл 3 күн девамында фальсификацияларынан оғрашып, юксек рейтинглері олғанны көстермеге тырышacak. Мejlis рейсі дейке ишғал етілген Қырымда Русия Девлеті тарафından сайлаулар кечірілмесі қанунсыз ве жинайет оларақ таныла. Бұл сайлауларға бірчоқ Русия ватандашлары да қатнашмай жағыны білдірет. Чөнки укумдарлық еткен ве асылда Русия саясетчілерінден көздері қайтқан. Kendi topraklarında istegenlerini yapsınlar. Ama bizim vatanımızda, bizim Kırım'ımızda bizler bu Rusları işgalci olğanı bilgen ve öyle bütün dünyaya göstergen kişiler, bizler hiçbir bu saylav bölgelerine ve hiç barmayık ve saylavlarda iştirak etmeyik. Saygılı arkadaşlar, buna çok dikkat olganınızı ister edim ve kabul etkeninizi bunu ister edim. Gene de söylemeyi isteyeyim. Başımıza ayrıca böyle zorluklar, saylavlara varmadığımız için onlar hiçbir şeyler böyle getirmeye olmayacaklar. Ve kendimize rahat olmak için ve bu Rus işgalcilerinin bizim vatanımızda yapkan pisliklerine ulaşmamak için saylavlarga aslı da yakınlaşmamız. Bu saylavlar dünya taraftan Kırım'daki ötkerilgen haksız saylavlar ya da sözden saylavlar dünya taraftan tanılmayacak ve sizler de Rus işgalcilerine böyle haksızlarda yakınlaşmamız, hiç yakınlaşmamız. Америка Бірлескен Девлетлеріндегі Нью-Йорк шеріне Ида фуртунасы келген сон Бруклин бөлгесінің соқақларының көрініші бойлейді. Күчлі фуртуна Луизиана штатында башланды. Sonra біраз сакинлешкеніне бақмадан башқа регионларға да зарар кетірді. Уммен алғанда табиат афеті нәтижесінде ең аз 46 инсан вефат еткен. Олардың арасында 13 Нью-Йорк сакины. Фуртуна башлағаны вақыт чоқ инсан арабаларда отыра яда мағазларда ерлешкен квартираларда бұлынайды. Бөлек квартиралар Нью-Йоркта пек популяр ucuz meskendір. Шердегі метроны да су басты. Сімей, які треба переселити. Також 496 автомобілів було покинуто. Їх потрібно перемістити в безпечне місце. Проведено 69 рятувальних операцій у воді. О Бруклинден сон Нью-Йоркнан екінші ең бұйық район оларақ сайла. Ерлі сакинлер айтқанына көре, баз ерлерде су севиясы инсан бойындан да yüksek еді. Вода доходила до шиї. Мій сусід із другого поверху тримав мене за руку, а я тримав за руку дружину. І так ми вибралися з підвалу.
Коли ми вийшли переставити машини, води було вже по груди. Після цього почався просто дурдом. Коли я повернувся додому, то доводилося щосили чіплятися за верхню частину паркану, щоб вибратися живим. Ида Фортунасы Мэриланд штатындан Коннектикут штатына кадар узанган бутон шаркы ялыга зарар кетирди. Унун нетижесинде рекорд ягмурлар ягды век күчлүү торнадолар кечти. Табиат афети апансыздан башланды. Инсанлар убакыт тропик фортунасы севиесине кадар тынчланган касыргадан о кадар буюк зарар беклемейди. Пакистанлы Шафик Мухаммад Афганистан территориясындагы капалы сыңыр кечти янында тура. О элинде паспорт ве бір чоқ весиқа тутып, уна элесинен Пакистанга не үчүн ибермегенлерин агламага тырыша. Талибан арбилери Афган тарафындан сыңырны контроль эти. Эвелси эки мемлекет арасында торки адлы сыңыр кечти эң чоқ колланылайды. Ама талиблер Афганистанда укумдарлыкны өз элине алган сон, анда сыңырдан кечкен инсанларынын сайысы пек экселди. Не знаю, чому нас не пускають. Ми стоїмо тут і запитуємо, в чому причина і що потрібно зробити, щоб нас впустили. Раніше все було нормально, зараз правила змінилися, вони змінюються щодня. Шымда Афганистан сакенлеринен башка девлетлерге учуп кетме имканы жок. Мемлекетни терк этмеге жол аздыр. Уларнын арасында торки сыңыр кечти. Ама Пакистан акимиети де сыңырны жидди тутмакта. Август айында бу жоклап кечтинден күндө тек 85 инсан кечейди. Март ve апрель айларында эсе күндө 8 бинге якын инсан кеч болайды. Юк машиналары үчүн аксине сыңырланмаларны алдылар. Поки Талібан не створив уряду, коли це трапиться, подивимося, чи стане краще, але він вже скасував додаткову плату для водіїв вантажівок. Талиплер Афганистанны терк этме умутунен топланган инсанларны жоклап кечтинден кувды. Пакистан арбилери айтканына көрө вазиятны эйлештирмек үчүн Талибаннен ишбирлик япмак керек. Зараз з того боку кордону військові Талібану, і ми кооперуємося на місцевому рівні. У Торкаме можна побачити, що пересування людей і торгівля йдуть як зазвичай. Чоқ вақыт бу дағлық ерден кечкен сыңыр шартлы еді. Оның сайысында ерлі сакенлер бір мемлекеттен башқасына маниясыз кечіп олайды. Фақат соңки бір қач ел девамында Пакистан ве Афганистан. Исиянжыларны сақлап, оларға қомшы территорияны уджум етмеге рұқсет беруде бір-біріні қабатлай. Шымды Пакистан 2600 километрлік сыңырда Мадени Читнан құрылмасыны аман-аман бітірді. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, в эфире Прайм Мацарский. Я Юрий Мацарский. Сегодня ко мне в Прайме подключается военный аналитик журнала «Фокус» Игаль Левин. Игаль, я надеюсь, ты сейчас с нами на связи. Я тебя приветствую.
Да, здравствуй, Юра. Спасибо тебе большое, что ты сегодня с нами. Спасибо большое, что ты присоединился к этому разговору. Я попросил Игаля сегодня стать гостем Прайм Мацарский для того, чтобы вместе с ним попытаться разобраться, что же стало причиной такого, не знаю, то ли яркой победы такой Талибана над афганской армией и над афганским правительством, то ли такого позорного поражения афганской армии перед Талибаном. Ну вот такое ощущение, что на самом деле афганская армия даже не принимала бой, что вот это вот наступление, которое началось где-то в середине или в конце мая и закончилось 15 августа взятием Кабула, вот оно просто было, ну, такой вот прям прямолинейный, да? Никто даже не пытался его остановить. Что же все-таки произошло? Почему так быстро пал Афганистан? Смотри, на самом деле вот сейчас появляются новые данные о том, что афганская армия, которая по заявлению Байдена вот за буквально там месяц до падения режима, которая была, по заявлению Байдена, 300 тысяч человек. Ну, там любят делить это отдельно полиция, отдельно армия. На самом деле там уровень коррупции был огромный, и армия была фактически, ну, может, 50 тысяч или 100 тысяч человек. То есть у нас были бумажные дивизии, у нас были части, которые существовали, ну, виртуально фактически. Это не что-то новое. Когда в 2014 году было большое наступление исламского государства террористов ИГИЛ, и также вот иракская армия рассыпалась, там фактически игиловцев остановили под Багдадом. Там оказалось, что тоже целые дивизии иракской армии, кстати, тоже вот созданной американцами по лекалам США, они были тоже, ну, бумажными фактически. Это были очень крупные коррупционные схемы, то есть зарплаты платили солдатам-контрактникам, ну, допустим, 2 солдатам в 2 дивизиях, но одна дивизия она существовала, а вторая дивизия была виртуальной. И деньги, которые шли этим виртуальным солдатам, они оседали в карманах коррупционеров, там, генералов и так далее. Это в Ираке. Я почти уверен, что похожие схемы были и в Афганистане. То есть у нас просто действительно были целые части, которых не существовало в реале. И когда там президенту Гани докладывали, что вот, мол, у нас там-то есть какие-то рубежи обороны, где стоят солдаты, на самом деле там никто не стоял. Вот. Это одна из таких вот важных причин, почему армия рассыпалась. По сути, много где армии-то и не было кому рассыпаться. Ты знаешь, все это напоминает... Помнишь фильм «Бункер», где сидел Гитлер в последние дни существования Третьего рейха и рассчитывал на какие-то армии, которых уже в реальности не существовало? И все время ожидал, что они откуда-то придут из Баварии, с Альп и так далее. Что-то похожее вот прямо сейчас мы наблюдаем, что называется, в прямом эфире? Ну, ситуация была похожая. Я почти уверен, что действительно там руководили частями, которые уже... не существовали или вообще не существовали изначально, как я уже и говорил, это были коррупционные схемы. И это работало как эффект домино, то есть у нас какие-то военные части, которые действительно сражались, и я читал отчеты солдат с поля боя, которые действительно держали оборону, храбро сражались, командиры, но они видели, что на других участках фронта, на других боевых участках все разваливается, проваливается. Это создавало общую атмосферу дезинтеграции, общую атмосферу провала, общую атмосферу предательства. То есть не было ощущения, что тебя поддерживают. Один из командиров писал, что... Точнее, один из солдат писал, что они долго сражались, ждали какой-то поддержки, но поддержки не было ни авиа, ни логистической, ни снабжения. В конечном итоге командиры сказали этим солдатам: ну, нам нечего больше вам предложить, расходитесь по домам. Ну, потому что чувствовали себя брошенными, чувствовали, что центральное правительство их бросило. И если мы это все множим на вот тот момент страшной коррупции и несуществования целых воинских частей, у нас получается общая система вот такая, которая, ну, даже не на глиняных ногах, а это действительно какой-то вот, ну, домик из карт, который можно просто легко было вот дунуть на него фактически, и он рассыпался. А как так выходит, что, смотри, американцы утверждают, что последние, ну, как минимум 5 лет, а то, наверное, и больше, их присутствие военное в Афганистане ограничивалось какой-то локальной помощью,
какие-то инструкторы, может быть, там какие-то точечные налеты авиации, а вот, что называется, на земле воевала афганская армия и афганские спецслужбы против Талибана, против ИГИЛа, против любых других группировок. Что же получается, американцы все это время не видели, что та армия, которая построена ими и на их деньги, на самом деле не боеспособная? Как это происходило? Ну, смотри, я начну сразу с конспирологии. Есть конспирологические такие позиции, что США, конечно же, понимали, что все рассыпется. То есть эти логические рассуждения, они исходят из той мысли, что если вот мы с тобой, да, вот ты, я, это понимаем, и понимали еще, скажем, летом, то Пентагон с его разведданными, с его всевозможной там статистикой и так далее понимал это тем более. То есть в США понимали и знали, что фактически отдают Афганистан талибам. Вот. Но это такие отчасти конспирологические заявления. На самом деле, как мне кажется, все намного банальнее. Афганская армия была заточена на работу вместе с армией США. Например, опять же, та же логистика. У нас было более 200 точек редутов, которые удерживало афганское правительство. Снабжение этих точек происходило с помощью вертолетов США. Это ведь не только просто вертолеты, машины. Это и разведка, это и операторы, это и системы связи. То есть снабжать эти 200 укрепленных точек было намного проще, когда у нас была там одна из самых богатых и одна из самых сильных военных группировок в мире. Когда американцы перестали это делать, начали сворачивать свои силы, причем стремительно сворачивать. Мы же помним, как они сворачивались с той же базы Баграм, например, моментально, в ночь улетели. У нас получилась ситуация, что те немногочисленные ВВС, которые намного были хуже оснащенные, несравнимо даже хуже оснащенные, не имеющих тех инструментов связи и разведки, которые были у США, не могли поддерживать такое большое количество укрепленных точек. Теперь, это, опять же, более 200, которые могли снабжаться только по воздуху, так как это горы. У нас там не было ни дорог, ничего, а эти горы контролируют сельская местность, это талибы контролировали. То есть только по воздуху. И когда начали сыпаться и эти укрепленные точки, талибы начали их захватывать, это создавало общую атмосферу в армии полного провала, то, что все рассыпается. Представим себе молодого командира, опять же, полевого командира, какого-нибудь лейтенанта, капитана на фронте, который постоянно приходит ему сообщение: сегодня 10 укрепленных точек потеряно, завтра еще 15 он слышит, послезавтра еще 20. Для него есть ощущение, что все брошено, все потеряно, все рассыпается. Естественно, это все работало в конечном итоге на дальнейший развал, как цепная реакция. То есть в военном искусстве, опять же, классически, традиционно, потери там, от 10 до 15% у боевой части дальше приводит к энтропии, развалу полностью всей этой части. То есть она теряет свою боеспособность. То есть если у нас, допустим, рота теряет там 10-15%, дальше она становится небоеспособной. То же самое касается батальона и так далее. Но это классическая, опять же, военная там, теория. На самом деле сегодня немножко эти цифры меняются. Но если мы рассматриваем всю армию Афганистана, то мы видим, что вот там потери, развалы, скажем, 10, 15, 20, 30%. Вот. Я не дохожу до половины еще. Но есть ощущение, все в армии знают, что вот эти части мы теряем, вот эти 20-30%, да. Это создает ощущение полного краха и разрухи. То есть у молодых командиров нет мотивации стоять, защищать. Потому что они понимают, что вот как вчера пали вот эти редуты, сегодня падет и их редут, придут талибы и захватят. И никто не придет им помочь, никто не прилетит, никто не спасет. Потому что, опять же, армия была заточена на работу вместе с армией США. Опять с поддержкой логистической, информационной, разведка, связь. Это очень важно. На войне решает координация, связь, логистика и разведка. Это самые важные вещи. То есть не оружие, не важно, какие там крутые вертолеты или хорошие винтовки, или насколько хорошие там, не знаю, снаряжение у солдат. А решают именно системы. Если эти системы коллапсирует и вся армия. А мы видим, что все эти системы были завязаны очень плотно на США. Теперь другой вопрос, насколько США это понимали и не понимали. Первый момент. Очевидно, что понимали. Я думаю, все-таки в Пентагоне сидят люди умнее, чем мы. Второе. Нужно понимать, это политическое решение. И уйти, не уходя, невозможно. Ведь что-то похожее произошло в Израиле, в Ливане. В 2000 году Израиль ушел почти после 20 лет оккупации юга Ливана. Он ушел из Ливана. Ушел буквально тоже за считанные часы фактически. Это не была какая-то большая подготовка.
На юге Ливана было правительство, которое создало, Израиля было создано, прокси фактически. Это такая вот и армия, называлась армия Южного Ливана, Цадаль. Она тоже рассыпалась, в течение 20 лет она строилась с Израилем, она рассыпалась буквально за сутки, и бойцы Цадаля сбежали тоже в Израиль. Так вот, разве правительство и командование армии Израиля не понимало, что Цадаль рассыпется? Разве они не понимали, что Хизбалла моментально займет юг Ливана? Конечно, они все понимали. Но невозможно было уйти из Ливана, не уходя. То же самое с Афганистаном. Невозможно было уйти из Афганистана, не уходя. А они понимали, что если мы уходим, то действительно тогда будет у нас коллапс армии. С другой стороны, нужно понимать, что эти люди не могли такого заявлять месяц назад открыто. То есть они не могли заявлять ни тому же президенту Гани, ни другим там, генералам афганским, элитам: мы уходим, и с вами будет все плохо. То есть вы там держитесь. То есть это даже плохо просто с точки зрения дипломатии международной плохо звучит. То есть сейчас вот Байден заявил, что эвакуация из Афганистана была блестящей, как он сказал, блестящей операцией, что-то такое он назвал и так далее. То есть намного лучше показать, что это крах военный, неудача, правительство провалилось. Опять же, нужно смотреть на официальные формальные заявления, потому что именно формальные заявления в конечном итоге определяют политику. Байден сказал: мы дали все правительству Афганистана, они не смогли устоять. Через буквально неделю, что он говорит, или 2 недели, он говорит: операция по эвакуации была блестяще проведена. Теперь, если бы не месяц назад Пентагон и США заявили: мы уходим, а теперь берегитесь все, придет Талибан, и то, что мы там вложили огромные нереальные деньги и в правительство, и в армию, это все рассыпется, это совсем иначе бы звучало. Поэтому мы-то, да, мы, те, у которых нет таких обязательств дипломатических международного масштаба, можем спокойно сидеть и размышлять, и рассуждать о том, что было очевидно, что вот этот карточный домик, он рассыпется. А дипломатия международного уровня, да еще на таком уровне, да еще с такими государствами, как США, конечно же, так не работает. Там никто не мог таких вещей заявлять, тем более публично. При этом знал ли Байден по каким-то внутренним отчетам, что разведка ему докладывала? Я допускаю, что да, вполне знал. Что на самом деле говорил одно, что у них там есть армия, 300 тысяч человек и так далее. А на самом деле знал, что у них там не 300 тысяч человек, и на самом деле шансов у них немного. Вот, я вполне допускаю такой момент. Скажи мне, пожалуйста, ты очень важную, как мне кажется, вещь сказал, что вот если идут потери, если теряется 10% от численного состава того или иного воинского соединения, все, это соединение не боеспособно. Но ведь эти потери можно было бы предупредить. То есть, грубо говоря, если бы эти соединения афганской армии приняли бой, а защищающиеся, по большому счету, всегда в лучшем положении, чем наступающие, то можно было бы отбить атаку талибов. Но мы даже не видели, чтобы они пытались эти атаки отбивать. В чем была проблема? Это была, как, не знаю, история как с ИГИЛ, страх, перед которым шел быстрее, чем наступали эти самые игиловские отряды? Или что-то другое сковало волю защитников, сковало волю бойцов и офицеров афганской армии? На самом деле бои были. Еще в июне, например, на своем канале, который веду, выкладывал командира афганского спецназа, который в окружении храбро дерется вместе с своим отрядом. Вот, ну, так, образцовый пример был такой как бы обороны. Просто тогда СМИ еще почти не говорили про Афганистан. Это была еще не самая горячая тема для СМИ. И родилось ощущение, что талибы начали наступать вот в конце июля и в начале августа и победили, и все рассыпалось. На самом деле там еще с весны идут боевые действия, талибы наступали, и афганская армия дралась весной. Афганская армия и спецназ в первую очередь, конечно же, дрались еще летом, в июне, например, да, и в июле еще были бои, кстати. И даже наносили удары авиацией, то есть афганской именно авиация. То есть это попытки были попытки сопротивляться, были попытки как-то бороться. Да, опять же, в июне или, по-моему, и раньше были даже кадры, афганская армия, не США, снимала, как они наносят самолетами удары по частям талибов. То есть как раз сражение, сопротивление было. Это было. Но я еще раз повторю, невозможно в горной стране, где ужасная сеть дорог, там буквально там у тебя одна трасса, если ты ее перекрыл, тебя там перекрывают четверть страны, где вот ужасное просто снабжение, и оно происходило по воздуху вертолетами. Невозможно без сильной логистической воздушной такой части поддерживать эти укрепления, редуты и так далее. Вот. Это более чем очевидно. Поэтому можно сколько угодно сопротивляться, но режим будет предсказуем.
результат, точнее, результат будет предсказуем, особенно учитывая, что талибы пользовались поддержкой вот сельского населения, ну и, возможно, кстати, части городов. Ну, по крайней мере, мы мало видим сопротивления в городах, хотя оно есть. Вот. Ну, его просто жестко подавляли. Там же люди выходили на сопротивление, их расстреляли. Вот. Но когда сельское население, вот, которое пользуется, движение, которое пользуется поддержкой сельского населения, то сложно очень вот удерживать такие в глуши, где-то в горах точки, военные точки. Скажи мне, пожалуйста, но ведь у талибов тоже не было какой-то серьезной развитой логистики. До недавнего времени у них не было никакой авиации. И тем не менее, они без современной логистики, я так подозреваю, с не самыми современными средствами связи, часто с каким-то кустарным вооружением взяли и победили вооруженную американцами, подготовленную американцами армию. Пускай даже она была не 300 тысяч, а там 70 или там 50 тысяч, но все равно это было примерно равные силы. Ну, причем, все-таки, как мы уже говорили, талибы были в, скажем так, в худшем положении, потому что они были наступающими. Как же им удалось без авиации, без современных средств связи, без развитого какого-то снабжения, без понятной логистики все это сделать? На что они опирались в этом своем наступлении? Тут есть несколько моментов. Смотри, во-первых, вот это правило из военного искусства там, о 10-15, ну, опять же, сегодня есть цифра 30%, оно релевантно только к военной структуре четкой, именно регулярной армии. То есть когда у нас есть структура, когда ты, допустим, как солдат, знаешь, что над тобой есть командир, есть цепочка командования, над ним есть другой командир, у вас есть регламент, у вас есть устав и у вас есть протоколы. Например, должен утром встать, должен пойти на дежурство, столько-то часов, закончить, вернуться, получить новый боекомплект, получить свой обед, получить медицинское обеспечение, пойти спать, опять проснуться и так далее. Талибы — это такое партизанское народное движение без какого-то регламента. То есть это люди буквально в тапках были с автоматами. Там это правило уже не работает, потому что там отряд может быть в 100 человек, который где-то понес потери, и сразу с сел потянулись еще люди, там еще человек 50. Там нет регламента, там нет протоколов никаких. Ну, тогда на то время. Сейчас талибы, талибаны, они сейчас как раз приводят свою армию в такой околорегулярный вид. То есть особенно после того, как они получили все эти вот трофеи в Афганистане. Но на тот момент это действительно просто сельское движение. То есть это куча селян, которые просто с калашами в руках, фактически без разгрузок, без шлемов, без чего-либо, без какой-то такой вот, не знаю, структуры ведут боевые действия. Их обеспечение — это подножный корм фактически. Их обеспечение — это поддержка сел. Если какой-то отряд провалился, они возвращаются в свои селы, где они там могут залечить свои раны, поесть, попить и так далее. То есть любые такие стихийные народные движения, которые тесно связаны в низовых народных каких-то структурах, на них не распространяется это правило. Это правило распространяется на регулярные армейские военные системы, у которых есть протоколы, по которым они работают, у которых есть структуры и жесткая цепочка командования и так далее. Это все было в афганской армии, несомненно. Это первое. Второе. Ты вот про связь упомянул. Я не скажу точно, но я не удивлюсь, если у талибов была отличная, хорошая связь. Потому что сегодня, в 21 веке, легко наладить хорошую связь вот на таком тактическом уровне между командирами и так далее. Нет, извини, что я тебя перебиваю. Я просто имел в виду, что у американцев, у их союзников наверняка и были, и активно использовались, например, системы спутниковой связи, которая позволяет вообще с любой точкой связаться моментально по шифрованному каналу, передать важные, нужные сообщения и таким образом координировать вот весь театр военных действий. Не какие-то вот сиюминутные проблемы решать, а вот действительно координировать на карте вот буквально всего региона положение сил. Я так понимаю, что у талибов-то нет и никогда не было, и вряд ли когда-нибудь появится возможность присоединиться к такой глобальной системе спутниковой связи. И у них наверняка, да, есть какие-то рации, в том числе достаточно мощные, но это все равно что-то такое сиюминутное, связывающее буквально там пару-тройку человек где-то в поле. Конечно, но я напомню, что американцы перестали поддерживать правительство Афганистана и армию с 2020 года, когда еще Трамп решил о выводе. Не только, опять же, те же пресловутые вертолеты, которыми и ВВС, да, координация, когда поддерживали эти вот 200 укрепленных точек по Афганистану. Вот. Это, конечно же, и
то, что ты упомянул, вся эта система, да, спутник, поддерживать афганскую армию. Это то, что я упомянул до этого. Структуры были заточены на работу вместе. Афганская армия все 20 лет выстраивалась так, что могла работать только с американцами. Она не могла работать в одиночку. И мы это вот хорошо увидели. То есть американская администрация, американское командование были тем ядром, вокруг которого строилась афганская армия. Я правильно понимаю? А была ли возможность, была ли какая-то, я не знаю, как в фильме про Индиана Джонса, вытащить это ядро и быстро что-нибудь новое туда поставить так, чтобы эта структура не развалилась? И если была такая возможность, почему ей не воспользовались? Не воспользовался кто? Не знаю, американцы, афганцы, может быть, кто-то еще, кто-то из... Американцы хотели уходить из Афганистана, они это сделали. То есть вот сейчас американцев ругают за то, что вот как-то они поступили неправильно или так далее. Но если мы смотрим на политические решения, война — это всегда продолжение политики насильственными методами. Их политическое решение было уйти из Афганистана, они ушли. То есть, по сути, они выполнили то, что хотели. То есть, если бы они не хотели уходить, допустим, их программа была бы все равно там остаться и развивать демократию с правительством, и вот у них провалилось бы это, тогда да, можно было бы сказать, что вот вы проиграли. Они же никому ничего не обещали. Они так сказали, мы уходим полностью. То есть, полностью, не частично, как из севера Сирии Трамп вывел часть войск, а часть войск оставил дальше, там, на севере Сирии. А именно полностью уходить, но полностью. А полностью обозначает, что больше ни разведки, ни поддержки, ничего. То есть, поэтому мне трудно представить себе, что тут можно было вместо американцев поставить. Кого? Кого могли позвать сюда американцы? Тем более на таком уровне. Это же был огромный уровень, огромное количество влитых денег. И это, опять же, интеграция с военными возможностями США. То есть, смотри, у нас за всю войну, 20 лет, основные потери, которые были, это в основном афганская армия. Они потеряли что-то 70 тысяч человек, если я не ошибаюсь, за все это время. Это огромные потери. То есть все эти 20 лет они отчаянно и яро воевали с талибами. То есть там была довольно жесткая война, то есть на десятки тысяч убитых. Когда талибы где-то действительно могли развивать свой успех, а мы знаем, что они 5 лет назад, например, захватывали Кундуз город, например, они захватили и ушли с него. Просто демонстративно захватили. Вот. Так вот, если где-то талибы, у них развивался успех, США поднимала всю свою мощь, опять же, вся эта разведка, координация, да, все эти вот спутниковые, как ты вот говорил, связи не только, вот, наносили удар, концентрированный удар, там не только беспилотниками, всем, там поднимали эти Б-52 бомбардировщики и так далее, вот, и загоняли талибов обратно в села и в горы. После того, как в 2020 году США перестали это делать, афганская армия осталась сама один на один с талибами. А дальше произошло то, что я рассказал. У нас цепная реакция. Вот. У нас страна со сложной логистикой. У нас страна, где была целая куча вот таких вот точек. У нас страна, где у нас было много виртуальных каких-то бумажных дивизий, и которые сражались. Я еще раз говорю, что те части, которые были еще весной и в начале лета, они сражались, а где-то даже отчаянно сражались. Но, опять же, вспоминая вот это правило, деструкции структур военных, на каком-то этапе вся система начала сыпаться, когда начали видеть, что нет смысла защищаться, потому что у нас точка за точкой, редут за редут, там укрепление за укреплений сдают талибам. Опять же, почему сдают? Возвращаемся обратно. Опять же, снабжение, логистика, разведка и связь. То есть у нас все это взаимосвязано оказалось вместе. Неважно, насколько мог быть храбрым тот или иной командир там, спецназа, который сражался или где-то боролся или так далее. Вот. Структурно это никак не влияет на развал всей армии. Более того, там же была попытка подготовки обороны Кабула. Я почти уверен, что часть частей военных, которые должны были защищать Кабул, они тоже оказались бумажными на самом деле. Потому что кто-то сбежал уже заранее. Наиболее, скажем, дальновидные, хитрые, у которых вот чутье развито, военачальники позбегали заранее, да, чтобы не было такой ситуации, что они будут где-то там в аэропорту, да, там вся привязывается к самолетам.
Не у всех же была такая привилегия, как, опять же, у президента, который просто сел в бизнес-джет и улетел. Поэтому я почти уверен, что очень многие кадры заранее уже сбегали. Вот. Ну, просто понимая, что уход американцев — это не блеф. Они действительно ушли, они действительно уходят. И их просто бросают и оставляют. Кстати, это не просто какие-то мои домыслы. Есть свидетельства еще с прошлого года, 2020 года, что элиты афганские не верили, что американцы уходят. То есть за эти 20 лет образовалась настолько тесная связь между правительством Афганистана и США, что генералы, чиновники, министры и так далее не верили, что это произойдет. И, кстати, вот к вопросу о том, что многие толковые кадры заранее сбежали, ну, возьмем, к примеру, вот летчица, военная летчица афганская, первая там, ее пиарили как первую афганскую женщину, боевого летчика и так далее. Она же еще, еще до падения Кабула, она уже была на территории США. Почему военная летчица не сидела в этих самолетах, вот этот вот ударных штурмовиках, которые сейчас захватывают талибы, и не наносила отчаянно удары по талибам, которые вот брали Кабул, наступали и так далее. Вот. Нет, она уже была на территории США, по-моему, за неделю или даже за несколько недель до взятия. То есть многие, у кого было развито чутье и понимали, к чему это все ведет, они уже сбегали. И, естественно, это только работало только на дальнейший и еще быстрый развал. Те, кто не сбежали, бойцы и командиры частей афганской армии, которые не сбежали, которые остались в Афганистане, которые сдались в плен талибов. Что их ждет? Какова их дальнейшая судьба? Они вольются в новые структуры силовые, которые будут созданы талибами или которые уже создаются талибами. Они отправятся в тюрьмы, они будут казнены, их ждет изгнание, их ждет позоры. Что с ними будет дальше? Смотри, кого-то уже казнили, как мы видели, начальников полиции расстреливали где-то в регионах, в городах, не в Кабуле, в других городах более мелких. Уже до нас доходили там видео, какие-то кадры о том, что особенно с силовиками, особенно с руководством силовиков уже расправляются. Это вполне ожидаемо, это в принципе происходит в любых революциях или переворотах и так далее. С другой стороны, естественно, талибы нуждаются в техническом персонале, в компетентных людях. Мы видим, что у талибов получается поднимать в воздух вертолеты, которые они захватывают. Вот буквально сегодня я видел очередное видео, где талибы подняли вертолет. Наверное, все-таки управлять американскими вертолетами учатся не в селах афганских. Все-таки это пилоты, которые обучались и которые перешли на сторону Афганистана, на сторону талибов. Сейчас уже фактически Афганистана под управлением Талибана. Талибы очень прагматичное движение, которое максимально попытается, оно уже это делает, интегрировать в себя медицинский, научный, технический, управленческий персонал, который есть в стране. Примерно так, как в свое время сделали большевики, которые и царских специалистов, кстати, и всевозможных технарей, и военных генералов и офицеров интегрировали в свои структуры, когда создавали свое государство в начале 20-х годов. То есть это везде происходит на самом деле. Поэтому талибы прагматики, талибы политики, естественно, ненавистных каких-нибудь лидеров, командиров, вышестоящих каких-нибудь, например, чиновников, особенно те, которые были известны с репутацией коррупционеров, палачей и так далее, их, естественно, или посадят на пожизненное, или вообще расстреляют, убьют, казнят фактически. А остальную массу персонала, кто не сбежал или не пытался сбежать, или не сел на дно, они пытаются максимально интегрировать. И они уже это делают, как мы видим. Скажи мне, пожалуйста, вот эти огромные запасы оружия, доставшиеся от афганской армии, от американской армии, от других контингентов, которые там присутствовали. Ты так вкратце сегодня уже о них упомянул, о том, что и вертолеты у них есть, у них и хаммеры есть, у них сотни тысяч новых винтовок и десятки тысяч пулеметов, невообразимое количество транспортных средств. Вообще, чего только у них теперь нет. Для чего все это будет использовано? И будет ли это все использовано? Или проще это будет куда-нибудь продать на каком-нибудь пакистанском рынке черном для того, чтобы полученные деньги пустить на что-то более понятное, что-то более привычное для талибов? Это хороший вопрос на самом деле.
талибы уже издавали указ о том, что нужно всю свою вот армию, в кавычках армию, привести в какой-то регулярный, какой-то упорядоченный вид. Но нужно понимать, что движение талибов неоднородное, оно не монолитное. То есть там есть много группировок, много есть всяких отрядов, есть пропакистанское крыло, есть крыло не пропакистанское и так далее. В хаосе, который сейчас, особенно был, который несколько недель назад, можно не сомневаться, что очень много всевозможных вооружений попало на черные рынки, конечно, куда-то ушло. Местные какие-нибудь вожди, местные командиры полевые, какие-нибудь варлорды и так далее. Естественно, они не прочь были поживиться. Ну, например, мы видели, как талибы захватили американские БПЛА дроны, в разобранном виде, в разобранном виде. Они куда-то их увезли. Куда они их увезли? Они их увезли изучать, поднимать воздух, продавать и так далее. Непонятно. Но очевидно то, что в хаосе действительно будут те, кто попытаются на этом всем нажиться. Куда эти деньги пойдут, самому Талибану или в карманы опять каких-нибудь варлордов и так далее, это тоже уже отдельный хороший вопрос. По крайней мере, пока мы не видели, чтобы это оружие где-то засветилось. Как мы поймем о том, что оно ушло на черный рынок? Когда мы увидим это оружие в каких-то абсолютно непредсказуемых местах. Как, например, когда у нас была война в Ливии, когда свергали Каддафи, 10 лет назад, больше даже уже. 10 лет назад это было. Да, 10 лет назад. То мы буквально через месяц или два увидели оружие уникальное, я сейчас точно не помню, это бельгийская или французская винтовка в руках хамасов в секторе Газа. Теперь оно могло попасть только из Ливии, потому что оно было только на вооружении армии Каддафи, которая рассыпалась. То есть мы видим, что это оружие, оно ушло не в новые структуры какие-то там, которые воевали в гражданской войне в Ливии, а оно ушло черным рынком по подземным туннелям в сектор Газа, в руки Хамас. То есть мы это как бы фотофакт, то, что называется. То есть мы увидели эти винтовки и поняли, что туда попало. Когда мы увидим какие-нибудь, например, отряд каких-нибудь опять в Азии, каких-нибудь там игиловцев или, не знаю, каких-нибудь маоистских повстанцев где-нибудь там около Непали и так далее, которые будут 100 человек босые в джунглях, но с прибором ночного видения все 100 человек. Ну и вот более чем очевидно будет, откуда взялись эти приборы ночного видения, откуда они пришли, из какого рынка, из какой страны. То есть пока мы такого не наблюдаем. Скажи мне, пожалуйста, а вот то оружие, с помощью которого талибы и взяли власть, ведь нужно было вооружить десятки тысяч человек, ведь их нужно было дать каждому. Это же не просто винтовка или не просто пулемет, это же нужно большой запас патронов иметь на случай затяжной войны. Откуда все это у талибов? За счет чего и чем они вооружили десятки тысяч своих бойцов после 20 лет войны, после 20 лет фактически блокады, где они сидели заперты где-то в горах? Ну, понятно, что был Пакистан, понятно, что в Пакистан многие из них так или иначе попадали, но ведь там тоже не так-то просто взять и оружие закупить для такого количества людей. Да, несомненно. Но это с одной стороны смешно, с другой стороны это факт. И как раз именно этот момент, который сейчас озвучил, он во многом подогревает эти вопросы, а как же эти люди смогли победить регулярную армию. Фактически боевик Талибана это был, опять же, местный житель в гражданской одежде, вооруженный калашом, каким-то не самого первого производства там и качества, какой-нибудь китайский еще калаш, фактически без боекомплекта. Там, в лучшем случае у него было еще пару магазинов в своей гражданской, своей балдахине, где-то там запихнут в карман. То есть у них не было даже разгрузок, у них не было обуви, они там иногда босиком, но были фотографии, где они воюют босиком. То есть как раз-таки с точки зрения снабжения, все было максимально минималистично и примитивно. Максимально, сколько это можно. Более максимально просто голыми воевать уже. То есть никаких защитных у них средств не было, ничего. Там есть эти опять фотографии афганского спецназа, так называемого, но это же капля в море. То есть это там какой-то там отряд из 100 человек, который больше для пиара использовали там, на фотках. При этом, опять же, сами талибы это просто, опять же, местный житель в гражданской одежде полностью, без никакого военного обмундирования, с калашом в руках. И мы видим, что во время их этого блица они не использовали артиллерии, они не использовали каких-то таких сложных систем
перемещались они по дорогам быстро очень за счет сколько даже не пикапов этих пресловутых техничек, а мотоциклах. То есть у них были огромные большие отряды людей на мотоциклах, на гражданских мотоциклах. То есть, ты захватываешь город с бензоколонками, бензовозами, вот, и все, это все, что тебе надо. Такая армия держится на подножном корме. Конечно же, такую армию, это даже в кавычках армию, такую партизанскую, любая регулярная армия, которая организована, у которой есть воля сражаться, разобьет. Это как бы нет сомнения. Вот. Но это опять нас отсылает к тому, что афганская армия была страшно коррумпирована и просто рассыпалась, как, опять же, по эффекту домино. Когда у нас сыпались одни звенья, потом рассыпались следующие звенья. Немотивированная армия, да, то есть кто-то же из американских чиновников сказал о том, что мы можем покупать ракеты, можем покупать для наших союзников самолеты, танки и так далее, но мы не можем купить для них желание воевать и волю к победе. Скажи мне, пожалуйста, а что с антиталибским сопротивлением? Насколько те силы, которые собираются бросить вызов Талибану, те силы, которые заявляют о готовности освободить от талибов Афганистан, насколько они серьезны и насколько вообще можно всерьез относиться к такого рода обещаниям? Ну, смотри, речь идет о... О Северном альянсе, в первую очередь. Ну да, так называемый возрожденный Северный альянс, Северный альянс 2.0, паншерское сопротивление, которое организуется вокруг Масуда-младшего сына, да, Ахмад Масуда, паншерского льва знаменитого. По разным оценкам, это от 8 тысяч до 10 тысяч человек, бойцов. Сам Масуд-младший находится там, в этом ущелье. Это очень хорошая местность для обороны, фактически такая крепость, окруженная, скалами, горами, причем горами голыми. То есть по ним невозможно там под прикрытием растительности пробраться, как это, например, было в Карабахе. В Карабахе, что интересно, там горы покрытые растительностью, и афганские солдаты и спецназ использовали эту растительность для того, чтобы подходить близко к очень армянским позициям. В этом ущелье паншерском в Афганистане это голые горы, и если хорошенько наладить систему оповещания, наблюдения, то любой отряд, который будет пытаться по этим горам передвигаться, плюс-минус крупный, он будет замечен, и по нему можно открыть огонь. Въезд в эти ущелья буквально там единицы этих въездов. Если ты их блокируешь, если у тебя получается нормально держать там оборону и бои, туда никто не может пробраться. Если у врага нет тотальной доминации с воздуха. И да, талибы захватили, конечно, ВВС Афганистана, но там и ВВС относительно, конечно, скромные изначально были. То есть у нас такие вот турбовинтовые штурмовики, вот, а-ля Вторая мировая война, да, Тукана, вот эти такие бразильские. Это у нас вертолеты, в том числе вертолеты советские еще образцы всякие. Это все-таки не ударные вертолеты, какие-нибудь там Апачи американские, да, вот такое. Ну и талибы только пока так, очень, очень скромно и очень так аккуратно у них получается поднимать в воздух эти вертолеты, а самолеты так вообще, по-моему, не было еще ни одного свидетельства, чтобы талибы подняли вот боевой самолет в воздух из тех, которые они захватывают. Поэтому если нету доминации над этой долиной с воздуха, то там можно долго держать оборону. Опять же, зависит от снабжения. Как заявляют, опять же, сопротивление, вот, возрождающийся Северный альянс, что они еще со времен Масуда-старшего накапливали там оружие. И я думаю, это не блеф, потому что то, что они показывают в своих фотографиях, там действительно расконсервированное старое советское оружие. То есть действительно, это какие-то действительно мы видим образцы, которые где-то в ангарах лежали, там промасленные, вот, а иногда даже и не промасленные. И они сейчас их расконсервировали и достают. Но самое главное, естественно, это боекомплект. Если их не будут снабжать с воздуха, то долго так они держаться не смогут. Так как они в полном окружении, у них нет выхода никакой из границ, чтобы можно было наладить там связь, хотя бы с черными рынками, да, какими-нибудь этими козьими тропами по горам. У нас полное окружение. Это говорит о том, что все зависит от количества у них вот боекомплекта. Скажи мне, пожалуйста, а кто может организовать вот этот вот воздушный лифт? И вообще есть кто-то, какая-то потенциальная страна или какой-то потенциальный игрок, который смогут в теории обеспечить помощь Северному альянсу и там с помощью, прошу прощения за тавтологию, с самолетов или с вертолетов сбрасывать боекомплект, сбрасывать необходимое оборудование, может быть, какое-то дополнительное вооружение. Америка может для этого использовать свои самолеты или свои беспилотники?
Америка ушла из Афганистана. Я не думаю, что они захотят опять повторять весь сценарий. Потому что поддерживать Масуда младшего, это означает, что он там будет держаться, это означает, что мы за него отвечаем, это означает все больше и больше. Это означает, что это новые бомбардировки и новые капиталовложения. Весь этот афганский сценарий. Нужно понимать, что американцы из Афганистана ушли полностью. То есть их не интересует, что там происходит на местах. Про поддержку Масуда-младшего вот там говорили французы, непонятно, насколько это дальше разговоров пойдет. Какие-то были сообщения о том, что как раз Таджикистан вроде бы по воздуху что-то перебрасывал, помогал как-то или что-то такое, непонятно. Вот. Но это все такое, как бы, у нас нет каких-то фактов. Опять же, вот эти так называемые паншерские повстанцы, они же пытались, по крайней мере, точно, скорее всего, пытаются до сих пор договориться с талибами. Они, видимо, не смогли договориться. На что указывают боевые действия, которые сейчас идут. Буквально сегодня утром там какие-то большие боевые действия. С одной стороны, вот люди Масуда-младшего упоминают, что рапортуют, что они там сотни людей убили талибов. С другой стороны, сегодня утром талибы заявили, что они там поубивали каких-то людей Масуда и смогли продвинуться где-то там, что-то там смогли захватить вроде бы. То есть, видимо, переговоры зашли в полный тупик. Скажи мне, пожалуйста, каково соотношение сторон? Если мы постараемся прикинуть, вот в Паншерском ущелье такое-то количество бойцов антиталибского сопротивления с таким-то вооружением, с одной стороны, с другой стороны, талибы с таким-то вооружением. На чьей стороне будет скорее перевес? Все-таки это талибы будут скорее в выигрыше? Или есть шансы у Северного альянса все-таки добиться какой-то, пускай локальной, но победы? Не, у Северного альянса там, по сути, как я и сказал, от 8 до 10 тысяч человек. Но опять же, если мы верим декларативным заявлениям, может быть, там их вообще и 3000, но они заявляют, что их 8-10. Вот. А талибы в десятки тысяч, там, до сотни тысяч, может и больше. Особенно сейчас, после победы. Здесь нечего даже сравнивать. Тут перевес на стороне талибов абсолютный. В том числе логистический, то есть в том числе в оружии и даже дипломатической поддержкой, потому что с талибами там разговаривают все подряд, там Россия, Лавров, там, Китай. Американцы с талибами вот делятся уже разведданными на фоне войны с ИГИЛ. То есть, тут нечего сравнивать. Максимум, на что могут рассчитывать люди Масуда, это нанести талибам огромные потери и вынудить их пойти на переговоры на их условиях, чтобы им дали какую-то автономию максимально широкую. Это вот максимум, на что они могут рассчитывать. Такая, чтобы у талибов, если и была бы победа, такая пирова победа, которая, по сути, была и не совсем-то и победой, на самом деле, а им бы дали какие-нибудь там большие там права вот в этой автономии. Ты упомянул еще о войне против ИГИЛ. И это тоже такая антиталибская сила, она в принципе против всех. Судя по заявлениям американских генералов, около 2000 активных бойцов ИГИЛ находятся на территории Афганистана. Это те люди, которые принимают участие или готовы принимать участие в боях прямо сейчас. Скажи мне, пожалуйста, насколько большую опасность они представляют для режима талибов и какую войну они в принципе в состоянии вести, если их всего 2000, а талибов, как мы понимаем, десятки, а может быть уже и сотни тысяч человек? Исламское государство в Афганистане может вести только террористическую войну этими силами, которые есть. И мы это видим, например, по терактам в Кабуле, которые были. Да, терроризм, что это такое? Это у нас нападение на гражданские объекты с целью максимально нанести максимальное количество убийств или угрозы убийствами с целью политических каких-то своих там заявлений, дивидендов. Поэтому теракты, которые были в Кабуле, это не последние, они будут еще. Исламскому государству важно будет показать несостоятельность талибской власти новой. Смотрите, вот Талибан пришел за место американцев. Они позиционируют себя как строителями нового Афганистана. А мы сейчас покажем, что это не так. Мы сейчас покажем, что здесь в стране хаос, в стране все плохо. Они ничего не контролируют, они ничего не могут удерживать, они ничего не могут решать. То есть это самое главное, что нужно показать игиловцам, для того, чтобы вербовать новых сторонников.
Нужно понимать такую вещь, что талибы, в первую очередь, это сельское движение. Они легко находят общий язык с селянами. Они родились там и там были, оттуда пришли. То есть они всегда приходили в города. Ну, несмотря на то, что у них были ячейки в городах, конечно же, но в целом они приходили в города. В то время как ИГИЛ все-таки городское движение, у них большое количество сторонников в городах. Они движение такое космополитичное, универсалистское, то есть они не зациклены на границах Афганистана только. Вот, они всегда рассчитывают на других людей, ну, всегда ИГИЛ рассчитывал на них, на других людей, и они очень легко находят язык как раз с городским населением, с озлобленным, там, с молодежью, вот, с беднотой и так далее, которых можно к себе завербовать, которых можно к себе привлечь. Чтобы их привлечь, нужно, чтобы в стране было плохо. То есть, когда в стране плохо, люди идут в радикалы. То есть это очень простая, на самом деле, очень простой рецепт. Поэтому ИГИЛ очень важно делать, чтобы в Афганистане было плохо. Для этого делаются теракты. Будет плохо, люди будут идти к радикалам. Те радикалы, которые смогут себе привлечь, например, ИГИЛ, будут получать новые кадры к себе. Раньше были радикалами талибы, и люди шли к ним. Теперь талибы стали властью. Теперь ситуация кардинально изменилась, и теперь главными радикалами стали игиловцы. У них, кстати, вот этот, если мы сейчас понимаем, что 2000 человек у них активных бойцов, мобилизационный ресурс, ну, я понимаю, что это очень условно, но тем не менее, мы можем представить, какое количество людей готовы будут в ближайшее время присоединиться к ИГИЛу на территории Афганистана. На что может рассчитывать ИГИЛ в Афганистане? Какая у него там задача минимум и задача максимум? Самое интересное, что ИГИЛ никогда не разделял задачу минимум и максимум. Всегда, везде, там, где... Ну, это такое правило у исламского государства, вот, группировки так называемого, что там, где мы приходим, там нужно сразу налаживать жизнь по законам шариата и правилам вот, исламского государства. То есть вот, даже если твой вилаят, там, буквально это там 1,5 села, ты уже должен жить и регулировать и налаживать всю жизнь так, как будто у тебя была бы вся Сирия, ну, под твоей властью. Вот. Это очень эффективная система, на самом деле, подход такой. То есть у них нет программы минимум-максимум, у них программа изначально максимум, и она изначально только так и выстраивается. Суть в том, что мы не можем понимать про это количество людей, и мы не можем знать, у нас нет никаких данных. То есть у нас может быть 100 человек, которые будут террористы, у нас может быть 1000 человек там, с симпатиками какими-то. То есть, ну, в каком-нибудь там районе, да, в городе небольшом. То есть, ну, это абсолютно очень такие плавающие цифры и очень спекулятивные. Вот. Но да, у нас действительно есть несколько тысяч именно боевиков, именно активистов, назовем это так, вот, исламского государства. А сколько у них еще симпатиков, сколько есть колеблющихся, сколько будет тех, которые потеряли очень многое, озлоблены на талибов и сейчас готовы пойти в ИГИЛ. Смотри, в Ираке в ИГИЛ пошли, например, бывшие военные режима Саддама Хусейна, которые были озлоблены за то, что они потеряли все. Почему то же самое не может случиться сейчас в Афганистане, что многие специалисты, технари, чиновники, генералы, которые тоже потеряют все, из-за кого? Из-за талибов, не пойдут, например, к ИГИЛ, как к самым радикальным нарушителям статуса-кво. Ведь в чем так симпатичен ИГИЛ для многих людей? Чем-то привлекает ИГИЛ? Тем, что это самая бескомпромиссная группировка, которая готова нарушать статус-кво. И это группировка, которая развязывает тебе руки для мести максимально. То есть если ты хочешь мстить, например, за погибшую семью, за разрушенное свое родное село, просто за то, что карьеру тебе вот, угробили. Да? Ты 20 лет выстраивал себе карьеру как чиновник, да? А вот взяли, тебе все угробили. И ты лишился своего там шикарного дома и будущего там возможности стать каким-нибудь премьер-министром или президентом в Афганистане. Вот. То ИГИЛ тебе полностью развязывает в этом плане руки. Вот. Это месть и нарушение статуса-кво. Вот. Это то, что привлекает, например, в исламское государство в Африке. Массово люди идут в него. Там действительно, там, опять же, СМИ об этом мало пишут, но там очень, очень масштабные бои идут с исламским государством. Скажи мне, пожалуйста, что ждет Афганистан в ближайшем будущем именно с военной точки зрения? Это будет большая гражданская война всех против всех? Или это будут какие-то такие время от времени где-то вспыхивающие точки сопротивления Талибану со стороны ИГИЛ или со стороны каких-то условно продемократических сил?
Я сомневаюсь, что там произойдет какая-то крупная большая гражданская война, хотя я не отрицаю такой возможности, вот, но, скорее всего, этого не будет. Я очень скептично к этому отношусь. То есть что-то вот, ну вот за пределы противостояния ИГИЛ и Масуда-младшего вряд ли это выйдет. Не ИГИЛ, а Талибан и Масуда-младшего. Вместе с тем ИГИЛ действительно продолжит дальше террористические акты. Но до такого уровня, чтобы захватить территории, прямо большие, там, не знаю, какие-нибудь даже городок захватить, и бодаться за контроль над этими территориями с, опять же, какие-то центры прямо локальные, да, вот такие областные центры. Бодаться с Талибаном, вот вряд ли такое будет. То есть нас ожидает вот много нестабильности, нас ожидает терроризм, рост терроризма кардинально, больше и выше, чем это было. И, как я уже сказал, оружие, это, с одной стороны, у нас будет устаканивание и превращение этих всех иррегулярных отрядов талибов в регулярную армию, экипированную, вооруженную. С другой стороны, нужно ожидать у всяких группировок там где-нибудь в Азии и в Африке, возможно, в том числе, резко появление каких-нибудь приборов ночного видения, может быть, даже беспилотников, которые, опять же, через черные рынки туда попадут. А на близлежащие страны, на Центральную Азию, как повлияет произошедшее уже в Афганистане и то, что может произойти в ближайшем... Ну, грубо говоря, не перекинется ли волна насилия за границы Афганистана и не покатится ли она по соседним государствам? Если сам Афганистан не вспыхнет, как мы до этого говорили про вопрос о гражданской войне, то я очень сомневаюсь, вряд ли. Тем более, опять же, и Китай, и Россия подсуетились на этих границах максимально там привести в какой-то там порядок вооруженные силы или какой-то контроль над ситуацией. То есть, ну, можно понять, почему, опять же, и Китай, и Россия так разговаривают с талибами и настолько, ну, добродушно и радостно приветствуют их. Ну, потому что им не нужно, чтобы на их заднем дворе был какой-то вот кровавый хаос, неконтролируемый. То есть таким большим государствам всегда нужно, чтобы хаос был контролируемый. А вот какая-нибудь ситуация, горная страна, богатая на ресурсы, где происходит война против всех, ну, терроризм и так далее, это, ну, никому не надо на самом деле. Вот. Поэтому если не произойдет гражданской войны, то большой, именно такой масштабный, то за пределы границ Афганистана это все не выйдет. То есть Талибан — это такие ребята, локализованные в Афганистане, это те ребята, у которых нет, в принципе, никаких претензий на территорию других стран, и нет такого серьезного интереса, ради которого они могли бы, что называется, полезть в эти самые соседние страны. По сути, это афганское движение всегда ими было. Они же свое государство сейчас называют, по сути, вот, как там, Исламские Эмираты, Афганистан. Вот, то есть, ну, у них никогда не было каких-то претензий. В отличие, опять же, того исламского государства, которые универсалистские. Если мы смотрим на их, опять же, вилаят, это же не только Афганистан, это же там пол-Азии на самом деле. Спасибо тебе большое, Игаль. Я напомню, что гостем сегодняшнего Прайм Мацарский был военный аналитик журнала «Фокус» Игаль Левин. С помощью Игаля мы попытались разобраться и, как мне кажется, во многом разобрались с тем, что происходит в Афганистане, как страна и как народ Афганистана оказались в той ситуации, которую мы сейчас, что называется, в прямом эфире наблюдаем с самых разных телеканалов. И с помощью Игаля мы все-таки смогли понять, что из себя представляют те или иные силы, присутствующие в Афганистане, насколько они опасны друг для друга и для всего остального мира. Но, тем не менее, благодаря Игалю, я благодарю Игаля за то, что он присоединился к нам, но напомню, что мы так или иначе продолжим следить за тем, что происходит в Афганистане, за тем, что происходит в целом в регионе, ну и во всем остальном мире тоже. Напоминаю, это был Прайм Мацарский в эфире телеканала АТР. На этом прощаюсь. Всего хорошего. До свидания.